অনুরোধ জানাচ্ছি জেলা শিক্ষা আধিকারিক এবং তারপর সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিককে মঞ্চে এসে সম্মাননা গ্রহণ করার জন্য। অনুরোধ জানাচ্ছি জেলা শিক্ষা আধিকারিক এবং তারপর সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিককে মঞ্চে এসে সম্মাননা গ্রহণ করার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোর অভিযানের উদ্যোগকে স্কচ অর্ডার অফ মেরিট পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। এবার জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরার মিশন অধিকর্তার হাতে শংসাপত্র তুলে দেবেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। এবারে আমরা অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে জানাচ্ছি যে কমেন্ডেবল 75th গভর্নেন্স ইনিশিয়েটিভ ন্যাশনাল লেজিসলেটর কনফারেন্স ভারত 2023 পুস্তকে মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোর অভিযান বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় অতিথিদের হাতে সেই পুস্তকটি তুলে দেওয়া হবে। অনুরোধ করছি মাননীয় অতিথিদের নিজ নিজ আসন গ্রহণ করার জন্য। আমাদের দেশের মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুজির হাত ধরে 13 সেপ্টেম্বর 2023-এ আয়ুষ্মান ভবয়ের এক অভিনব অভিযানের সূচনা করা হয়। তার উপর একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র সকলের সামনে প্রদর্শিত করা হচ্ছে। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। भारत की संस्कृति में प्राचीन समय से ही संपूर्ण विश्व को ही निरामय बनाने की संकल्पना की है। इसी संस्कृति को जीवंत रखते हुए भारत सरकार स्वस्थ भारत का सपना लिए आगे बढ़ रही है और भारत के अंतिम नागरिक तक सभी सरकारी सुविधाएं उनके स्वास्थ्य एवं उपचार के लिए पहुंचे, वैसे प्रयास लगातार कर रही है। और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 17 सितंबर से प्रारंभ हो रहे सेवा पखवाड़ा के तहत आरंभ कर रहा है आयुष्मान भव अभियान। आयुष्मान भव एक ऐसा हेल्थ अभियान जो कि गांव और शहरी विस्तार में स्वास्थ्य जागृति के लिए विभिन्न कार्यक्रम करेगा, जिसके तहत सर्वप्रथम है आयुष्मान आपके द्वार तृतीय चरण, जिसके अंतर्गत 17 सितंबर से ग्रामीण एवं शहरी विस्तार में पीएम जय योजना के जितने पात्र नागरिकों को आयुष्मान कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, उनके घर तक कार्ड बनवाने तथा वितरण की मुहिम की जाएगी, जिससे हर लाभार्थी तक आयुष्मान कार्ड सुनिश्चित किया जाए। उसके साथ ही होंगे आयुष्मान मेले। सितंबर की 17 तारीख से हर आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर पर साप्ताहिक मेले का आयोजन होगा, जिसका मुख्य ध्येय होगा स्वास्थ्य संबंधी सरकारी योजनाओं से लोगों को जागरूक करवाना। साथ ही टीबी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज तथा सिकल सेल की जांच एवं माताओं व बच्चों का टीकाकरण भी होगा।
इसके उपरांत मुफ्त दवाई वितरण के साथ CHC लेवल पर मेडिकल कॉलेजों के योगदानों से भी मेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गायनिकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्री, सर्जरी, ENT एवं आई चेकअप जैसे सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ देंगे अपना योगदान। आयुष्मान भव के तृतीय घटक में आयोजित होगी आयुष्मान सभा। 2 अक्टूबर को ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति VHSNC ग्रामीण लेवल पर आयुष्मान सभाएं आयोजित करेंगी। इन ग्राम सभाओं के जरिए ग्रामजनों को सरकारी योजनाओं से परिचित कराया जाएगा। आयुष्मान कार्ड एवं आभा ID कार्ड का वितरण किया जाएगा। साथ ही PM जय पात्रता वाले लाभार्थियों की सूची एवं अस्पतालों की जानकारी दी जाएगी। जिन्होंने PM जय का लाभ लिया है एवं जिन्होंने EB को हराया है, वो अपना अनुभव सबके साथ बांटेंगे। भारत के हर एक नागरिक तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए ग्राम सभा अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। और इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिस गांव और शहरी वार्ड में सभी पात्र नागरिकों के पास आयुष्मान कार्ड एवं आभा ID होगी तथा TB एवं NCD जैसे रोगों की जांच पूर्ण होगी, उन गांव और वार्ड को आयुष्मान ग्राम पंचायत एवं आयुष्मान वार्ड का सम्मान मिलेगा। इन सभी सेवा के साथ पखवाड़ा में आयुष्मान भव अभियान नमन करेगा ऐसे दानवीरों को जो ऑर्गन डोनेशन प्लेज ले, और साथ ही आयोजित होंगे ब्लड डोनेशन कैंप्स। विभिन्न मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला ये सेवा पखवाड़ा लेकर आया है आशीर्वाद समान आयुष्मान भव अभियान। आज माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से इस अभियान को देश हित के लिए शुरू किया जा रहा है। गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण बीमारी होती है। इस चिंता से मुक्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई। इसके तहत 50 करोड़ से अधिक देशवासियों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। आयुष्मान भारत योजना ने देश के करोड़ों गरीबों को और गरीब होने से बचाया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प से सिद्ध हो रहे इस अभियान से अंत्योदय तक सरकार के सभी स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। ये अभियान हर घर की खुशहाली बरकरार रखने में अहम योगदान देगा। पहुंचेगा हर भारतीय तक आरोग्य का वरदान। साकार होगा आयुष्मान भव का अभियान। এবারে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা আজকের মুখ্য অতিথি এবং উদ্বোধক প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা মহোদয়কে অনুরোধ করছি তার মূল্যবান আলোচনার মাধ্যমে এই প্রেক্ষাগৃহে সকল দর্শক শ্রোতাদের ঋদ্ধ করার জন্য। সবাইকে নমস্কার। আজকে মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব ও সুস্থ কৈশোরের যে অভিযান 5.0 পঞ্চম পর্ব 19 সেপ্টেম্বর থেকে 30 অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। সেই উপলক্ষে এটা রাজ্যভিত্তিক এই অভিযান। তো এই উপলক্ষে এখানে মঞ্চে আসীন আছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া মহোদয়, উপস্থিত আমাদের সভাধিপতি সাউথ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের শ্রীমতী কাকুলি দাস দত্ত মহোদয়, হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার আমাদের ত্রিপুরা সরকারের যিনি সেক্রেটারি মহোদয় ডক্টর দেবাশিস বাসু, শ্রী সাজু ভাহেদ DM and Collector South Tripura, কুলবৎ সিং SP সাউথ ত্রিপুরা এবং শ্রী DK চাকমা MD NHM, শ্রী NC শর্মা ডাইরেক্টর সেকেন্ডারি এডুকেশন গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা, ডক্টর সুপ্রিয় মল্লিক ডাইরেক্টর হেলথ সার্ভিস। অফ দ্য ডায়াস উপস্থিত আছেন শ্রীমতী স্বপ্না মজুমদার মাননীয় MLA,
শ্রী মাইলা ফ্রুমক এমএলএ, আর যারা ইলেক্টেড যারা রিপ্রেজেন্টেটিভরা এখানে উপস্থিত আছেন, বিশেষ করে যারা আশা এবং অঙ্গনবাড়ি ওয়ার্কার্স যারা এখানে উপস্থিত আছেন, এবং হেলথ ডিপার্টমেন্ট, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট এবং সোশিয়াল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের সমস্ত যারা আধিকারিক থেকে শুরু করে অন্যান্য বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীবৃন্দ এবং মিডিয়া বন্ধুরা, সবাইকে আজকের এই মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব এবং সুস্থ কৈশোর অভিযানে পঞ্চম পর্বে সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমাদের যারা আগামী দিনের যারা ভবিষ্যৎ, তাদের যদি শরীর আমাদের ঠিক রাখতে হয়, এবং শুধু শরীর ঠিক না, মানসিক যে ডেভেলপমেন্ট সেটাও যদি ঠিক রাখতে হয়, তাহলে অবশ্যই সরকার তো কাজ করবে, কিন্তু যারা এখানে অন্যান্য যারা অভিভাবক থেকে শুরু করে সবাই আমরা অভিভাবক, সবাইরও সেই কাজটা কিন্তু বর্তায়। এবং আমরা জানি যে যতক্ষণ ধরে একটা শিশু তার শারীরিক, মানসিক এবং বিভিন্ন রোগ থেকে যদি মুক্তি না পায়, তাহলে তার সমস্যার সম্মুখীন হয়। এখানে যে যে বিষয়গুলো এখানে রাখা হয়েছে, এখানে আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড দেওয়ার ব্যবস্থা আজকে থেকে শুরু হয়েছে, ভিটামিন এ এবং বিভিন্ন যেসব আমাদের ভ্যাকসিনেশন, ইমিউনাইজেশন যে ব্যবস্থা এখানে রাখা হয়েছে, টেটিনাস থেকে আরম্ভ করে আমাদের ডিপথেরিয়া থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কর্মসূচি এখানে আজকে থেকে শুরু হবে। এবং আমি নিশ্চিত যে আশাকর্মীর বোনেরা এখানে উপস্থিত আছেন, ওনারা ওনাদের সবসময় কাজটা করে থাকেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, সোশ্যাল এডুকেশন মিলিতভাবে এই কাজটা করে, এবং যদিও এটা এনএচএম এবং স্বাস্থ্য দপ্তর যৌথভাবে এই কর্মসূচি শুরু করেছেন। আমাদের ত্রিপুরা সরকার সবসময় স্বাস্থ্যের প্রতি আমরা একটা প্রাইমারি সেক্টর হিসেবে আমরা ধরি। শরীরে যদি ঠিক না থাকে কাজ কি করব? আগে তো শরীর ঠিক থাকতে হবে, তবে তো পড়াশোনা, যাই কাজ করি শরীর ঠিক থাকলে তবেই সব করা যাবে। তো এই যে সুস্থ রাখার যে বিষয়টা, এবং আগামী দিন আগামী প্রজন্মকে ঠিকভাবে মানুষ করার পাশাপাশি তাদের শারীরিক মানসিক ব্যবস্থাটা সেটাও যেন সুদৃঢ় হয়, সেই ব্যবস্থাটা আমাদের সবাই করতে হয়। আমাদের সরকার সেদিকে আমাদের নজর রেখেছে। আপনারা জানেন যে কোভিডের সময় আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যেভাবে উনি বলেছিলেন যে আমাদের ভারতবর্ষে ভ্যাকসিন আবিষ্কার হবে এবং সেই ভ্যাকসিনই আমাদের সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষকে উনি দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। আগে আমরা দেখতাম বিভিন্ন সময়ে যখন এই ধরনের মহামারী হতো, তখন কিন্তু ভারতবর্ষে ভ্যাকসিন শুরু হতো অনেক দেরিতে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আসার পর এবং ওনার যে যা বলেন তাই করে, এবং মাত্র 8 থেকে 9 মাসের মধ্যে দুটো ভ্যাকসিন আমাদের ভারতবর্ষে আবিষ্কার হয়েছে। এবং এটা এমন একটা অবস্থা ছিল, আমাদের কিছুই জানা ছিল না যে করোনা ভাইরাসটা কিভাবে তার আমরা কি করতে হবে। স্বাস্থ্যের সাথে যারা যুক্ত ডাক্তারবাবুরা তো বুঝতেই পারছিলেন না, অন্যরাও অনেকে বুঝতে পারছিলেন না যে কি করা যায়। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যেখান থেকে জনতা কারফিউ থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে করে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এই সমস্ত ভারতবর্ষকে যেভাবে প্রটেক্ট করেছে, এটা ইতিহাস হয়ে থাকবে এবং সারা জীবন মানুষ মনে রাখবে। শুধু ভারতবর্ষেই না, এখানে ভ্যাকসিন শুধু ভারতবর্ষের মানুষকেই দেননি, এবং বিদেশেও প্রায় 100টার উপরে অন্যান্য যেসব কান্ট্রি আছে তাদেরকেও উনি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। যেখানে এখানে বলার ব্যবস্থা করেছে, শর্মাবাবু বলেছেন যে বসুধৈব কুটুম্বকম, এই যে বিষয়টা, ওয়ান আর্থ, ওয়ান ফ্যামিলি এবং ওয়ান ফিউচার, মানে এই ধরনের যে একটা মানে থিম সামনে রেখে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়েছে। G20-তে আমরা দেখেছি যে বিশ্বগুরুর যে অবস্থান সেটাকে উনি সুদৃঢ় করেছেন। সারা পৃথিবী এখন মানতে বাধ্য হয়েছেন যে ভারত সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল এবং এখনো সর্বশ্রেষ্ঠ। এবং এবার G20-র মধ্যে আলোচনা হয়েছে যে এখানেই আগে বিদেশ থেকে মানুষ পড়তে আসতো, এখানে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, তক্ষশিলা, এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাবার্তা এখন হয়েছে। এখানে
আয়ুর্বেদিক থেকে শুরু করে যেসব ডাক্তারি যে কাজকর্ম এখানে হয়েছে ভারতবর্ষে, বাইরের থেকে মানুষ আসতো এবং বিদেশেও এই যে ডাক্তারি শাস্ত্র বাইরেও অনেকে তার ব্যবহার করতো, সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তো আমাদের ত্রিপুরা সরকারও আমরা এই স্বাস্থ্যের প্রতি সাংঘাতিকভাবে আমরা চেষ্টা করছি যাতে স্ট্রেংথেনিং করা যায়। আপনারা জানেন যে আমাদের আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে এখন 9টার মতো সুপার স্পেশালিস্টের ব্যবস্থা আমরা করেছি। ডাক্তারবাবুদের এতদিন ধরে যে ক্যাডারের তার সংশোধন করে আমরা সুপার স্পেশালিটি ক্যাডার একটা করেছি, জেনারেল যারা ডাক্তারবাবুরা আছেন তাদের একটা ক্যাডার করেছি, এবং এখানে এমবিবিএস ডাক্তারবাবু যারা ছিল তাদের যে আসন সংখ্যা ছিল সেটাও প্রায় এখন 125টার মতো, 100 থেকে বাড়িয়ে 125টা করা হয়েছে। পোস্ট গ্রাজুয়েশনের যারা স্পেশালিস্ট ডাক্তারদের জন্য সবাই বলেন যে আমার এখানে স্পেশালিস্ট ডাক্তার নাই, তার জন্য আজকে মানে অধিক মাত্রায় প্রায় 80-র মতো, 79-এর মতো আমাদের স্পেশালিস্ট ডাক্তারের যে পড়ার যে ব্যবস্থা সেটা করা হয়েছে। ত্রিপুরাতে আমরা ডেন্টাল কলেজ এই বছর থেকে শুরু হয়েছে 50 সিটে, এবং আমাদের যে নার্সিং যেটা ইনস্টিটিউট ছিল সেটাকে আমরা নার্সিং কলেজ করেছি আইজিএম হসপিটালে। এখানে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় যে ট্রমা সেন্টার সেই লেভেল 3 সেটাও আমাদের সাউথে আমরা করেছি, এবং গোমতীতেও একটা করেছি, এবং আরেকটা আমাদের অম্বাসাতে করেছি, এবং আরেকটা করার ইচ্ছে আছে আমাদের ধর্মনগরে। তো সমস্ত জায়গায় আমরা ডিস্ট্রিক্টগুলোকে আমরা যাতে স্ট্রেংথেনিং হয়, যাতে করে যারা পেশেন্ট যারা মানে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে তার চাপটা কমে, আইজিএম এর জন্য চাপটা কমে, সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। এবার বাজেটও আমরা দেখেছেন আপনারা 100টার মতো সাব সেন্টার খোলার আমরা এবার বাজেট বরাদ্দ আমরা রেখেছি। এবং একটু আগে আমাদের মাননীয় সেক্রেটারি মহোদয় বলেছেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এত বড় একটা প্রকল্প উনি করেছেন, সেটার নাম আপনারা সবাই জানেন যে প্রধানমন্ত্রীর জন আরোগ্য যোজনা। তো সেই যোজনার মাধ্যমে আমাদের ত্রিপুরাতে এখন প্রায় 13 লক্ষ লোকের মধ্যে আমরা এই কার্ড, আয়ুষ্মান কার্ড, সেটা আমরা বিতরণ করেছি। এবং কিন্তু বাকি লোক যে 4.75 লোক আমাদের ত্রিপুরার যারা লেফট আউট, তারা কিন্তু সেই এর কাভারেজ ছিল না। আমরা সেটা করেছি, প্রায় 59 করোড় আমরা এবার বাজেটে তার বরাদ্দ রেখেছি। তো সমস্ত স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে আমাদের যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং এগ্রিকালচার, এই 3টার বিষয়ে আমাদের সবসময় আমরা অ্যাড্রেস করি, সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। আমরা এখন দেখতে পেয়েছি যে এই ধরনের সুপার স্পেশালিটি এবং আধুনিকরণের যে ব্যবস্থা বিভিন্ন সাব ডিভিশন থেকে আরম্ভ করে ডিস্ট্রিক্ট সমস্ত জায়গায় তার ব্যবস্থা রাখাতে এখন কিন্তু রেফারের সংখ্যাটা অনেক কম হয়। বাইরে এখন রেফারের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। আমাদের এখানে নিউরো সার্জারি হচ্ছে, বড় বড় সার্জারি হচ্ছে, ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারি এখানেই ত্রিপুরাতেই হচ্ছে, ইউরো সার্জারি হচ্ছে, আমাদের নিউরো ক্যান্সার হসপিটালে নর্থ ইস্টের মধ্যে এটা আপনারা সবাই জানেন যে বিরাট একটা সেন্টার হয়েছে। সেখানে আগে শুধুমাত্র খালি রেডিয়েশন দেওয়া হতো, আমাদের এখানে কেমোথেরাপি দেওয়া হতো, এখন সার্জারি হচ্ছে, অনকো সার্জারি হচ্ছে। তো সব মিলিয়ে আমরা চাই যে মানুষ যেন স্বাস্থ্যের জন্য বাইরে না যেতে হয়। খুব আমি নিজেও ডাক্তার, আমি জানি কিভাবে মানুষ বাইরে যাওয়ার যে একটা প্রবণতা, কারণ একটা বিশ্বাসটা কম ছিল ত্রিপুরাতে, মনে করি এখানে সুযোগ সুবিধা নেই এবং সেই কারণে বাইরে চলে যেত। এখন আস্তে আস্তে করে কিন্তু আমরা সেই বিভিন্ন অ্যাওয়ারনেসের মাধ্যমে এবং কাজের মাধ্যমে আমরা বোঝাতে পেরেছি না আমাদের ত্রিপুরাতেও সব ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। তারপরও অনেকের মধ্যে দেখা যায় যে না, চলে যায় বাইরে। তো এটাকে আমাদের আটকাতে হবে, বুঝাতে হবে যে এখানেই সব কাজ হয়। আমি দেখেছি যে আমার এখানে যে মুখ্যমন্ত্রীর সময় বিশুদ্ধ আমি প্রতি বুধবার বসি, বেশিরভাগ যারা মানুষ বাইরের থেকে আসে তাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধিত সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে আছে। এর জন্যই এই কথাটা যখন আমি আমাদের অর্থমন্ত্রীকে আমি বললাম, তখনই কিন্তু ওই জন আরোগ্য যোজনা যেটা মুখ্যমন্ত্রীর নামে হয়েছে সেই ব্যবস্থাটা এখানে আমরা করেছি। আমি আশা করি যে আগামী দিনে মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব, সুস্থ কৈশোর যে কর্মসূচি যে 5 দফায় আজকে শুরু হচ্ছে এবং এটা সাকসেস হবে, এবং আমাদের ছেলে মেয়েদের যদি আমরা
ঠিকভাবে না রাখতে পারি, প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর, আমরা জানি সবাই। আগের থেকে রোগ হওয়ার আগেই যদি তাকে ইমিউনাইজেশন আমরা করতে পারি, ইমিউনাইজ করতে পারি, তাহলে বিভিন্ন সময়ে যে ভাইরাসই হোক, ব্যাকটেরিয়ালই হোক, ফাঙ্গাল ইনফেকশনে হয়, সেইগুলো থেকে কিন্তু আমাদের বাচ্চাদের আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারি। এবং আপনারা নিজেরাই চিন্তা করুন, যখন আমরা ছেলে মেয়েদের ঘরে, বড়দের তো সমস্যা হয় না, কিন্তু একটা বাচ্চার যখন সমস্যা হয়, অনেক বাচ্চা বলতেও পারে না ঠিকভাবে, কথাও বলতে পারে না, তার যখন হাম হয়, তার যখন পক্স হয়, তখন কি একটা আমাদের সময় মনে হয় যেন ফ্যামিলির মধ্যে একটা বিরাট একটা সমস্যা হয়ে গেছে। তো এদেরকে দেখে রাখা, এদের ইমিউনাইজেশন বা ভ্যাকসিনেশন করে ওদেরকে ঠিকঠাক রাখা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, এবং সেটা অবশ্যই আমরা করব। আমি স্বাস্থ্য দপ্তর এবং এনএচএম দপ্তরকে আমি সাধুবাদ দেব, এই ধরনের একটা প্রোগ্রাম ওনারা চালিয়ে গেছেন, এবং আমাদের এই সরকার আসার পর এই প্রোগ্রামটা কিন্তু আমরা হাতে নিয়েছি, এবং এটার জন্য কিন্তু আমরা সুখ্যাতিও পেয়েছি। বাইরে আমাদের সবাই বলছে যে এই ধরনের আপনারা প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছেন, সত্যিই অপূর্ব। এবং আজকের এই প্রোগ্রাম জন্য আমাকে এখানে আসার জন্য, নিমন্ত্রণ করার জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাবো, এবং এখানে যারাই উপস্থিত আছেন সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ, নমস্কার। ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে। আমরা এখন অনুষ্ঠানের এই হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি। অন্য কোনো পার্টিতে এটা পাবেন না, কোথাও নেই। এখানে শঙ্করবাবু বলার চেষ্টা করেছেন এবার যে দুটো বিধানসভায় সিপাহী জলায় সদ্য অনুষ্ঠিত হয়েছে বাইপোল ইলেকশন, অনেকে অনেক সংখ্যা ছিল। ইভেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের থেকেও বারবার জিজ্ঞেস করছিল এটা কোনো সন্দেহ আছে কি। আমি বারবার বলেছি কোনো সন্দেহ নেই, নিশ্চিন্ত থাকো না, আমরা জিতব। টার্গেট ছিল বক্সনগরে 10 থেকে 12,000 ভোট আমরা পেয়েছি, বা 15,000 ভোট, এরকমই একটা আভাস ছিল। এবং ধনপুরে আমরা ধরে নিয়েছিলাম 8 থেকে 9,000। সব পার্টিরই থাকে যার যার, কিন্তু অদ্ভুত এক অবস্থা আমরা দেখি। আমরা ভাবতে পারিনি যে 30,000-এর উপরে ভোট বক্সনগর থেকে জেতা, এবং তাদের জামানত করতে ধনপুরে 18,000-এর মতো ভোট। সংখ্যার বিষয়টা এখানে বলেছেন, এখানে মাইনরিটি সম্প্রদায়ের 62%-এর উপরে ছিল বক্সনগর। ধনপুরও মাইনরিটির সংখ্যা প্রায় 13,000-এর উপর ছিল, কিন্তু এসটি সংখ্যাও এখানে প্রায় 14,000-এর মতো ছিল। তো সেই সব মিলিয়েও আমাদের যে ক্যালকুলেশন, এটার কারণটা কি? আমাকে এবার আমি দিল্লিতে যখন গিয়েছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি জিজ্ঞেস করেছে যে এটা কিভাবে এটা সম্ভব। আমার মনে হয় যে ভারতবর্ষের আর কোথাও অধিক সংখ্যা মাইনরিটি সম্প্রদায়ের থাকা সত্ত্বেও আর কোথাও এইভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি কেউ জিতেছে কিনা এটা আমার জানা নেই। আমি করে বললাম যে আপনারই যে কথাটা আপনি সবসময় বলেন, যে সবকা সাথ, যেটা বললেন শঙ্করবাবু, সবকা বিকাশ, বিশ্বাস আর তার প্রয়াস, সেটাকে নিয়ে আমরা মানুষের কাছে এখনকার ইমাম থেকে শুরু করে সমস্ত মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষিকা যারা ছিল তাদের সাথে কথা হয়েছে, বারবার বসেছি। 8 থেকে 10 বার আমি এখানে ব্যক্তিগতভাবে আমি এখানে গেছি, আমি ডোর টু ডোর করেছি, পদযাত্রা করেছি। অনেকে বলছে আমি মুখ্যমন্ত্রীর এক উপনির্বাচনে এতবার যাওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা। আমাদের কাছে যে কোনো নির্বাচনই হোক আমরা সিরিয়াস নেই। আমরা ডোর টু ডোর আমি যদি যাই, এতে যদি আমার পার্টির লাভ হয়, আমাদের লাভ হয়, সমস্যা কি? আমার মনে হয় কোনো সমস্যা আছে বলে আমি মনে করি।
অনেকে অনেক কথা প্রশ্ন করেছিল যে আপনি মানে এতগুলো ওখানে প্রোগ্রাম আপনি করেছেন, আমাদের পুরো টিম শঙ্করবাবু থেকে আরম্ভ করে সবাই ওখানে যাদের বলা হয়েছিল কে কে কি কাজ করবে সেই কাজগুলো সবাই, আমি একার কথা বলছি না, সবাই ফুল টিম আমরা যেভাবে কাজ করেছি, ভারতীয় জনতা পার্টির ফুল টিম সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আপনাদের মধ্যে অনেকে ওখানে লেগেছে এবং সেটা আমরা সেই কারণেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে মার্গদর্শন, সেই মার্গদর্শনে আমরা এই জয় আমরা পেয়েছি। আমাদের 31+ ছিল, 31+1, এখন আমাদের 33+1 অর্থাৎ 34 বিধানসভায় কেন নির্বাচিত প্রতিনিধি আমরা পাঠাই? বিধানসভাতে গিয়ে মানুষের যে সমস্যা, ওনার নিজের যে বিধানসভার যে সমস্যা, পাশাপাশি সারা ত্রিপুরার যে সমস্যা, সেগুলো ওখানে তুলে ধরে এবং যদি আইন পরিবর্তন করতে হয় সেখানে আইনের পরিবর্তনেরও সংস্থান রয়েছে এবং সেই কারণে এটাকে বলা হয় যে পবিত্র বিধানসভা। কিন্তু আমরা এই পবিত্র বিধানসভায় কি দেখলাম? আগে আমরা কি দেখতাম বা এখনো কি দেখলাম? কেউ রকস্টারের মতো সেই টেবিলে উঠে এক মাথা থেকে আরেক মাথায় চলছে, একজনে গঙ্গার জল ছিটাচ্ছে এবং কটূক্তি ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা ইত্যাদি এই ধরনের। এর আগে আমরা দেখেছি যে বানদণ্ড, সেটাকে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া, পলায়ন করা, একটা সার্কাসের একটা অবস্থা ঘিরে রেখেছে। এখানে যারা সিনিয়র লিডার ছিল অপোজিশনের, যারা জুনিয়র বা নতুন যারা বিধায়িকা ছিলেন, ওদের মধ্যেও এই অবস্থাটা ছিল। আমি তখন ওখানে বলেছিলাম, বড়া মিয়া তো বড়া মিয়া, ছোটা মিয়া বি বানাবো। তো এইরকম একটা পরিবেশকে দূষণমুক্ত যদি করতে হয়, সেটা একমাত্র সম্ভব ভারতীয় জনতা পার্টি। এবং সেই কারণেই কিন্তু আমরা এই দুটো সিটে আমরা জয়লাভ করেছি। কোথাও বক্সনগর এবং ধনপুর এইসব এলাকায় কোন রকম গন্ডগোল ছাড়া একটা ইলেকশন, আপনারা আমি জানি না, আমি তো দেখিনি কোনোদিন কোথাও কোন রকম একটা গন্ডগোল সেখানে হয়নি, কোন রকম সেখানে হামলা হুজ্জুতি কোথাও কিছু হয়নি। আমি নিজে যখন বেরোচ্ছিলাম কয়েকবার, আমি তো রাত্রের দিনে সবসময় যেতাম, বিরোধী দলের ওরা বলছে যে কোন আইন শৃঙ্খলা ত্রিপুরাতে নেই। আমি নিজে দেখেছি ওনাদেরকে স্ট্রিটের মধ্যে ওরা যে ভাষণ দিচ্ছিল, সেই ভাষণ আমি নিজে শুনেছি। আমি অনেক যে নেতাদের নাম বললেন তাদের দেখেছি, কোথাও কোনো জায়গার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। এবং 2023-এর যে আমাদের ইলেকশন, আমাদের 16 তারিখ হয়ে গেল ফেব্রুয়ারি, সমস্ত ত্রিপুরার মধ্যে বারবার আমরা বলেছি যে কোথাও আমরা এই ধরনের উশৃঙ্খলের মাধ্যমে যে ইলেকশন আমরা গতানুগতিক ভাবে ত্রিপুরাতে দেখে এসেছি 35 বছরের রাজত্বে আর মাঝখানে 5 বছরের কংগ্রেসের আমলে, এর থেকে আমাদের বেরিয়ে আসবে। কোথাও নেই, যেখানে কমিউনিস্টরা রাজত্ব করেছে সেখানে এই ধরনের উশৃঙ্খল। আচ্ছা, একমাত্র মানে এখানে ত্রিপুরা, ওয়েস্ট বেঙ্গল আর কেরালা, 3 জায়গায়, আর কোথাও হয় না। আমি পড়াশোনার সুবাদে আমি লখনৌতেও ছিলাম, পাটনাতেও ছিলাম। ইলেকশন আসে, ইলেকশন যায়, সাধারণ মানুষের কোনো সমস্যা নেই না। যারা ইলেকশন লড়ছে এবং বড় বড় পদে, সেই সব জায়গার মধ্যে এত সুন্দরভাবে ইলেকশন হয় এবং ইলেকশনে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস, এটা একমাত্র এখানে ত্রিপুরা, ওয়েস্ট বেঙ্গল এগুলো প্রযোজ্য হয়। অগ্নিসংযোগ, মেয়েদের উপরে অত্যাচার, মা বোনদের উপরে, কাউকে পালিয়ে যেতে হয়, এগুলি তো আমরা দেখেছি। তো এই যে একটা সুস্থির পরিবেশ আমরা এখন এই সরকার আমরা
এবং দিতে পেরেছি, তার জন্যই এই দুটো জায়গায় আমরা জিত হাসিল করেছি, একমাত্র এই কারণে। সেগুলো আমি দিল্লিতে করি। আমাদের সরকার ট্রান্সপারেন্সির সরকার, যখনই দেখে কোনো সুবিধা হচ্ছে না তো নানা রকম ভাবে উৎসাহ টানা, এটাও একটা সমস্যা। উৎসাহ দিয়ে যেভাবে হোক মানুষকে বিভ্রান্তি করার যে একটা প্রচেষ্টা, তার থেকেও আমাদের মুক্তি লাভ করতে হবে, সেটাও হবে, সম্ভব হবে। এটা আমাদের পার্টির মধ্যে এই ধরনের যে মানসিক বেদি, সেটা কোনো অবস্থায় আমাদের থাকা উচিত নয়। যেহেতু অন্যদের পার্টির মধ্যে এগুলো আছে, আমাদের মধ্যে কোনো অবস্থায় থাকা উচিত নয়। আমরা ভালোভাবে করবো, সরকারের উপর, আমাদের পার্টির উপরে আমাদের বিশ্বাস, নেতৃবৃন্দের উপরে আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে। আরেকটা বিষয়, আইন শৃঙ্খলার যেখানে বিষয় আমি বললাম, এত সুন্দরভাবে ইলেকশন হলো, তারপরও আমরা যে ন্যাশনাল ব্লু ক্রাইম রিপোর্ট, সেখানে আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরার আইন শৃঙ্খলার দিক দিয়ে বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে। সেই ক্যাটাগরিতে এভারেজ নিচের দিক থেকে 28টা রাজ্যের মধ্যে আমাদের নিচের দিক দিয়ে আমরা চতুর্থ পঞ্চম স্থানে আছি, কোনো কোনো জায়গায় থার্ড। তো এর জন্য তো আমাদের গর্ববোধ করা উচিত। আগে কোথায় ছিল আর এখন সব আমরা ভালো করে ফেলেছি, ভালো করে দেব, সেটা কিন্তু ভাববার অবকাশ নেই। কাজ করলে অনেক সময় ভুলভ্রান্তি হবে, কিন্তু দেখতে হবে আমরা ঠিকভাবে কত পার্সেন্টেজ আমরা করতে পেরেছি। আমাদের যিনি মার্গদর্শক, তিনি আমাদের সবসময় পড়ান, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ, মানে বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টির যতগুলো প্রদেশ আমাদের বা এনডিএর সরকার আছে, কারোর কোনো হিম্মত নেই করাপশন করে কোনো অবস্থায় সরকার চালাতে পারে না, অসম্ভব। এই যে বিষয় কে বলেছেন? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তো এইরকম একটা কথা, যে শুধু কথার কথা না, সব দিকে ওনার নজর আছে, কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে। আমাদের মধ্যেও যদি দেখা যায় কোন জায়গার মধ্যে, একটা সময় পর্যন্ত আমরা দেখব, যদি দেখা যায় যে গ্যাংগ্রিন হয়ে গেছে, শুধরাচ্ছে না, তাহলে ইম্পুটেশন করে ফেলবো, কোনো সমস্যা নেই। যারা নেশার সাথে যুক্ত, নেশা কারবারির সাথে যুক্ত, তাদেরকে ছাড় দেওয়া হবে। যে পার্টি কোন অবস্থায় ছাড় দেওয়া হবে। জিরো টলারেন্স নীতি আমরা নিয়েছি। সময় লাগবে, বহু জায়গায় বহু সমস্যা আছে, একদিনে এই সমস্যা উপরে ফেলা সম্ভব নয়, কারণ খুব সহজে এতে রোজগারের একটা ব্যবস্থা আছে। কিন্তু জেনারেশনের পর জেনারেশন নষ্ট হচ্ছে। বহু জায়গায় আমরা যাই, যখন ডোর টু ডোর যাই, সেখানে আমরা দেখতে পাই মা বোনেরা, মারা, ওরা বলছেন যে আমার ছেলেকে বাঁচান। ইভেন মেয়েদের মধ্যেও এখন সেই নেশা আসক্তি চলে এসছে। ভাববার বিষয়, শুধু পুলিশ দিয়ে আর ওই এসআইটি দিয়ে বা সরকারের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। আমরা যারা আছি ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তাদের, তাদেরও দায়িত্ব বর্তায়, নজর রাখতে হবে সমস্ত জায়গায়। আমরা বলি আমার বুথ শক্তিশালী, আমার বুথ শক্তিশালী বুথ। আমি সভাপতি হলাম বুথের, আমি পৃষ্ঠা প্রমুখ, ইনচার্জ হলাম, পৃষ্ঠা প্রমুখ হলাম, বা আর কোনো কাজ নেই, হবে না, এত সোজা না। আমাদের যদি আরো রেজাল্ট আরো ভালো করতে হয়, তাহলে ভালো টিচারও হতে হবে। আমি এই কথাটাই বলেছিলাম যে এইবারের যে আমাদের উপনির্বাচনে আমরা জিতলাম, হয়তোবা ভালো টিচার বলে আমরা, আমার স্টুডেন্টরা ভালো রেজাল্ট করেছে, অর্থাৎ যারা ভোট দিয়েছে, তারা আমাদের কথায় বুঝতে পেরেছে, বিশ্বাস করেছে। So I am a good teacher. We are a very good teacher. এর জন্যই ভালো আমরা রেজাল্ট পেয়েছি।
প্রতিটা বুথের যারা যারা কর্মকর্তা আছে তাদের আমাদের এই 30 জন এক একটা বুথের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাদের সবার কাজ আমার ডায়েরি থাকতে হবে প্রতিদিন। আমাদের এই অভ্যেস পার্টি উইথ ডিফারেন্স সেটা আমাদের দেখাতে হবে। আমরা এখনো সেইভাবে কিন্তু তৈরি হয়নি। আমাদের প্রতিটা কথা এখানে যখনই হবে ডায়েরি মেনটেন করা। সকাল থেকে আমি যে কোনো মিটিং এ এখানে আসলেও আমাদের মধ্যে এটা আছে, কিন্তু আমরা সেটা করি না। কারণ আমাদের মধ্যে এখনো ক্যাডার যে ভাবটা, সেই ক্যাডার আমরা এখনো কিন্তু ক্যাডার ভিত্তিক পার্টি আমরা হতে পারি। এখনো মাস ভিত্তিক প্লাস ক্যাডার ভিত্তিক দুটোটা মিশ্রণে কিন্তু আমাদের পার্টি চলছে। যে কারণে আপনারা দেখেছেন কমিউনিস্টদের এদের পায়ের নিচে মাটি নেই, তারপরেও ইলেকশনের সময় ভোট করে করে বলে দিচ্ছে সকাল 5টার সময় ভোট কেন্দ্রে চলে এসছে। ক্যাডারের সাথে পাল্লা দিতে গেলে ক্যাডার আমাদেরও হতো, এবং সেইভাবে আমাদের আগামী দিনে আমাদের বুথ ভিত্তিক আমাদের যে সমস্ত যারা কার্যকর্তারা আছে, পৃষ্ঠা প্রমুখদের কাজ সবচেয়ে বেশি। আমি পৃষ্ঠা প্রমুখ ইনচার্জ ছিলাম, প্রথম দায়িত্ব আমাকে যেটা দেওয়া হয়েছিল পৃষ্ঠা প্রমুখ ইনচার্জ। তারপর আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো যে সমস্ত ইলেকশনে 2018 সময় দেওয়া হয়েছে যে বুথ ম্যানেজমেন্ট ইনচার্জ, বুথ ম্যানেজমেন্টের ইনচার্জ 19 দেওয়া হয়েছে, লোকসভা বুথ ম্যানেজমেন্টের ইনচার্জ। তারপর দেওয়া হলো মেম্বারশিপ ড্রাইভের ইনচার্জ। মেম্বারশিপ ড্রাইভের পর আমাকে সভাপতি বানানো হলো স্টেটের। এরপর রাজ্যসভাতে আমি গেলাম, 3-4 দিন ছিলাম রাজ্যসভাতে, তারপরে এলাম মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেল। এবং যে যে দায়িত্বেই থাকুক মানুষের থেকে দূরে যেন না, মানুষ থেকে দূরে সবই সমস্যা। আমার একজন মানে বয়সে আমার থেকে ছোট, উনি আমাকে, আমি ওনাকে বলবো যে রাজনৈতিক গুরুর মধ্যেই আমি ওনাকে মানি। আমাকে একবার বলেছিলেন যে আপনি যখনই প্লেনেই যান আপনি পাশে যে ব্যক্তিটা বসবে ওনাকে জিজ্ঞেস করবেন আপনার নাম কি, আপনার বাড়ি কোন জায়গায়। আমি যখন পরশুদিন আমি এলাম, আমার সাথে এক ভদ্রলোক বসে, আমি অ্যাপ্লাই করলাম, কি হয়েছে সেটা আমি আপনাদের জানাতে চাই। তো আমি বললাম আপনি কি করেন? বললাম আমি বিএসএফ এ চাকরি। কোথায় পোস্টিং? এদিকে আপনাদের এই উদয়পুরের দিকে একটা চাকরি করি। ভালো, আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনি কি বাড়িতে গিয়েছিলেন? হ্যাঁ। এখন ফিরছেন? বললাম ভালো। উনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন আপনি কে? আমি বললাম আমি তো এরকম, আমি ডাক্তার এরকম। বললাম আচ্ছা, তো কোথায় ডাক্তারি করেন? আমি বললাম এখন তো ডাক্তারি করি না। কি করেন? আমি বললাম আমি তো এখন মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা। তো দেখলাম সাথে সাথে একটু মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বাসই করতে পারছে না। মুখ্যমন্ত্রী এটা কোথায়? আমরা কেটা ওটা। এরপরে পুরোটা টাইম সে আমার সাথে 1 ঘন্টা সে আমার সাথে কথা বলল। আমিও খুব কমফোর্ট ফিল করলাম। ও বললো আমি এত ডিপ্রেশনে ছিলাম, ছেলে মেয়েদের ফেলে চলে এসেছি, এবং ডিপ্রেশনে এখন আমার এত ভালো লাগছে, আমার এই ডিপ্রেশন থেকে আমি বেরিয়ে এসেছি। তো আমি বললাম যে তাহলে তো আমি আপনাকে একটা মেডিসিন দিলাম। তো এই মেডিসিনে কাজ করলো। এইরকম সব মানুষদের সাথে মানে কথা বললে অনেক কাজ হয়। ইলেকশনের সময় খালি ঘরে ঘরে গেলে হয় না। ভারতীয় জনতা পার্টির এত প্রোগ্রাম থাকে, সবার সাথে সবসময় দেখা হয়, সবার সাথে প্রোগ্রামে দেখা হবে, কিন্তু সেগুলো আমি যেটা বললাম ডায়েরির মধ্যে লিখে রাখলে কে কি বললো, কে কোন কাজটার কথা নির্দেশ দিল সেটা লিখে রাখা, এবং আমি আজকে সারাদিনে কি কি করলাম সেটা লিখে রাখলে যখন আপনি 1 মাস পরে দেখবেন যে মহাভারত হয়ে যাবে, আপনি নিজেও বলতে পারবেন না আমি এত কাজ করেছি। কারণ বাড়িতে যাওয়া, যে দিদি মাসে আমি শুনলাম আপনার বাড়ির মুখের শরীর ভালো না, হসপিটালে আছে, আচ্ছা আচ্ছা, এই যে বিষয় এটাই যথেষ্ট।
হসপিটালে যাওয়া, হসপিটালে যখন একটা লোক বসে থাকে, শুয়ে থাকে, তার যে করুণ অবস্থা, ওই জায়গায় যদি একটা লোক যায়, আমার ভূতের যদি কেউ যায়, আমার নেতৃবৃন্দরা যদি যায়, এটাই যথেষ্ট। যে কোনো সমস্যা, তার মানে কেউ মারা গেল, তার বাড়িতে যাওয়া, শ্রাদ্ধ, ইভেন ওখানে অন্য প্রসঙ্গে হোক, যে কোনো বিষয়ে। শুনলাম আপনার যে গ্যাস নাকি পাননি, আপনার এখানে জল, নলসের জল চাইনি, আমরা ঠিক আছে। আর আপনি কে? এই সরকারের রিপ্রেজেন্টেটিভ, আপনার উপর ওর বিশ্বাস থাকে, আপনি কাজটা করাতে পারবেন, তবেই সারা বছর আপনি মানুষের মন জয় করতে পারবেন। যতক্ষণ ধরে আজকে আমরা শুনি যে আমরা বলছি যে এখানে 62% আমরা ভোট পেয়েছি, 52% ভোট পেয়েছি, তো বাকিরা কেন বুঝতে পারছে না? কেননা সব মানুষকে আমরা বুঝাবো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আজকে কোন জায়গায় দেশ সম্পর্কে চিন্তা করছেন, কিন্তু G20-তে উনি এখন বিশ্বগুরু যে বিষয়টা, সেটা কিন্তু উনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সারা পৃথিবীর মধ্যে বিশ্বগুরু ভারতকে উনি স্থান করে দিয়েছেন। আমি রামকৃষ্ণ মিশনে সেদিন গিয়েছিলাম একটা প্রোগ্রামে ওনাদের, আমি বললাম আপনাদের যে নরেন্দ্র ঠাকুর, আমাদের বিবেকানন্দজি, উনার নরেন্দ্র আর আমাদের নরেন্দ্রবাবু দুজনেই এখন যেভাবে কাজ করছে, উনিও বিশ্বগুরু স্থান করেছিলেন, আর আমাদের যিনি প্রধানমন্ত্রী উনিও বিশ্বগুরু স্থান করে দিয়েছেন। তো আমরা প্রাউড যে এতদিন বাদে আমাদের ভারতবর্ষের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, আমাদের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়, এই কথাগুলো এখন আসছে। স্বাস্থ্য নিয়ে আমাদের এখানে, আমাদের এই ভারতবর্ষের মধ্যে স্বাস্থ্যের উন্নয়ন অনেক বেশি ছিল। আমরা সব ধর্মকে একসাথে নিয়ে থাকতে চাই, কোন ধর্মের প্রতি আমাদের ইয়াপেতি নেই, কারোর বিরুদ্ধে আমাদের কোনো ক্ষোভ নেই। আজকে এখানে হয়তোবা অনেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেকের আছেন, যারা মা বোনরা আছেন, যে প্রধানমন্ত্রীর এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ যখন উনি বললেন যে 3 তালাক অ্যাবলিশ করতে হবে, কত কথা, কত রকমের কথা হয়েছিল যে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে রায়ট হয়ে যাবে, কোথায় কিচ্ছু হয়নি। যে মহিলাদের উপর এই যে একটা কুসংস্কারের একটা, যে পাকিস্তানে নেই অথচ ইন্ডিয়াতে বহু মুসলিম কান্ট্রিতে নেই, সেটা অ্যাবলিশ করেছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। 370 যারা অ্যাবলিশ করেছেন, কত কথা। আজকে জম্মু এন্ড কাশ্মীরে এখন আবার সেখানে মানুষ যাচ্ছে, পর্যটক হিসাবে যাচ্ছে, একটার পর একটা। গত পরশুদিন আমাদের বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে উনি ডিক্লেয়ার করেছেন 18টা শ্রেণীর যারা মানে পিছিয়ে পড়া, যাদের সম্পর্কে কেউ চিন্তা করেনি, সেই পরিস্থিতির হোক, বারবারই হোক, সে শ্রমিকই হোক, এতদিন ধরে শ্রমিকের সরকার আমরা শুনেছি কুম্ভীরাশ্রু, 13,000 কোটি টাকা বিশ্বকর্মা স্কিম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিক্লেয়ার করেছেন। ভাবা যায় কোনদিন 3 লাখ টাকা করে ওনাদেরকে দেবেন। কালকে নিউজ পেপার আমি দেখছিলাম যে ব্যাংক গ্যারান্টি দেয় না, কিন্তু কে গ্যারান্টি দেয়? মোদি গ্যারান্টি। গ্যারান্টি ছাড়া 13,000 কোটি টাকা দেওয়া হবে, 3 লাখ টাকা করে দেবে। প্রথমে 1 লাখ ধাপে ধাপে দেবে, বিভিন্ন যে এখানে স্টেপস রাখা হয়েছে, তারপর 2 লাখ টাকা দেবে। তো ভাবা যায় কোনদিন? একটার পর একটা উনি যেভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছে, অন্য পার্টি কোথা থেকে আসবে? সেসব বিদেশি নীতি নিয়ে আসছে না, আমাদের ভারতের যে সংস্কার সেই নীতি নিয়ে আমরা এখানে করতে চাই। আমরা সবাইকে নিয়ে চলতে চাই। হয়তোবা সব সম্ভব হবে না, নেক্সট জেনারেশন হবে, আমি পেলাম না, হবে কি? আমার নেক্সট জেনারেশন রাখতে হবে। আমার ত্রিপুরার ফিউচার এমন হবে, এর থেকে বড় ফিউচার এই নর্থ ইস্টের মধ্যে বেস্ট হবে, আমি বলে দিলাম আপনাদেরকে। কারণ আপনাদের সন্নিকটে স্পেশাল ইকোনমিক জোন হচ্ছে, যে কোনো সময় উদ্বোধন শুরু হয়ে যাবে এই সাবরুমে। মৈত্রী সেতু যখনই শুরু হবে, সমস্ত যারা বাইরের থেকে যারা ইনভেস্টার এখন ত্রিপুরাতে আসতে চায়। আমি রাজস্থানে গিয়েছিলাম একটা প্রোগ্রামে, সেই প্রোগ্রাম থেকে আমি যখন
নামলাম, তখনই বললো যে ওখানকার যারা ব্যবসায়ী বৃন্দ আছেন, মারোয়ারি বন্ধুরা আছেন, তারা আমাদের সাথে কথা বলতে চাচ্ছেন। ওনারা বলছেন আমরা বিভিন্ন বিষয়ে আমরা আসতে চাই। আমি ওনাদেরকে ওয়েলকাম করুন, আসুন। বহু লোক আসছে এখন, এডুকেশনে বলুন, হেলথে বলুন, রাবার শিল্পে বলুন, সাগরের বিষয়ে বলুন, ভাস শিল্পে বলুন, সমস্ত বিষয়ে গেলে আমাদের বাবা রামদেবের সাথে আমার কথা হয়েছে। উনি বলছেন যে কি জ্ঞান, আমি কামরাঙ্গার থেকে আরম্ভ করে তেঁতুল থেকে আরম্ভ করলে সবকিছু বললাম। আমরা আপনি খালি একটা সিল মারলেই হয়ে যাবে, আর কিছু লাগবে। কাঁঠাল থেকে আরম্ভ করে, আনারস থেকে আরম্ভ করে, উনি উৎফুল্ল মানে আমার কথা শুনে বলে আমি অবশ্যই আমার সামনেই ফোন করবো। আরো অনেক ইনভেস্টার আসবে এখানে, পর্যটনের বিভিন্ন যেসব আপনাদের এখানেও আছে, রাজনগরেও এই ব্যবস্থা আছে, সব জায়গায় আছে। সবাই মিলে ত্রিপুরা, যেটা আমি বলছি বারবার, এক ত্রিপুরা, মডেল ত্রিপুরা আমরা ভারতবর্ষে আমরা অবশ্যই আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। রাজনগরে ফিউচারও কিন্তু মানে ত্রিপুরার মধ্যে এটাও কিন্তু একটা ফিউচারিস্টিক মানে বিধানসভা। আগে এগুলো দেখতো না, খালি ভোট খালি এইসব ডেভেলপমেন্টের উপরে কোনো ভোট নেই। তার ধর্ম হয় না, রক্তের কোনো ধর্ম হয় না। মুসলমানের রক্ত হিন্দু নেয়, হিন্দুর রক্ত মুসলমানকে দেয়, বুদ্ধিস্টের রক্ত খ্রিস্টানকে দেয়। আমাদের আমরা নিজেরাই আমরা ডিভাইড। আর ডিভাইড এন্ড রুল যারা ইংরেজরা শিখে গেছে, অনেক পার্টি অনেক লোক সেইগুলো নিয়ে বসে আছে। আমরা আলাদা করতে চাই না, আমরা সবাই এক মত, যত মত তত পথ, আমরা সবাই যাবো, আমরা থাকবে। কিন্তু আলটিমেটলি আমরা মানুষের জন্য কাজ করব। জল দেব, প্রধানমন্ত্রী জল দিচ্ছে জল জীবন মিশনের আওতায়। এর মধ্যে কি ধর্ম আছে বলুন? ন্যাশনাল হাইওয়ে 6টা হয়েছে। এই ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে কোন ধর্মের লোক যাবে? এখানে ট্রাইবেল যাবে, নন ট্রাইবেল যাবে, সবাই তো যাবে। হীরা মডেল দিয়েছে, আজকে ট্রেন সাতগ্রুপ পর্যন্ত চলে এসছে এখানে। 12টা থেকে 13টার মতো আমাদের বিভিন্ন স্পেশাল ট্রেন, এক্সপ্রেস ট্রেন এখন আমরা তুমি ভাবতে পারিনি কোনদিন। যেমন ট্রেনের জন্য আমাকে সেদিনও বলছিল যে সাতগ্রুপ পর্যন্ত আসবে একটা যেমন ট্রেন, আপনাকে ফ্ল্যাগ অফ করতে হবে। ইলেকশনের সময় আমি বললাম এখন সম্ভব হবে না, আমি করবো, এর মধ্যে হবে সেটা। বিশটা ডোমের মধ্যে সেদিন আমি প্রাইজ আমি ট্রেনে যাই, আমি বিভিন্ন জায়গায় 20টা ডোমে বসে আমি ফটো তুলে আমার কিছু লোককে আমি পাঠিয়েছিলাম বাইরে। বলে আপনি কি বিদেশে আছেন, লন্ডনে আছেন? আমি বললাম আগরতলা থেকে আমি কুমারঘাট যাচ্ছি। বলে এই ট্রেন কোথায় পেলেন? তো আমরা এমন একটা মানে প্রধানমন্ত্রীজির কারণে সম্ভব হয়েছে এগুলো, অ্যাক্টিভ পলিসির মাধ্যমে। কখনো আমরা ভাবতে পারি যখন মুখ্যমন্ত্রীদের, নর্থ ইস্টের সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠক হয়, আমার এখনো মনে আছে অনেক মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে এখন মনে হচ্ছে আমরা ভারতবর্ষের মধ্যেই আছি। সমস্ত টেরোরিজম, বোম ব্লাস্টিং, ডাইনামাইট, এইসব আমরা দেখতাম আগে বিভিন্ন গোষ্ঠী টেরোরিজমের। এখন কিন্তু নর্থ ইস্টের মধ্যে শান্তি বিরাজ করছে। ইন্টার স্টেটের সমস্যা ছিল, রাজ্য রাজ্যের সমস্যা, এগুলো এখন নিজেদের মধ্যে বসে সমস্যার সমাধান হচ্ছে। মানে এইগুলোই হতো, কেউ দেখতো না। আর কমিউনিস্টদের কথা তো বলে লাভই নেই। কমিউনিস্ট এরা হিংসায় বিশ্বাস করে, কারোর ভালো ওরা দেখতে পায় না, সবসময় হিংসা হিংসা হিংসা। ওরা বিবেকানন্দকে ভণ্ড স্বামী বলেছিল। আপনারা সবাই এগুলো সম্পর্কে অবগত, নিজের সম্পর্কে না বলতেই ভালো। আর কংগ্রেস, এবার আমি সব জায়গায় বলি, আপনাদেরকে ইলেকশনের সময় আমি এসেছিলাম, আমার মনে আছে রাজনাথজি এখানে এসেছিলেন, ওনার সাথে আমি একই স্টেজে আমরা শেয়ার করেছিলাম। কংগ্রেস হচ্ছে উশৃঙ্খলতার মধ্যে শৃঙ্খলতা, অদ্ভুত। নিজেদের কখন যে কার তালা মারবে সারাক্ষণ বসে থাকে, কখন তালা মারবে। তো এদের থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে। একটাই পার্টি আছে এখন ভারতবর্ষে, আপনারা দেখছেন অনেক বিষয়ে এইবার পার্লামেন্টে আলোচনা হচ্ছে। আমরা ত্রিপুরা নিয়ে গর্ববোধ করি যে নতুন পার্লামেন্ট যখন উদ্বোধন হয় সেখানে বলা হচ্ছিল
যে কোন কোন স্টেটের এখানে জিনিসপত্র লাগানো হয়েছে, 3-4টে স্টেটে লাগানো হয়েছে। এর মধ্যে ত্রিপুরার বাঁশের টাইলস আমাদের ভোজ্যনগরে তৈরি হয়, সেই টাইলস সেই নতুন যে আমাদের পার্লামেন্ট সেখানে লাগানো হয়েছে। এর থেকে বড় জিনিসটা কি হয়? তো আমাদের ফিউচার খুব ভালো, মানে ডিপ্রেশনের কোনো স্থান নেই, আনন্দর সাথে আমাদের কাজ করতে হবে। এবং আমরা যারাই কার্যকর্তা একটা জিনিসই বুঝতে হবে যে আমরা মানুষের জন্য সমর্পণের ভাবনা নিয়ে আমরা কাজ করব। কে কি পেল না পেল এগুলো রাজনীতিতে চলবে, এবং রাজনীতি অনেকটা এটা কিন্তু কাটা বিছানো রাস্তা থাকবে, কিন্তু সেই কাটার থেকে আমি কিভাবে বেঁচে, সাপ লুড্ডুর মতো অনেক, সাপ লুড্ডুর মতো আমরা যাই না 100-এ যাই 100, তো সেইভাবে বেঁচে বেঁচে আমাদের সেই আসল যে টার্গেট যে আমার 100 সব বিষয়ে আমাদের মানে স্যাচুরেশন পয়েন্ট 100-এ আমাদের যেতে হবে, সেই দিকে আমরা যাব। সবাইকে এখানে যারা উপস্থিত আছেন, মঞ্চেও যারা উপস্থিত আছেন, একটু খালি আমাদের এই সরকার এবং আমাদের পার্টির উপরে বিশ্বাস রাখেন। বিএনপি আমাদের সাথে আছে, আমরা সবাই মিলে আমরা কাজ করব এবং কাজের মানসিকতা নিয়ে, আর কুচক্রীরা থেকে একটু সাবধানে থাকবেন, ওদের ফাইন্ড আউট করবেন কারা কুচক্রী। বললাম তো ইনফরমেশন করে দিতে হবে। সবাইকে নমস্কার, বন্দে মাতরম। आज हम यहाँ विकसित भारत का संकल्प दोहराना, फिर एक बार संकल्पबद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सम्मान्य सभागृह, ये भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है, हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। आजादी के पूर्व ये खंड एक प्रकार से लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में संविधान सभा की बैठक यहां शुरू हुई और उन संविधान सभा की बैठकों के द्वारा गहन चर्चा विचारणा कर करके हमारा संविधान यहीं पर आकार लिया। यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण किया, उस प्रक्रिया का भी साक्षी हमारा ये सेंट्रल हॉल है। इसी सेंट्रल हॉल में भारत के तिरंगे को अपनाया गया, हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया और ऐतिहासिक अवसरों पर आजादी के बाद भी सभी सरकारों के दरमियान अनेक अवसर आए जब दोनों सदनों ने मिलकर के यहां पर भारत के भाग्य को गढ़ने के पर विचार किया, सहमति बनाई और निर्णय भी किए। 1952 के बाद दुनिया के करीब 41 राष्ट्राध्यक्षों ने
इस सेंट्रल हॉल में हमारे सभी माननीय सांसदों को संबोधित किया है। हमारे राष्ट्रपति महोदयों के द्वारा 86 बार यहां संबोधन किया गया है। बीते 7 दशकों में जो भी साथी इन जिम्मेवारियों से गुजरे हैं, जिम्मेवारियों को संभाली है, अनेक कानूनों, अनेक संशोधन और अनेक सुधारों का हिस्सा रहे हैं। अभी तक लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर करीब करीब 4000 से अधिक कानून पास किए हैं। और कभी जरूरत पड़ी तो ज्वाइंट सेशन के माध्यम से भी कानून पारित करने की दिशा में रणनीति बनानी पड़ी और उसके तहत भी दहेज रोकथाम कानून हो, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल हो, आतंक से लड़ने के लिए कानून हो, ये संयुक्त सत्र में पास किए गए हैं, इसी गृह में पास किए गए। इसी संसद में मुस्लिम बहन बेटियों को न्याय की जो प्रतीक्षा थी, शाहबानो केस के कारण कुछ उल्टी पार्टी पर चढ़ गई थी। इसी सदन ने हमारी उस गलतियों को ठीक किया और 3 तलाक विरुद्ध कानून हम सब ने मिलकर के पारित किया। संसद ने बीते वर्षों में ट्रांसजेंडर को न्याय देने वाले कानूनों का भी निर्माण किया। इसके माध्यम से हम ट्रांसजेंडर के प्रति सद्भाव और सम्मान के भाव के साथ उनको नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी जो सुविधाएं हैं एक गरिमा के साथ प्राप्त कर सके, इसकी दिशा में हम आगे बढ़े। हम सभी ने मिलकर हमारे दिव्यांग जनों के लिए भी उनकी जरूरतों को देखते हुए, उनके एस्पिरेशंस को देखते हुए ऐसे कानूनों का निर्माण किया जो उनके लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी बन रहे हैं। आर्टिकल 370 हटाने से लेकर वो विषय ऐसा रहा जो शायद ही कोई दशक ऐसा होगा कि चर्चा न हुई हो, चिंता न हुई हो और मांग न हुई हो। आक्रोश भी व्यक्त हुआ, सभागृह में भी हुआ, सभागृह के बाहर भी हुआ। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि हमें सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का, अलगाववाद, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम और इस महत्वपूर्ण काम में माननीय सांसदों की, संसद की बहुत बड़ी भूमिका है। जम्मू कश्मीर में इसी सदन में निर्मित हुआ संविधान हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ वो महामूल्य दस्तावेज जम्मू कश्मीर में लागू करते हैं तो इस मिट्टी को प्रणाम करने का मन करता है। आज जम्मू और कश्मीर शांति और विकास के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है और नए उमंग, नए उत्साह, नए संकल्प के साथ
जम्मू कश्मीर के लोग आगे बढ़ने का कोई मौका अब छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये दिखाता है कि संसद के सदस्यों ने मिलकर के संसद के भवन में कितने महत्वपूर्ण काम किए हैं। माननीय सांसदगण, लाल किले से मैंने कहा था यही समय है, सही समय है। एक के बाद एक घटनाओं की तरफ हम नजर करेंगे। हर घटना इस बात का गवाह दे रही है कि आज भारत एक नई चेतना के साथ पुनर्जागृत हो चुका है। भारत नई ऊर्जा से भर चुका है और यही चेतना, यही ऊर्जा इस देश के कोटि कोटि जनों के सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर सकती है और संकल्प को परिश्रम की पराकाष्ठा कर करके सिद्धि तक पहुंचा सकती है। ये हम देख सकते हैं। और मेरा विश्वास है देश जिस दिशा में चल पड़ा है, इच्छित परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। हम गति जितनी तेज करेंगे, परिणाम उतने जल्दी मिलेंगे। आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंचा है, लेकिन पहले 3 में पहुंचने के संकल्प के साथ बढ़ रहा है। और मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, जो जानकारियां प्राप्त होती है उसके आधार पर विश्व के गणमान्य लोगों से बातचीत करता हूं, उसके आधार पर मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं, हम में से कुछ लोगों की निराशा हो सकती है, लेकिन दुनिया आश्वस्त है कि भारत टॉप 3 में पहुंच के रहेगा। भारत का बैंकिंग सेक्टर आज अपनी मजबूती के कारण से फिर एक बार दुनिया में सकारात्मक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। भारत का गवर्नेंस का मॉडल, यूपीआई, डिजिटल स्टैक, मैं इस G20 में देख रहा था, मैंने बाली में भी देखा। टेक्नोलॉजी की दुनिया को लेकर के भारत का नौजवान जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व के लिए कौतुक भी है, आकर्षण भी है और स्वीकृति भी है। हम सब उस ऐसे कालखंड में हैं, मैं कहूंगा हम लोग एक भाग्यवान लोग हैं। ऐसी भाग्यवान समय में हमें कुछ दायित्व निभाने का अवसर आया है और हमारा सबसे बड़ा भाग्य है कि आज इंडियन एस्पिरेशंस उस ऊंचाई पर हैं जो शायद पिछले 1000 साल में नहीं रहे होंगे। गुलामी के जंजीरों ने उसके एस्पिरेशंस को दबोच के रखा था।
उसकी भावनाओं को तहस नहस कर दिया था। आजाद भारत में अपने सपने संजो रहा था, चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन मिलकर के आज जहां पहुंचे हैं, अब वहां वो रुकना नहीं चाहता है। वो एस्पिरेशनल सोसाइटी के साथ नए लक्ष्य गढ़ना चाहता है। जब एस्पिरेशन सोसाइटी सपने संजोते ही हो, संकल्प लेकर के निकल पड़ी हो, तब पुराने कानूनों से मुक्ति पाकर नए कानूनों का निर्माण करके उज्जवल भविष्य के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने का दायित्व हम सभी सांसदों का सविशेष होता है। संसद में बनने वाला हर कानून, संसद में होने वाली हर चर्चा, संसद से जाने वाला हर संकेत इंडियन एस्पिरेशन को बढ़ावा देने के लिए ही होना चाहिए। ये हम सबकी भावना भी है, कर्तव्य भी है और एक एक देशवासी की हमसे अपेक्षा भी है। हम जो भी रिफॉर्म करें, उसके मूल में इंडियन एस्पिरेशन सबसे सर्वोच्च पद पर होना चाहिए, प्राथमिकता पर होना चाहिए। लेकिन मैं बहुत सोच समझ करके कहना चाहता हूं, क्या कभी छोटे कैनवास पर कोई बड़ा चित्र बना सकता है क्या? जैसे छोटे कैनवास पर बड़ा चित्र नहीं बन सकता, वैसे हम भी अगर हमारे सोचने के कैनवास को बड़ा नहीं कर सकते, तो भव्य भारत का चित्र भी हम नहीं अंकित कर सकते। पचहत्तर साल का हमारे पास अनुभव है। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी रास्ते बनाए, उससे हमने सीखा है। हमारे पास एक बहुत बड़ी विरासत है। इस विरासत के साथ अगर हमारे सपने, हमारे संकल्प जुड़ जाए, हमारा सोचने का दायरा बदल जाए, हमारा कैनवास बड़ा हो जाए, तो हम भी उस भव्य भारत के चित्र को अंकित कर सकते हैं, उस तस्वीर का खाका खींच सकते हैं, उसमें रंग भरने का काम हम भी कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को वो भव्य दिव्य मां भारती के हम उनको सुपुर्द कर सकते हैं। दोस्तों, अमृतकाल के 25 वर्षों में भारत को अब बड़े कैनवास पर काम करना ही होगा। अब हमारे लिए छोटी छोटी चीजों में उलझना, वो वक्त चला गया है। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य को सबसे पहले परिपूर्ण करना चाहिए और हमसे शुरुआत होती है, हर नागरिक से शुरुआत होती है। और आज दुनिया में भी एक समय ऐसा था कि लोग मुझे कहते थे, हमारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी और अर्थशास्त्री लिखते थे कि मोदी आत्मनिर्भर की बात करता है तो मल्टीलेटरलिज्म के सामने चुनौती तो बन नहीं जाएगा, ग्लोबल इकोनॉमी के जमाने में ठीक तो नहीं होगा। लेकिन 5 साल के भीतर भीतर देखा, दुनिया भारत के आत्मनिर्भर मॉडल की चर्चा करने लग गई है। और कौन हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो,
एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो, एडिबल ऑयल, क्या इस देश को आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? कृषि प्रधान देश हम कहते हैं। खाने का तेल क्या देश बाहर से लाएगा? बहुत समय की मांग है कि हमें आत्मनिर्भर भारत को संकल्प को पूरा करना, ये हम सबका दायित्व है। उसमें दल आड़े नहीं आते हैं, सिर्फ दिल चाहिए, देश के लिए चाहिए। हमें अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने की दिशा में ही कदम रखने होंगे। और मैंने इकबाल लाल किले से कहा था, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट ना हो, हमारी प्रक्रिया में पर्यावरण पर कोई इफेक्ट ना हो, ऐसा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला हमें दुनिया के सामने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जाना होगा। हमारे डिजाइनर, हमारे यहां निर्माण हो रही डिजाइन्स, हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हमारे हस्तशिल्प, हर क्षेत्र में अब हमें वैश्विक मापदंडों को पार करने के इरादे से ही चलना चाहिए, तब जाकर के विश्व के अंदर हम अपना झंडा फहरा सकते हैं। मेरे गांव में मेरा सबसे अच्छा माल हो, इतनी बात नहीं चलेगी। मेरे राज्य में मेरा सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं चलेगा, मेरे देश में मेरा सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं चलेगा, दुनिया में मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा होगा, ये भाव मुझे पैदा है। हमारी यूनिवर्सिटीज दुनिया के अंदर टॉप रैंकिंग में आए, अब इसमें हमें पीछे नहीं रहना है। हमारे शिक्षा जगत को नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिली है, एक खुलापन है, सर्व स्वीकृत बनी है, उसके सहारे अब हमें चल पड़ना है। और दुनिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में अभी जब G20 में विश्व के मेहमान आए तो मैंने नालंदा की एक तस्वीर रखी थी वहां, और जब मैं दुनिया को कहता था 1500 साल पहले मेरे देश में दुनिया की उत्तम से उत्तम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तो उन सुनते ही रह जाते थे। लेकिन हमें उसे प्रेरणा लेनी है, पर प्राप्त तो अभी करके रहना है, ये हमारा संकल्प होना है। आज हमारे देश का नौजवान खेल जगत के अंदर दुनिया में हमारी पहचान बना रहा है। टियर 2 टियर 3 सिटी से, गांव गरीब परिवारों से, गांव से देश के नौजवान, देश की बेटे बेटियां आज खेलकूद के जगत जीवन में हमारा नाम रोशन कर रही है। लेकिन देश चाहता है और देश का संकल्प होना चाहिए कि अब खेलकूद के हर पोडियम पे हमारा तिरंगा भी लहराता होगा। हमें अब पूरा हमारा दिमाग क्वालिटी पर फोकस करना ही होगा, ताकि हम विश्व की आशा अपेक्षाओं के अनुकूल और भारत के सामान्य मानव के जीवन में भी क्वालिटी ऑफ लाइफ के प्रति जो एस्पिरेशन बढ़ा है उसको हम एड्रेस कर पाए। और जैसे मैंने कहा कि हम भाग्यवान हैं कि हम उस समय काम कर रहे हैं जब समाज अपने आप एक एस्पिरेशनल सोसाइटी है। हमारा और भी एक भाग्य है कि हम उस समय हैं जब हिंदुस्तान युवा देश है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा जन आबादी वाला तो देश बने ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी आबादी, उसमें भी सबसे युवा, ये पहली बार हुआ है। जिस देश के पास ये युवा शक्ति हो, युवा सामर्थ्य हो, तब हमें उसकी टैलेंट पे भरोसा है, हमें उसकी संकल्प शक्ति पे भरोसा है, उसकी साहस में हमें भरोसा है,
और इसलिए हम चाहते हैं कि दुनिया में भारत का युवा अग्रिम पंक्ति में नजर आना चाहिए, वो स्थिति पैदा होनी चाहिए। आज पूरी दुनिया को स्किल्ड मैन पावर की बहुत बड़ी जरूरत है और भारत विश्व की इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने आप को सज्ज कर सकता है और उन आवश्यकताओं को पूरी कर करके दुनिया में अपनी एक जगह भी बना सकता है। और इसलिए विश्व में उनकी आवश्यकता के लिए किस प्रकार के मैन पावर की जरूरत है, किस प्रकार के उनको ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, उस स्किल मैपिंग का काम भी चल रहा है और उस स्किल मैपिंग के अनुसार भारत के अंदर स्किल डेवलपमेंट की तरफ हम बल दे रहे हैं। और जितना ज्यादा हम स्किल डेवलपमेंट पर बल देंगे, भारत के नौजवानों का सामर्थ्य विश्व में अपना डंका बजाने में कोई कमी नहीं रखेगा। और हिंदुस्तानी जहां गया है उसने अच्छाई की छाप छोड़ी है, कुछ कर गुजरने की छाप छोड़ी है। ये सामर्थ्य हमारे अंदर पहले से पड़ा हुआ है और हमारे पहले जो लोग गए हैं उन्होंने इससे छवि भी बना के रखी हुई है। आपने देखा होगा पिछले दिनों करीब 150 नर्सिंग कॉलेज एक साथ खोलने का निर्णय किया। पूरे दुनिया में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है नर्सिंग की। हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारे बेटे उस क्षेत्र में दुनिया में पहुंच सकते हैं, आसानी से पहुंच सकते हैं। पूरे विश्व की जरूरत है और ये तो मानवता का काम है जिसमें हम पीछे नहीं रहेंगे। आज मेडिकल कॉलेजेस का इतना व्यापक रूप से निर्माण देश की आवश्यकता तो पूरी करनी ही करनी है, दुनिया की आवश्यकताओं में भी योगदान दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, हर छोटी चीज पर बारीकी से ध्यान देते हुए, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें भविष्य के लिए सही समय पर सही फैसले भी लेने होते हैं। हम फैसलों को टाल नहीं सकते हैं। हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर अपने आप को बंधित नहीं बना सकते हैं। हमें तो देश के एस्पिरेशन के लिए हिम्मत के साथ नए निर्णय करने होते हैं। आज सोलर पावर के सफल मूवमेंट्स हमारी भावी पीढ़ी के लिए एनर्जी क्राइसिस से मुक्ति की गारंटी दे रहा है। आज मिशन हाइड्रोजन आने वाले दिनों में जो एनवायरमेंट की चिंता है, जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, उसके समाधान का रास्ता देने का सामर्थ्य रखती है। आज हमारा सेमीकंडक्टर जिस प्रकार से जीवन चलाने में हमारे हृदय की जरूरत रहती है, वैसे ही आज हमारी टेक्नोलॉजी चिप्स के बिना चल नहीं सकती और सेमीकंडक्टर उसके लिए बहुत अनिवार्य है। उस दिशा में हम आगे जाकर के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में कोई रुकावट ना आए और जीवन कहीं अटक न जाए, उसलिए एक बहुत बड़ी मात्रा में हम काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन, हर जिले में 75 अमृत सरोवर, हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को उनको कभी पानी के बिना तरसना न पड़े, इसकी चिंता हम आज कर रहे हैं। विश्व के बाजार में हमारा हर व्यापार कारोबार पहुंचे, कॉम्पिटिटिव ताकत के साथ खड़ा रहे, लॉजिस्टिक सिस्टम को और अधिक कम खर्च वाला बनाना, एफिशिएंट बनाना, उस दिशा में हम बहुत नीतियां लेकर के चल रहे हैं। आज समय की मांग है कि भारत का एक ऐसा भारत का हम निर्माण करें। नॉलेज, इनोवेशन, ये समय की मांग है और दुनिया में हमें अग्रिम पंक्ति में जाने का ये रास्ता भी है। और इसलिए पिछले हमने समय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी के बढ़ावे के लिए हमने रिसर्च और इनोवेशन का एक कानून भी पारित किया है, ताकि हमारे देश के नौजवानों को इस इनोवेशन के और चंद्रयान 3 की सफलता के बाद देश के नौजवानों के मन में विज्ञान की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है। हमें मौका गंवाना नहीं है।
हमारी युवा पीढ़ी को हमने रिसर्च और इनोवेशन के लिए पूरे अवसर देने हैं और इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए हमने एक उज्जवल भविष्य के निर्माण की नींव रखी है। आदरणीय बंधुगण, सामाजिक न्याय ये हमारी पहली शर्त है। बिना सामाजिक न्याय, बिना संतुलन, बिना समभाव, बिना समत्व हम इच्छित परिणामों को घर के भीतर प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन सामाजिक न्याय की चर्चा बहुत सीमित बन के रह गई। हमें उसको व्यापक रूप में देखना होगा। हम किसी गरीब को कोई सुविधा दें, किसी समाज में दबे कुचले व्यक्ति को कोई सुविधा दें, वो तो सामाजिक न्याय की एक प्रक्रिया है। लेकिन उसके घर तक पक्की सड़क बन जाए ना, वो भी सामाजिक न्याय के लिए उसको मजबूती देती है। उसके घर के नजदीक में बच्चों के लिए अगर स्कूल खुल जाए तो वो भी उसको सामाजिक न्याय की मजबूती देती है। उसको बिना खर्च अगर आरोग्य में समय की जरूरत पड़े वो मिले, तब जाकर के सामाजिक न्याय की मजबूती मिलती है। और इसलिए जिस प्रकार से समाज व्यवस्था में सामाजिक न्याय जरूरत है, वैसा ही राष्ट्र व्यवस्था में सामाजिक न्याय की आवश्यकता है। अब देश का कोई हिस्सा पीछे रह जाए, अविकसित रह जाए, ये भी सामाजिक न्याय के खिलाफ है। दुर्भाग्य से देश का पूर्वी इलाका, भारत का पूर्वी भाग जो समृद्धि से भरा हुआ है, लेकिन वहां के नौजवानों को रोजगार के लिए दूसरे इलाके में जाना पड़ रहा है। ये स्थिति हमें बदलनी है। हमारे देश के उस पूर्वी भाग को, इलाका को समृद्ध बना करके सामाजिक न्याय की मजबूती भी हमने देनी है। असंतुलित विकास, शरीर कितना भी स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन एक उंगली को भी अगर लकवा मार गया है तो शरीर स्वस्थ नहीं माना जाता है। भारत कितना ही समृद्ध हो, लेकिन कोई अंग उसका दुर्बल रह जाए तो भारत समृद्धि में पीछे है, मानना पड़ेगा। और इसलिए हम सर्वांगीण विकास के पक्ष में, सामाजिक न्याय की उस ऊंचाई को प्राप्त करने के पक्ष में, दिशा में हमें आगे बढ़ना है। चाहे पूर्वी भारत हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, हमें उन चीजों को प्राप्त करना। और उसीलिए जो रणनीति कितनी सफल हुई है, 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पर विशेष काम किया, नौजवान अफसरों को लगाया गया, एक स्ट्रेटेजी बनाई गई। आज दुनिया उस मॉडल की चर्चा कर रही है और आज 100 डिस्ट्रिक्ट देश के कोने कोने में जो पीछे माने जाते थे, उसको बोझ मान लिया गया था। आज स्थिति ये बनी है कि 100 डिस्ट्रिक्ट अपने अपने राज्य में लीड कर रहे हैं, राज्य की एवरेज से भी ऊपर जा रहे हैं। और इस सफलता को देख करके, सामाजिक न्याय की इस भावना को मजबूत करते हुए 100 डिस्ट्रिक्ट में से आगे बढ़ करके अब जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए 500 ब्लॉक तक उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के नाते आइडेंटिफाई करके उसको मजबूती करने देने का काम चल रहा है। और मुझे विश्वास है ये एस्पिरेशनल ब्लॉक्स है, वो एक विकास का नया मॉडल बनने वाले हैं। वो एक प्रकार से देश के विकास के एक नए ऊर्जा केंद्र बनने की संभावना रखते हैं और उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय सांसदगण, आज विश्व की नजर भारत पर है। शीत युद्ध के समय हमारी पहचान कूटनिरपेक्ष देश के रूप में रही। उस समय की जो जरूरत थी, उसके जो लाभ होने थे, उस समय से हम गुजरे हैं। लेकिन अब भारत का स्थान कुछ और बना है और इसलिए उस समय गुटनिरपेक्ष की अवस्था आवश्यक होगी। आज हम उस नीति को लेकर के चल रहे हैं, जिस नीति को अगर हमें पहचानना है तो विश्व मित्र के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया से मित्रता कर रहे हैं, दुनिया हमारे में मित्र खोज रही है। ये शायद विश्व में एक भारत ने, और दूरी नहीं, हो सके उतनी निकटता, उस रास्ते पर चल करके भी हम अपने विश्व मित्र के रूप में भाव आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है
कि इसका लाभ आज भारत को हो रहा है। भारत आज दुनिया के लिए एक स्टेबल सप्लाई चेन के रूप में उभर रहा है और आज विश्व की ये जरूरत है और उस आवश्यकता की पूर्ति करने का काम G20 में भारत ग्लोबल साउथ के आवाज बनकर के उभरा है। ये बीज G20 समिट में जो बीज बोया गया है, मेरे देशवासी आने वाले समय देखेंगे कि वो ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है, ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है, विश्वास का ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है जिसकी साया में आने वाली पीढ़ियां सदियों तक एक गर्व के साथ अपना सीना तान करके खड़ी रहेगी। ये मुझे विश्वास है। इस G20 में एक बहुत बड़ा काम हमने किया है, बायोफ्यूल अलायंस का। हम विश्व के नेतृत्व करते रहे, दिशा दे रहे हैं और विश्व को बायोफ्यूल अलायंस में दुनिया के सभी देश देखते ही देखते उसकी सदस्यता ले रहे थे और एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है और जिसका नेतृत्व ये हमारा भारत कर रहा है। छोटे छोटे महाद्वीप, उनके साथ भी आर्थिक कॉरिडोर बनाने की दिशा में हमने बड़ी मजबूती के साथ कदम उठाए हैं। आदरणीय बंधुगण, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय स्पीकर महोदय, आज हम यहां से विदाई लेकर के नए भवन में जा रहे हैं, संसद के नए भवन में बैठने वाले हैं और ये शुभ है, गणेश चतुर्थी के दिन बैठ रहे हैं। लेकिन मैं आप दोनों महानुभावों को एक प्रार्थना कर रहा हूं, एक विचार आपके सामने रख रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप दोनों मिलकर के उस विचार पर जहां भी जरूरत पड़े मंथन करके कुछ निर्णय अवश्य कीजिए। और मेरी प्रार्थना है, मेरा सुझाव है कि अब हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर के छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव, तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। ताकि ये हमेशा हमारे रक्षा के लिए हमारी जीवन प्रेरणा बनी रहेगी। और जब संविधान सदन कहेंगे तब उन महापुरुषों का याद भी उसके साथ जुड़ जाएगी जो कभी संविधान सभा में यहाँ बैठा करते थे, गणमान्य महापुरुष बैठा करते थे। और इसलिए भावी पीढ़ी को ये तोहफा भी देने का अवसर हमें जाने नहीं देना चाहिए। मैं फिर एक बार इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर जो तपस्या हुई है, जन कल्याण के लिए संकल्प हुए हैं, इसको परिपूर्ण करने के लिए 7 दशक से भी अधिक समय से जो पुरुषार्थ हुआ है, उन सबको प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और नए सदन के लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। অনুরোধ জানাচ্ছি জেলা শিক্ষা আধিকারিক এবং তারপর সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের
আধিকারিককে মঞ্চে এসে সম্মাননা গ্রহণ করার জন্য। অনুরোধ জানাচ্ছি জেলা শিক্ষা আধিকারিক এবং তারপর সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিককে মঞ্চে এসে সম্মাননা গ্রহণ করার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোর অভিযানের উদ্যোগকে স্কচ অর্ডার অফ মেরিট পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। এবার জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরার মিশন অধিকর্তার হাতে শংসাপত্র তুলে দেবেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। এবারে আমরা অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে জানাচ্ছি যে কমেন্ডেবল 75th গভর্নেন্স ইনিশিয়েটিভ ন্যাশনাল লেজিসলেটর কনফারেন্স ভারত 2023 পুস্তকে মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোর অভিযান বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় অতিথিদের হাতে সেই পুস্তকটি তুলে দেওয়া হবে। অনুরোধ করছি মাননীয় অতিথিদের নিজ নিজ আসন গ্রহণ করার জন্য। আমাদের দেশের মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুজির হাত ধরে 13 সেপ্টেম্বর 2023 আয়ুষ্মান ভবয়ের এক অভিনব অভিযানের সূচনা করা হয়। তার উপর একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র সকলের সামনে প্রদর্শিত করা হচ্ছে। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। भारत की संस्कृति में प्राचीन समय से ही संपूर्ण विश्व को ही निरामय बनाने की संकल्पना की है। इसी संस्कृति को जीवंत रखते हुए भारत सरकार स्वस्थ भारत का सपना लिए आगे बढ़ रही है और भारत के अंतिम नागरिक तक सभी सरकारी सुविधाएं उनके स्वास्थ्य एवं उपचार के लिए पहुंचे, वैसे प्रयास लगातार कर रही है। और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 17 सितंबर से प्रारंभ हो रहे सेवा पखवाड़ा के तहत आरंभ कर रहा है आयुष्मान भव अभियान। आयुष्मान भव एक ऐसा हेल्थ अभियान जो कि गांव और शहरी विस्तार में स्वास्थ्य जागृति के लिए विभिन्न कार्यक्रम करेगा, जिसके तहत सर्वप्रथम है आयुष्मान आपके द्वार तृतीय चरण, जिसके अंतर्गत 17 सितंबर से ग्रामीण एवं शहरी विस्तार में पीएम जय योजना के जितने पात्र नागरिकों को आयुष्मान कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, उनके घर तक कार्ड बनवाने तथा वितरण की मुहिम की जाएगी, जिससे हर लाभार्थी तक आयुष्मान कार्ड सुनिश्चित किया जाए। उसके साथ ही होंगे आयुष्मान मेले। सितंबर की 17 तारीख से हर आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर पर साप्ताहिक मेले का आयोजन होगा, जिसका मुख्य ध्येय होगा स्वास्थ्य संबंधी सरकारी योजनाओं से लोगों को जागरूक करवाना। साथ ही टीबी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज तथा सिकल सेल की जांच एवं माताओं व बच्चों का टीकाकरण भी होगा। इसके उपरांत मुफ्त दवाई वितरण के साथ सीएचसी लेवल पर मेडिकल कॉलेजों के योगदानों से भी मेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गायनिकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्री,
सर्जरी, ENT एवं आई चेकअप जैसे सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ देंगे अपना योगदान। आयुष्मान भव के तृतीय घटक में आयोजित होगी आयुष्मान सभा। 2 अक्टूबर को ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति VHSNC ग्रामीण लेवल पर आयुष्मान सभाएं आयोजित करेंगी। इन ग्राम सभाओं के जरिए ग्रामजनों को सरकारी योजनाओं से परिचित कराया जाएगा। आयुष्मान कार्ड एवं आभा ID कार्ड का वितरण किया जाएगा। साथ ही PM जय पात्रता वाले लाभार्थियों की सूची एवं अस्पतालों की जानकारी दी जाएगी। जिन्होंने PM जय का लाभ लिया है एवं जिन्होंने EB को हराया है, वो अपना अनुभव सबके साथ बांटेंगे। भारत के हर एक नागरिक तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए ग्राम सभा अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। और इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिस गांव और शहरी वार्ड में सभी पात्र नागरिकों के पास आयुष्मान कार्ड एवं आभा ID होगी तथा TB एवं NCD जैसे रोगों की जांच पूर्ण होगी, उन गांव और वार्ड को आयुष्मान ग्राम पंचायत एवं आयुष्मान वार्ड का सम्मान मिलेगा। इन सभी सेवा के साथ पखवाड़ा में आयुष्मान भव अभियान नमन करेगा ऐसे दानवीरों को जो ऑर्गन डोनेशन प्लेज ले और साथ ही आयोजित होंगे ब्लड डोनेशन कैंप्स। विभिन्न मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला ये सेवा पखवाड़ा लेकर आया है आशीर्वाद समान आयुष्मान भव अभियान। आज माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से इस अभियान को देश हित के लिए शुरू किया जा रहा है। गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण बीमारी होती है। इस चिंता से मुक्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई। इसके तहत 50 करोड़ से अधिक देशवासियों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। आयुष्मान भारत योजना ने देश के करोड़ों गरीबों को और गरीब होने से बचाया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प से सिद्ध हो रहे इस अभियान से अंत्योदय तक सरकार के सभी स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। ये अभियान हर घर की खुशहाली बरकरार रखने में अहम योगदान देगा। पहुंचेगा हर भारतीय तक आरोग्य का वरदान। साकार होगा आयुष्मान भव का अभियान। এবারে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা আজকের মুখ্য অতিথি এবং উদ্বোধক প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা মহোদয়কে অনুরোধ করছি তার মূল্যবান আলোচনার মাধ্যমে এই প্রেক্ষাগৃহে সকল দর্শক শ্রোতাদের ঋদ্ধ করার জন্য। সবাইকে নমস্কার। আজকে মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব ও সুস্থ কৈশোরের যে অভিযান 5.0 পঞ্চম পর্ব 19 সেপ্টেম্বর থেকে 30 অক্টোবর পর্যন্ত চলবে, সেই উপলক্ষে এটা রাজ্যভিত্তিক এই অভিযান। তো এই উপলক্ষে এখানে মঞ্চে আসীন আছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া মহোদয়, উপস্থিত আমাদের সভাধিপতি সাউথ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের শ্রীমতী কাকুলি দাস দত্ত মহোদয়, হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার আমাদের ত্রিপুরা সরকারের যিনি সেক্রেটারি মহোদয় ডক্টর দেবাশিস বাসু, শ্রী সাজু ভাহে DM and Collector South Tripura, কুলবত সিং SP সাউথ ত্রিপুরা এবং শ্রী DK চাকমা MD NHM, শ্রী NC শর্মা ডাইরেক্টর সেকেন্ডারি এডুকেশন গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা, ডক্টর সুপ্রিয় মল্লিক ডাইরেক্টর হেলথ সার্ভিস। অফ দ্য ডায়াস উপস্থিত আছেন শ্রীমতী স্বপ্না মজুমদার মাননীয় MLA, শ্রী মাইলা ফ্রুমক MLA, আর যারা ইলেক্টেড যারা রিপ্রেজেন্টেটিভরা এখানে উপস্থিত আছেন, বিশেষ করে যারা আশা এবং অঙ্গনবাড়ি ওয়ার্কার্স যারা এখানে উপস্থিত আছেন এবং
হেলথ ডিপার্টমেন্ট, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট এবং সোশিয়াল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের সমস্ত যারা আধিকারিক থেকে শুরু করে অন্যান্য বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীবৃন্দ এবং মিডিয়া বন্ধুরা, সবাইকে আজকের এই মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব এবং সুস্থ কৈশোর অভিযানে পঞ্চম পর্বে সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমাদের যারা আগামী দিনের যারা ভবিষ্যৎ, তাদের যদি শরীর আমাদের ঠিক রাখতে হয় এবং শুধু শরীর ঠিক না, মানসিক যে ডেভেলপমেন্ট সেটাও যদি ঠিক রাখতে হয়, তাহলে অবশ্যই সরকার তো কাজ করবেই, কিন্তু যারা এখানে অন্যান্য যারা অভিভাবক থেকে শুরু করে সবাই আমরা অভিভাবক, সবাইরও সেই কাজটা কিন্তু বর্তায়। এবং আমরা জানি যে যতক্ষণ ধরে একটা শিশু তার শারীরিক, মানসিক এবং বিভিন্ন রোগ থেকে যদি মুক্তি না পায়, তাহলে তার সমস্যার সম্মুখীন হয়। এখানে যে যে বিষয়গুলো এখানে রাখা হয়েছে, এখানে আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড দেওয়ার ব্যবস্থা আজকে থেকে শুরু হয়েছে, ভিটামিন এ এবং বিভিন্ন যেসব আমাদের ভ্যাকসিনেশন, ইমিউনাইজেশন ব্যবস্থা এখানে রাখা হয়েছে, টেটিনাস থেকে আরম্ভ করে আমাদের ডিপথেরিয়া থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কর্মসূচি এখানে আজকে থেকে শুরু হবে। এবং আমি নিশ্চিত যে আশাকর্মীর বোনেরা এখানে উপস্থিত আছেন, ওনারা ওনাদের সবসময় কাজটা করে থাকেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, সোশ্যাল এডুকেশন মিলিতভাবে এই কাজটা করে। এবং যদিও এটা এনএচএম এবং স্বাস্থ্য দপ্তর যৌথভাবে এই কর্মসূচি শুরু করেছেন। আমাদের ত্রিপুরা সরকার সবসময় স্বাস্থ্যের প্রতি আমরা একটা প্রাইমারি সেক্টর হিসেবে আমরা ধরি। শরীরে যদি ঠিক না থাকে কাজ কি করব? আগে তো শরীর ঠিক থাকতে হবে, তবে তো পড়াশোনা। যাই কাজ করি শরীর ঠিক থাকলে তবেই সব করা যাবে। তো এই যে সুস্থ রাখার যে বিষয়টা এবং আগামী দিন, আগামী প্রজন্মকে ঠিকভাবে মানুষ করার পাশাপাশি তাদের শারীরিক, মানসিক ব্যবস্থাটা সেটাও যেন সুদৃঢ় হয়, সেই ব্যবস্থাটা আমাদের সবাই করতে হয়। আমাদের সরকার সেদিকে আমাদের নজর রেখেছে। আপনারা জানেন যে কোভিডের সময় আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যেভাবে উনি বলেছিলেন যে আমাদের ভারতবর্ষে ভ্যাকসিন আবিষ্কার হবে এবং সেই ভ্যাকসিনই আমাদের সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষকে উনি দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। আগে আমরা দেখতাম বিভিন্ন সময়ে যখন এই ধরনের মহামারী হতো, তখন কিন্তু ভারতবর্ষে ভ্যাকসিন শুরু হতো অনেক দেরিতে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আসার পর এবং ওনার যে যা বলেন তাই করে এবং মাত্র 8 থেকে 9 মাসের মধ্যে দুটো ভ্যাকসিন আমাদের ভারতবর্ষে আবিষ্কার হয়েছে। এবং এটা এমন একটা অবস্থা ছিল, আমাদের কিছুই জানা ছিল না যে করোনা ভাইরাসটা কিভাবে তার আমরা কি করতে হবে। স্বাস্থ্যের সাথে যারা যুক্ত ডাক্তারবাবুরা তো বুঝতেই পারছিলেন না, অন্যরাও অনেকে বুঝতে পারছিলেন না যে কি করা যায়। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যেখান থেকে জনতা কারফিউ থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে করে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এই সমস্ত ভারতবর্ষকে যেভাবে প্রটেক্ট করেছে, এটা ইতিহাস হয়ে থাকবে এবং সারা জীবন মানুষ মনে রাখবে। শুধু ভারতবর্ষেই না, এখানে ভ্যাকসিন শুধু ভারতবর্ষের মানুষকেই দেননি এবং বিদেশেও প্রায় 100টার উপরে অন্যান্য যেসব কান্ট্রি আছে তাদেরকেও উনি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। যেখানে এখানে বলার ব্যবস্থা করেছে, শর্মাবাবু বলেছেন যে বসুধৈব কুটুম্বকম, এই যে বিষয়টা, 1 আর্থ, 1 ফ্যামিলি এবং 1 ফিউচার, মানে এই ধরনের যে একটা মানে থিম সামনে রেখে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়েছে। G20-তে আমরা দেখেছি যে বিশ্ব গরুর যে অবস্থান সেটাকে উনি সুদৃঢ় করেছেন। সারা পৃথিবী এখন মানতে বাধ্য হয়েছেন যে ভারত সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল এবং এখনো সর্বশ্রেষ্ঠ। এবং এবার G20-র মধ্যে আলোচনা হয়েছে যে এখানেই আগে বিদেশ থেকে মানুষ পড়তে আসত, এখানে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, তক্ষশিলা, এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাবার্তা এখন হয়েছে। এখানে আয়ুর্বেদিক থেকে শুরু করে যেসব ডাক্তারির যে কাজকর্ম এখানে হয়েছে ভারতবর্ষে, বাইরের থেকে মানুষ আসতো এবং বিদেশেও এই যে ডাক্তারি শাস্ত্র বাইরেও
অনেকে তার ব্যবহার করতো, সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তো আমাদের ত্রিপুরা সরকারও আমরা এই স্বাস্থ্যের প্রতি সাংঘাতিকভাবে আমরা চেষ্টা করছি যাতে স্ট্রেংথেনিং করা যায়। আপনারা জানেন যে আমাদের আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে এখন 9টার মতো সুপার স্পেশালিস্টের ব্যবস্থা আমরা করেছি। ডাক্তারবাবুদের এতদিন ধরে যে ক্যাডারের তার সংশোধন করে আমরা সুপার স্পেশালিটি ক্যাডার একটা করেছি, জেনারেল যারা ডাক্তারবাবুরা আছেন তাদের একটা ক্যাডার করেছি, এবং এখানে এমবিবিএস ডাক্তারবাবু যারা ছিল তাদের যে আসন সংখ্যা ছিল সেটাও প্রায় এখন 125টার মতো, 100 থেকে বাড়িয়ে 125টা করা হয়েছে। পোস্ট গ্রাজুয়েশনের যারা স্পেশালিস্ট ডাক্তারদের জন্য সবাই বলেন যে আমার এখানে স্পেশালিস্ট ডাক্তার নাই, তার জন্য আজকে মানে অধিক মাত্রায় প্রায় 80-র মতো 79-এর মতো আমাদের স্পেশালিস্ট ডাক্তারের যে পড়ার যে ব্যবস্থা সেটা করা হয়েছে। ত্রিপুরাতে আমরা ডেন্টাল কলেজ এই বছর থেকে শুরু হয়েছে 50 সিটে, এবং আমাদের যে নার্সিং যেটা ইনস্টিটিউট ছিল সেটাকে আমরা নার্সিং কলেজ করেছি আইজিএম হসপিটালে। এখানে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় যে ট্রমা সেন্টার সেই লেভেল 3 সেটাও আমাদের সাউথেও আমরা করেছি, এবং কুমতিতেও একটা করেছি, এবং আরেকটা আমাদের অম্বাসাতে করেছি, এবং আরেকটা করার ইচ্ছে আছে আমাদের ধর্মনগরে। তো সমস্ত জায়গায় আমরা ডিস্ট্রিক্টগুলোকে আমরা যাতে স্ট্রেংথেনিং হয়, যাতে করে যারা পেশেন্ট যারা মানে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে তার চাপটা কমে, আইজিএম এর জন্য চাপটা কমে, সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। এবার বাজেটও আমরা দেখেছেন আপনারা 100টার মতো সাব সেন্টার খোলার আমরা এবার বাজেট বরাদ্দ আমরা রেখেছি। এবং একটু আগে আমাদের মাননীয় সেক্রেটারি মহোদয় বলেছেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এত বড় একটা প্রকল্প উনি করেছেন, সেটার নাম আপনারা সবাই জানেন যে প্রধানমন্ত্রীর জন আরোগ্য যোজনা। তো সেই যোজনার মাধ্যমে আমাদের ত্রিপুরাতে এখন প্রায় 13 লক্ষ লোকের মধ্যে আমরা এই কার্ড, আয়ুষ্মান কার্ড, সেটা আমরা বিতরণ করেছি। এবং কিন্তু বাকি লোক যে 4.75 লোক আমাদের ত্রিপুরার যারা লেফট আউট, তারা কিন্তু সেই এর কাভারেজ ছিল না। আমরা সেটা করেছি, প্রায় 59 করোড় আমরা এবার বাজেটে তার বরাদ্দ রেখেছি। তো সমস্ত স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে আমাদের যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং এগ্রিকালচার, এই 3টার বিষয়ে আমাদের সবসময় আমরা অ্যাড্রেস করি, সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। আমরা এখন দেখতে পেয়েছি যে এই ধরনের সুপার স্পেশালিটি এবং আধুনিকরণের যে ব্যবস্থা বিভিন্ন সাব ডিভিশন থেকে আরম্ভ করে ডিস্ট্রিক্ট সমস্ত জায়গায় তার ব্যবস্থা রাখাতে এখন কিন্তু রেফারের সংখ্যাটা অনেক কম হয়। বাইরে এখন রেফারের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। আমাদের এখানে নিউরো সার্জারি হচ্ছে, বড় বড় সার্জারি হচ্ছে, ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারি এখানেই ত্রিপুরাতেই হচ্ছে, ইউরো সার্জারি হচ্ছে, আমাদের নিউরো ক্যান্সার হসপিটালে নর্থ ইস্টের মধ্যে এটা আপনারা সবাই জানেন যে বিরাট একটা সেন্টার হয়েছে। সেখানে আগে শুধুমাত্র খালি রেডিয়েশন দেওয়া হতো, আমাদের এখানে কেমোথেরাপি দেওয়া হতো, এখন সার্জারি হচ্ছে, অনকো সার্জারি হচ্ছে। তো সব মিলিয়ে আমরা চাই যে মানুষ যেন স্বাস্থ্যের জন্য বাইরে না যেতে হয়। খুব আমি নিজেও ডাক্তার, আমি জানি কিভাবে মানুষ বাইরে যাওয়ার যে একটা প্রবণতা, কারণ একটা বিশ্বাসটা কম ছিল ত্রিপুরাতে, মনে করি এখানে সুযোগ সুবিধা নেই এবং সেই কারণে বাইরে চলে যেত। এখন আস্তে আস্তে করে কিন্তু আমরা সেই বিভিন্ন অ্যাওয়ারনেসের মাধ্যমে এবং কাজের মাধ্যমে আমরা বোঝাতে পেরেছি না আমাদের ত্রিপুরাতেও সব ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, তারপরও অনেকের মধ্যে দেখা যায় যে না, চলে যায় বাইরে। তো এটাকে আমাদের আটকাতে হবে, বুঝাতে হবে যে এখানেই সব কাজ হয়। আমি দেখেছি যে আমার এখানে যে মুখ্যমন্ত্রীর সময় বিশুতে আমি প্রতি বুধবার বসি, বেশিরভাগ যারা মানুষ বাইরের থেকে আসে তাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধিত সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে আছে। এর জন্যই এই কথাটা যখন আমি আমাদের অর্থমন্ত্রীকে আমি বললাম, তখনই কিন্তু ওই জন আরোগ্য যোজনা যেটা মুখ্যমন্ত্রীর নামে হয়েছে সেই ব্যবস্থাটা এখানে আমরা করেছি। আমি আশা করি যে আগামী দিন এই মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব, সুস্থ কৈশোর যে কর্মসূচি যে 5 দফায় আজকে শুরু হচ্ছে এবং এটা সাকসেস হবে। এবং আমাদের ছেলে মেয়েদের যদি আমরা স্বাস্থ্য ঠিকভাবে না রাখতে হয়, প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর, আমরা জানি সবাই। আগের থেকে রোগ হওয়ার আগেই যদি তাকে ইমিউনাইজেশন আমরা করতে পারি, ইমিউনাইজ করতে পারি, তাহলে বিভিন্ন সময়ে যে ভাইরাসই হোক, ব্যাকটেরিয়ালই হোক,
ফাঙ্গাল ইনফেকশনে হয়, সেইগুলো থেকে কিন্তু আমাদের বাচ্চাদের আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারি। এবং আপনারা নিজেরাই চিন্তা করুন, যখন আমরা ছেলে মেয়েদের ঘরে, বড়দের তো সমস্যা হয় না, কিন্তু একটা বাচ্চার যখন সমস্যা হয়, অনেক বাচ্চা বলতেও পারে না ঠিকভাবে, কথাও বলতে পারে না, তার যখন হাম হয়, তার যখন পক্স হয়, তখন কি একটা আমাদের সময় মনে হয় যেন ফ্যামিলির মধ্যে একটা বিরাট একটা সমস্যা হয়ে গেছে। তো এদেরকে দেখে রাখা, এদের ইমিউনাইজেশন বা ভ্যাকসিনেশন করে ওদেরকে ঠিকঠাক রাখা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, এবং সেটা অবশ্যই আমরা করব। আমি স্বাস্থ্য দপ্তর এবং NHM দপ্তরকে আমি সাধুবাদ দেব, এই ধরনের একটা প্রোগ্রাম ওনারা চালিয়ে গেছেন, এবং আমাদের এই সরকার আসার পর এই প্রোগ্রামটা কিন্তু আমরা হাতে নিয়েছি, এবং এটার জন্য কিন্তু আমরা সুখ্যাতিও পেয়েছি। বাইরে আমাদের সবাই বলছে যে এই ধরনের আপনারা প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছেন, সত্যিই অপূর্ব। এবং আজকের এই প্রোগ্রাম জন্য আমাকে এখানে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করার জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাবো, এবং এখানে যারাই উপস্থিত আছেন সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ। নমস্কার। ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে। আমরা এখন অনুষ্ঠানের এই হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি। অন্য কোনো পার্টিতে এটা পাবেন না, কোথাও নেই। এখানে শঙ্করবাবু বলার চেষ্টা করেছেন এবার যে দুটো বিধানসভায় সিপাহী জলায় সদ্য অনুষ্ঠিত হয়েছে বাইপোল ইলেকশন, অনেকে অনেক সংখ্যা ছিল। ইভেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের থেকেও বারবার জিজ্ঞেস করছিল এটা কোনো সন্দেহ আছে কি। আমি বারবার বলেছি কোনো সন্দেহ নেই, নিশ্চিন্ত থাকো না, আমরা জিতব। টার্গেট ছিল বক্সনগরে 10 থেকে 12,000 ভোট আমরা পেয়েছি, বা 15,000 ভোট, এরকমই একটা আভাস ছিল। এবং ধনপুরে আমরা ধরে নিয়েছিলাম 8 থেকে 9,000। সব পার্টিতে থাকে যার যার, কিন্তু অদ্ভুত এক অবস্থা আমরা দেখি। আমরা ভাবতে পারিনি যে 30,000-এর উপরে ভোট বক্সনগর থেকে জেতা, এবং তাদের জামানত করতে ধনপুরে 18,000-এর মতো ভোট। সংখ্যার বিষয়টা এখানে বলেছেন, এখানে মাইনরিটি সম্প্রদায়ের 62%-এর উপরে ছিল বক্সনগর। ধনপুরও মাইনরিটির সংখ্যা প্রায় 13, কিন্তু এসটি সংখ্যাও এখানে প্রায় 14,000-এর মতো ছিল। তো সেই সব মিলিয়েও আমাদের যে ক্যালকুলেশন, এটার কারণটা কি? আমাকে এবার আমি দিল্লিতে যখন গিয়েছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জিজ্ঞেস করেছে এটা কিভাবে এটা সম্ভব। আমার মনে হয় যে ভারতবর্ষের আর কোথাও অধিক সংখ্যা মাইনরিটি সম্প্রদায়ের থাকা সত্ত্বেও আর কোথাও এইভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি কেউ জিতেছে কিনা সেটা আমার জানা নেই। আমি বললাম যে আপনারই যে কথাটা আপনি সবসময় বলেন, যে সবকা সাথ, যেটা বললেন শঙ্করবাবু, সবকা বিকাশ, বিশ্বাস আর তার প্রয়াস, সেটাকে নিয়ে আমরা মানুষের কাছে এখনকার ইমাম থেকে শুরু করে সমস্ত মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষক যারা ছিল তাদের সাথে কথা হয়েছে, বারবার বসেছি। 8 থেকে 10 বার আমি এখানে ব্যক্তিগতভাবে আমি এখানে গেছি, আমি ডোর টু ডোর করেছি, পদযাত্রা করেছি। অনেকে বলছে আমি মুখ্যমন্ত্রীর এক উপনির্বাচনে এতবার যাওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা। আমাদের কাছে যে কোনো নির্বাচনই হোক আমরা সিরিয়াস নেই। আমরা ডোর টু ডোর আমি যদি যাই, এতে যদি আমার পার্টির লাভ হয়, আমাদের লাভ হয়, সমস্যা কি? আমার মনে হয় কোনো সমস্যা আছে বলে আমি মনে করি। অনেকে অনেক কথা প্রশ্ন করেছিল যে আপনি মানে এতগুলো ওখানে প্রোগ্রাম আপনি করেছেন। আমাদের পুরো টিম, যেন শঙ্করবাবু থেকে আরম্ভ করে সবাই ওখানে যাদের বলা হয়েছিল কে কে কি কাজ করবে,
সেই কাজগুলো সবাই, আমি একার কথা বলছি না, সবাই ফুল টিম আমরা যেভাবে কাজ করেছি, ভারতীয় জনতা পার্টির ফুল টিম সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আপনাদের মধ্যে অনেকে ওখানে লেগেছে এবং সেটা আমরা সেই কারণেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে মার্গদর্শন, সেই মার্গদর্শনে আমরা এই জয় আমরা পেয়েছি। আমাদের 31+ ছিল, 31+1, এখন আমাদের 33+1 অর্থাৎ 34 বিধানসভায় কেন নির্বাচিত প্রতিনিধি আমরা পাঠাই? বিধানসভাতে গিয়ে মানুষের যে সমস্যা, ওনার নিজের যে বিধানসভার যে সমস্যা, পাশাপাশি সারা ত্রিপুরার যে সমস্যা, সেগুলো ওখানে তুলে ধরে এবং যদি আইন পরিবর্তন করতে হয় সেখানে আইনের পরিবর্তনেরও সংস্থান রয়েছে এবং সেই কারণে এটাকে বলা হয় যে পবিত্র বিধানসভা। কিন্তু আমরা এই পবিত্র বিধানসভাতে কি দেখলাম? আগে আমরা কি দেখতাম বা এখনো কি দেখলাম? কেউ রকস্টারের মতো সেই টেবিলে উঠে এক মাথা থেকে আরেক মাথায় ঢুকছে, একজনে গঙ্গার জল ছিটাচ্ছে এবং কটূক্তি ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা ইত্যাদি এই ধরনের। এর আগে আমরা দেখেছি যে মানদণ্ড, সেটাকে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া, পলায়ন করা, একটা সার্কাসের একটা অবস্থা ঘিরে রেখেছে। এখানে যারা সিনিয়র লিডার ছিল অপোজিশনের, যারা জুনিয়র বা নতুন যারা বিধায়ক বিধায়িকা ছিলেন, ওদের মধ্যেও এই অবস্থাটা ছিল। আমি তখন ওখানে বলেছিলাম, বড়া মিয়া তো বড়া মিয়া, ছোটা মিয়া বিশ বানালো। তো এইরকম একটা পরিবেশকে দূষণমুক্ত যদি করতে হয়, সেটা একমাত্র সম্ভব ভারতীয় জনতা পার্টি। এবং সেই কারণেই কিন্তু আমরা এই দুটো সিটে আমরা জয়লাভ করেছি। কোথাও বক্সনগর এবং ধনপুর এইসব এলাকায় কোন রকম গন্ডগোল ছাড়া একটা ইলেকশন, আপনারা, আমি জানি না, আমি তো দেখিনি কোনোদিন কোথাও কোন রকম একটা গন্ডগোল সেখানে হয়নি, কোন রকম সেখানে হামলা হুজ্জুতি কোথাও কিছু হয়নি। আমি নিজে যখন বেরোচ্ছিলাম কয়েকবার, আমি তো রাত্রের দিনে সবসময় যেতাম, বিরোধী দলের ওরা বলছে যে কোন আইন শৃঙ্খলা ত্রিপুরাতে নেই। আমি নিজে দেখেছি ওনাদেরকে স্ট্রিটের মধ্যে ওরা যে ভাষণ দিচ্ছিল, সেই ভাষণ আমি নিজে শুনেছি। আমি অনেক যে নেতাদের নাম বললেন, তাদের দেখেছি কোথাও কোনো জায়গার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। এবং 2023-এর যে আমাদের ইলেকশন, আমাদের 16 তারিখ হয়ে গেল ফেব্রুয়ারি, সমস্ত ত্রিপুরার মধ্যে বারবার আমরা বলেছি যে কোথাও আমরা এই ধরনের উশৃঙ্খলের মাধ্যমে যে ইলেকশন আমরা গতানুগতিক ভাবে ত্রিপুরাতে দেখে এসেছি 35 বছরের রাজত্বে আর মাঝখানে 5 বছরের কংগ্রেসের আমলে, এর থেকে আমাদের বেরিয়ে আসবে। কোথাও নেই, যেখানে কমিউনিস্টরা রাজত্ব করেছে সেখানে এই ধরনের উশৃঙ্খল। আচ্ছা, একমাত্র মানে এখানে ত্রিপুরা, ওয়েস্ট বেঙ্গল আর কেরালা, 3 জায়গায়, আর কোথাও হয় না। আমি পড়াশোনার সুবাদে আমি লখনৌতেও ছিলাম, পাটনাতেও ছিলাম। ইলেকশন আসে, ইলেকশন যায়, সাধারণ মানুষের কোনো সমস্যা নেই না, কারণ ইলেকশন লড়ছে এবং বড় বড় পদে সেই সব জায়গার মধ্যে এত সুন্দরভাবে ইলেকশন হয় এবং ইলেকশনে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস, এটা একমাত্র এখানে ত্রিপুরা, ওয়েস্ট বেঙ্গল এগুলো প্রযোজ্য। অগ্নিসংযোগ, মেয়েদের উপরে অত্যাচার, মা বোনদের উপরে, কাউকে পালিয়ে যেতে হয়, এগুলি তো আমরা দেখেছি। তো এই যে একটা সুস্থির পরিবেশ আমরা এখন এই সরকার আমরা এখন দিতে পেরেছি, তার জন্যই এই দুটো জায়গায় আমরা জিত হাসিল করেছি, একমাত্র এই কারণে। সেইগুলো আমি দিল্লিতে, আমাদের সরকার ট্রান্সপারেন্সির সরকার, যখনই দেখে কোনো সুবিধা হচ্ছে না
তো নানা রকম ভাবে উৎসাহ এটাও একটা সমস্যা। উৎসাহ দিয়ে যেভাবে হোক মানুষকে বিভ্রান্তি করার যে একটা প্রচেষ্টা, তার থেকেও আমাদের মুক্তি লাভ করতে হবে, সেটাও হবে, সম্ভব হবে। এটা আমাদের পার্টির মধ্যে এই ধরনের যে মানসিক বেদি, সেটা কোনো অবস্থায় আমাদের থাকা উচিত নয়। যেহেতু অন্যদের পার্টির মধ্যে এগুলো আছে, আমাদের মধ্যে কোনো অবস্থায় থাকা উচিত নয়। আমরা ভালোভাবে করব, সরকারের উপর, আমাদের পার্টির উপরে আমাদের বিশ্বাস, নেতৃবৃন্দের উপরে আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে। আরেকটা বিষয়, আইন শৃঙ্খলার যেখানে বিষয় আমি বললাম, এত সুন্দরভাবে ইলেকশন হলো, তারপরও আমরা যে ন্যাশনাল ব্যুরো ক্রাইম রিপোর্ট, সেখানে আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরার আইন শৃঙ্খলার দিক দিয়ে বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে। সেই ক্যাটাগরিতে এভারেজ নিচের দিক থেকে 28টা রাজ্যের মধ্যে আমাদের নিচের দিক দিয়ে আমরা চতুর্থ পঞ্চম স্থানে আছি, কোনো কোনো জায়গায় থার্ড। তো এর জন্য তো আমাদের গর্ববোধ করা উচিত। আগে কোথায় ছিল আর এখন সব আমরা ভালো করে ফেলেছি, ভালো করে দেব, সেটা কিন্তু ভাববার অবকাশ নেই। কাজ করলে অনেক সময় ভুলভ্রান্তি হবে, কিন্তু দেখতে হবে আমরা ঠিকভাবে কত পার্সেন্টেজ আমরা করতে পেরেছি। আমাদের যিনি মার্গদর্শক, তিনি আমাদের সবসময় করার যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ, মানে বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টির যতগুলো প্রদেশ আমাদের বা এনডিএ সরকার আছে, কারোর কোনো হিম্মত নেই করাপশন করে কোনো অবস্থায় সরকার চালাতে পারে না, অসম্ভব। এই যে বিষয় কে বলেছেন? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তো এইরকম একটা কথা, যে শুধু কথার কথা নয়, সব দিকে ওনার নজর আছে, কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে। আমাদের মধ্যেও যদি দেখা যায় কোন জায়গার মধ্যে, একটা সময় পর্যন্ত আমরা দেখব, যদি দেখা যায় যে গ্যাংগ্রিন হয়ে গেছে, শুধরাচ্ছে না, তাহলে ইম্পুটেশন করে ফেলবো, কোনো সমস্যা নেই। যারা নেশার সাথে যুক্ত, নেশা কারবারির সাথে যুক্ত, তাদেরকে ছাড় দেওয়া হবে। যে পার্টি কোন অবস্থায় ছাড় দেওয়া হবে। জিরো টলারেন্স নীতি আমরা নিয়েছি। সময় লাগবে, বহু জায়গায় বহু সমস্যা আছে, একদিনে এই সমস্যা উপরে ফেলা সম্ভব নয়, কারণ খুব সহজে এতে রোজগারের একটা ব্যবস্থা আছে। কিন্তু জেনারেশনের পর জেনারেশন নষ্ট হচ্ছে। বহু জায়গায় আমরা যাই, যখন ডোর টু ডোর যাই, সেখানে আমরা দেখতে পাই মা বোনেরা, মারা, ওরা বলছেন যে আমার ছেলেকে বাঁচান। ইভেন মেয়েদের মধ্যেও এখন সেই নেশার আসক্তি চলে এসছে। ভাববার বিষয়, শুধু পুলিশ দিয়ে আর ওই এসআইটি দিয়ে বা সরকারের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। আমরা যারা আছি ভারতীয় জনতা পার্টি, সমস্ত কার্যকর্তাদের তাদেরও দায়িত্ব বর্তায়, নজর রাখতে হবে সমস্ত জায়গায়। আমরা বলি আমার বুথ শক্তিশালী, আমার বুথ শক্তিশালী বুথ। আমি সভাপতি হলাম বুথের, আমি পৃষ্ঠা প্রমুখ, ইনচার্জ হলাম, পৃষ্ঠা প্রমুখ হলাম, বাস আর কোনো কাজ নেই, হবে না, এত সোজা না। আমাদের যদি আরো রেজাল্ট আরো ভালো করতে হয়, তাহলে ভালো টিচারও হতে হবে। আমি এই কথাটাই বলেছিলাম যে এইবারের যে আমাদের উপনির্বাচনে আমরা জিতলাম, হয়তোবা ভালো টিচার বলে আমরা, আমার স্টুডেন্টরা ভালো রেজাল্ট করেছে, অর্থাৎ যারা ভোট দিয়েছে, তারা আমাদের কথায় বুঝতে পেরেছে, বিশ্বাস করেছে। So I am a good teacher. We are a very good teacher. এর জন্যই ভালো আমরা ফল পেয়েছি। প্রতিটা বুথের যারা যারা কর্মকর্তা আছে, তাদের আমাদের এই 30 জন এক একটা বুথের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাদের সবার কাজ, আমার ডায়েরি থাকতে হবে প্রতিদিন। আমাদের এই অভ্যেস পার্টি উইথ ডিফারেন্স, সেটা
আমাদের দেখাতে হবে। আমরা এখনো সেইভাবে কিন্তু তৈরি হয়নি। আমাদের প্রতিটা কথা এখানে যখনই হবে ডায়েরি মেনটেন করা। সকাল থেকে আমি যে কোনো মিটিং এ এখানে আসলেও আমাদের মধ্যে এটা আছে, কিন্তু আমরা সেটা করি না, কারণ আমাদের মধ্যে এখনো ক্যাডার যে ভাবটা, সেই ক্যাডার আমরা এখনো কিন্তু ক্যাডার ভিত্তিক পার্টি আমরা হতে পারি না। এখনো মাস ভিত্তিক প্লাস ক্যাডার ভিত্তিক দুটোটা মিশ্রণে কিন্তু আমাদের পার্টি চলে। যে কারণে আপনারা দেখেছেন কমিউনিস্টদের এদের পায়ের নিচে মাটি নেই, তারপরেও ইলেকশনের সময় ভোট করে করে বলে দিচ্ছে সকাল 5টার সময় ভোট কেন্দ্রে চলে এসছে। ক্যাডারের সাথে পাল্লা দিতে গেলে ক্যাডার আমাদের এবং সেইভাবে আমাদের আগামী দিনে আমাদের বুথ ভিত্তিক আমাদের যে সমস্ত যারা কার্যকর্তারা আছে, পৃষ্ঠা প্রমুখদের কাজ সবচেয়ে বেশি। আমি পৃষ্ঠা প্রমুখ ইনচার্জ ছিলাম, প্রথম দায়িত্ব আমাকে যেটা দেওয়া হয়েছিল পৃষ্ঠা প্রমুখ ইনচার্জ। তারপর আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো যে সমস্ত ইলেকশনে 2018 সময় দেওয়া হয়েছে যে বুথ ম্যানেজমেন্ট ইনচার্জ, বুথ ম্যানেজমেন্টের ইনচার্জ 19ও দেওয়া হয়েছে, লোকসভা বুথ ম্যানেজমেন্টের ইনচার্জ। তারপর দেওয়া হলো মেম্বারশিপ ড্রাইভের ইনচার্জ। মেম্বারশিপ ড্রাইভের পর আমাকে সভাপতি বানানো হলো স্টেটের। এরপর রাজ্যসভাতে আমি গেলাম, 3-4 দিন ছিলাম রাজ্যসভাতে, তারপরে এলাম মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেল। এবং যে যে দায়িত্বেই থাকুক মানুষের থেকে দূরে যেন না, মানুষ থেকে দূরে সবই সমস্যা। আমার একজন মানে বয়সে আমার থেকে ছোট, উনি আমি ওনাকে বলবো যে রাজনৈতিক গুরুর মতোই আমি ওনাকে মানি। আমাকে একবার বলেছিলেন যে আপনি যখনই প্লেনেই যান আপনি পাশে যে ব্যক্তিটা বসবে ওনাকে জিজ্ঞেস করবেন আপনার নাম কি, আপনার বাড়ি কোন জায়গায়। আমি যখন পরশুদিন আমি এলাম, আমার সাথে এক ভদ্রলোক বসে, আমি অ্যাপ্লাই করলাম, কি হয়েছে সেটা আমি আপনাদের জানাতে চাই। তো আমি বললাম আপনি কি করেন? বললাম আমি বিএসএফ এ চাকরি। কোথায় পোস্টিং? এদিকে আপনাদের এই উদয়পুরের দিকে একটা চাকরি করি। ভালো, আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনি কি বাড়িতে গিয়েছিলেন? হ্যাঁ। এখন ফিরছেন? বললাম ভালো। উনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন আপনি কে? আমি বললাম আমি তো এরকম, আমি ডাক্তার এরকম। বললাম আচ্ছা, তো কোথায় ডাক্তারি করেন? আমি বললাম এখন তো ডাক্তারি করি না। কি করেন? আমি বললাম আমি তো এখন মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা। তো দেখলাম সাথে সাথে একটু মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বাসই করতে পারছে না। মুখ্যমন্ত্রী এটা কোথায়? আমরা কেসা ওটা। এরপরে পুরোটা টাইম সে আমার সাথে 1 ঘন্টা সে আমার সাথে কথা বলল। আমিও খুব কমফোর্ট ফিল করলাম। ও বললো আমি এত ডিপ্রেশনে ছিলাম, ছেলে মেয়েদের ফেলে চলে এসেছি, এবং ডিপ্রেশনে এখন আমার এত ভালো লাগছে, আমার এই ডিপ্রেশন থেকে আমি বেরিয়ে এসেছি। তো আমি বললাম যে তাহলে তো আমি আপনাকে একটা মেডিসিন দিলাম। তো এই মেডিসিনে কাজ করলো। এইরকম সব মানুষদের সাথে মানে কথা বললে অনেক কাজ হয়। ইলেকশনের সময় খালি ঘরে ঘরে গেলে হয় না। ভারতীয় জনতা পার্টির এত প্রোগ্রাম থাকে, সবার সাথে সবসময় দেখা হয়, সবার সাথে প্রোগ্রামে দেখা হবে, কিন্তু সেগুলো আমি যেটা বললাম ডায়েরির মধ্যে লিখে রাখলে কে কি বললো, কে কোন কাজটার কথা নির্দেশ দিল সেটা লিখে রাখা, এবং আমি আজকে সারাদিনে কি কি করলাম সেটা লিখে রাখলে যখন আপনি 1 মাস পরে দেখবেন যে মহাভারত হয়ে যাবে, আপনি নিজেও বলতে পারবেন না আমি এত কাজ করেছি। কারণ বাড়িতে যাওয়া, যে দিদি মাসে আমি শুনলাম আপনার বাড়ির মুখের শরীর ভালো না, হসপিটালে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে বিষয় এটাই যথেষ্ট। হসপিটালে যাওয়া, হসপিটালে যখন একটা লোক বসে থাকে, শুয়ে থাকে, তার যে করুণ অবস্থা, ওই জায়গায় যদি একটা লোক যায়, আমার দুধের যদি কেউ যায়, আমার নেতৃবৃন্দরা যদি যায়, এটাই যথেষ্ট। যে কোনো সমস্যা, তার মানে কেউ মারা গেল, তার বাড়িতে যাওয়া, শ্রাদ্ধ,
ইভেন ওখানে অন্য প্রসঙ্গে হোক, যে কোনো বিষয়ে শুনলাম আপনার যে গ্যাস নাকি পাননি, আপনার এখানে জল, নলসের জল চাইনি। আমরা ঠিক আছে, আর আপনি কে? এই সরকারের রিপ্রেজেন্টেটিভ, আপনার উপর ওর বিশ্বাস থাকে, আপনি কাজটা করাতে পারবেন, তবেই সারা বছর আপনি মানুষের মন জয় করতে পারবেন। যতক্ষণ ধরে আজকে আমরা শুনি যে আমরা বলছি যে এখানে 62% আমরা ভোট পেয়েছি, 52% ভোট পেয়েছি, তো বাকিরা কেন বুঝতে পারছে না? কেননা সব মানুষকে আমরা বুঝাবো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আজকে কোন জায়গায় দেশ সম্পর্কে চিন্তা করছেন, কিন্তু G20-তে উনি এখন বিশ্বগুরু যে বিষয়টা, সেটা কিন্তু উনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সারা পৃথিবীর মধ্যে বিশ্বগুরু ভারতকে উনি স্থান করে দিয়েছেন। আমি রামকৃষ্ণ মিশনে সেদিন গিয়েছিলাম একটা প্রোগ্রামে ওনাদের, আমি বললাম আপনাদের যে নরেন্দ্র ঠাকুর, আমাদের বিবেকানন্দজি, উনার নরেন্দ্র আর আমাদের নরেন্দ্রবাবু দুজনেই এখন যেভাবে কাজ করছে, উনিও বিশ্বগুরু স্থান করেছিলেন, আর আমাদের যিনি প্রধানমন্ত্রী উনিও বিশ্বগুরু স্থান করে দিয়েছেন। তো আমরা প্রাউড যে এতদিন বাদে আমাদের ভারতবর্ষের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, আমাদের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়, এই কথাগুলো এখন আসছে। স্বাস্থ্য নিয়ে আমাদের এখানে, আমাদের এই ভারতবর্ষের মধ্যে স্বাস্থ্যের উন্নয়ন অনেক বেশি ছিল। আমরা সব ধর্মকে একসাথে নিয়ে থাকতে চাই, কোন ধর্মের প্রতি আমাদের ইয়াপেতি নেই, কারোর বিরুদ্ধে আমাদের কোনো ক্ষোভ নেই। আজকে এখানে হয়তোবা অনেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেকের আছেন, যারা মা বোনরা আছেন, যে প্রধানমন্ত্রীর এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ যখন উনি বললেন যে 3 তালাক এগুলি করতে হবে, কত রকমের কথা হয়েছিল যে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে রায়ট হয়ে যাবে, কিচ্ছু হয়নি। এই মহিলাদের উপর এই যে একটা কুসংস্কারের একটা, যে পাকিস্তানে নেই অথচ ইন্ডিয়াতে বহু মুসলিম কান্ট্রিতে নেই, সেটা অ্যাবলিশ করেছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। 370 দ্বারা অ্যাবলিশ করেছেন। কত কথা। আজকে জম্মু এন্ড কাশ্মীরে এখন আবার সেখানে মানুষ যাচ্ছে, পর্যটক হিসাবে যাচ্ছে, একটার পর একটা। গত পরশুদিন আমাদের বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে উনি ডিক্লেয়ার করেছেন 18টা শ্রেণীর যারা মানে পিছিয়ে পড়া, যাদের সম্পর্কে কেউ চিন্তা করেনি, সেই পরিস্থিতি হোক, বারবারই হোক, সে শ্রমিকই হোক, এতদিন ধরে শ্রমিকের সরকার আমরা শুনেছি কুম্ভীরাজ রূপ, 13,000 কোটি টাকা বিশ্বকর্মা স্কিম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিক্লেয়ার করেছেন। ভাবা যায় কোনদিন 3 লাখ টাকা করে ওনাদেরকে দেবেন। কালকে নিউজ পেপার আমি দেখছিলাম যে ব্যাংক গ্যারান্টি দেয় না, কিন্তু কে গ্যারান্টি দেয়? মোদি গ্যারান্টি। গ্যারান্টি ছাড়া 13,000 কোটি টাকা দেওয়া হবে, 3 লাখ টাকা করে দেবে। প্রথমে 1 লাখ ধাপে ধাপে দেবে, বিভিন্ন যে এখানে স্টেপস রাখা হয়েছে, তারপর 2 লাখ টাকা দেবে। তো ভাবা যায় কোনদিন? একটার পর একটা উনি যেভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছে, অন্য পার্টি কোথা থেকে আসবে? সেসব বিদেশি নীতি নিয়ে আসছে না, আমাদের ভারতের যে সংস্কার সেই নীতি নিয়ে আমরা এখানে করতে চাই। আমরা সবাইকে নিয়ে চলতে চাই। হয়তোবা সব সম্ভব হবে না, নেক্সট জেনারেশন হবে, আমি পেলাম না, হবে কি? আমার নেক্সট জেনারেশনের জন্য রাখতে হবে। আমার ত্রিপুরার ফিউচার এমন হবে, এর থেকে বড় ফিউচার এই নর্থ ইস্টের মধ্যে বেস্ট হবে, আমি বলে দিলাম আপনাদেরকে। কারণ আপনাদের সন্নিকটে স্পেশাল ইকোনমিক জোন হচ্ছে, যে কোনো সময় এটা উদ্বোধন শুরু হয়ে যাবে। এই সাবধানে মৈত্রী সেতু যখনই শুরু হবে, সমস্ত যারা বাইরের থেকে যারা ইনভেস্টার এখন ত্রিপুরাতে আসতে চায়। আমি রাজস্থানে গিয়েছিলাম একটা প্রোগ্রামে, সেই প্রোগ্রাম থেকে আমি যখন নামলাম তখনই বললো যে ওখানকার যারা ব্যবসায়ী বৃন্দ আছেন, মারোয়ারি বন্ধুরা আছেন, তারা আমাদের সাথে কথা বলতে চাচ্ছেন। ওনারা বলছেন আমরা বিভিন্ন বিষয়ে আমরা আসতে চাই। আমি ওনাদেরকে ওয়েলকাম করুন, আসুন। বহু লোক আসছে এখন, এডুকেশনে বলুন, হেলথে বলুন,
রাবার শিল্পে বলুন, সাগরের বিষয়ে বলুন, ভাস শিল্পে বলুন, সমস্ত বিষয়ে গেলে আমাদের বাবা রামদেবের সাথে আমার কথা হয়েছে। উনি বলছেন যে কি জ্ঞান, আমি কামরাঙ্গার থেকে আরম্ভ করে তেঁতুল থেকে আরম্ভ করলে সবকিছু বললাম। আমরা আপনি খালি একটা সিল মারলেই হয়ে যাবে, আর কিছু লাগবে। কাঁঠাল থেকে আরম্ভ করে, আনারস থেকে আরম্ভ করে, উনি উৎফুল্ল মানে আমার কথা শুনে বলে আমি অবশ্যই আমার সামনেই ফোন করবো। আরো অনেক ইনভেস্টার আসবে এখানে, পর্যটনের বিভিন্ন যেসব আপনাদের এখানেও আছে, রাজনগরেও এই ব্যবস্থা আছে, সব জায়গায় আছে। সবাই মিলে ত্রিপুরা, যেটা আমি বলছি বারবার, এক ত্রিপুরা, মডেল ত্রিপুরা আমরা ভারতবর্ষে আমরা অবশ্যই আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। রাজনগরে ফিউচারও কিন্তু মানে ত্রিপুরার মধ্যে এটাও কিন্তু একটা ফিউচারিস্টিক মানে বিধানসভা। আগে এগুলো দেখতো না, খালি ভোট খালি এইসব ডেভেলপমেন্টের উপরে কোনো ভোট নেই। তার ধর্ম হয় না, রক্তের কোনো ধর্ম হয় না। মুসলমানের রক্ত হিন্দু নেয়, হিন্দুর রক্ত মুসলমানকে দেয়, বুদ্ধিস্টের রক্ত খ্রিস্টানকে দেয়। আমাদের আমরা নিজেরাই আমরা ডিভাইড, আর ডিভাইড এন্ড রুল যারা ইংরেজরা শিখে গেছে, অনেক পার্টি অনেক লোক সেইগুলো নিয়ে বসে আছে। আমরা আলাদা করতে চাই না, আমরা সবাই এক মত, যত মত তত পথ, আমরা সবাই এক। আমরা থাকবে, কিন্তু আলটিমেটলি আমরা মানুষের জন্য কাজ করব। জল দেব, প্রধানমন্ত্রী জল দিচ্ছে জল জীবন মিশনের আওতায়। এর মধ্যে কি ধর্ম আছে বলুন? ন্যাশনাল হাইওয়ে 6টা হয়েছে, এই ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে কোন ধর্মের লোক যাবে? এখানে ট্রাইবেল যাবে, নন ট্রাইবেল যাবে, সবাই তো যাবে। হীরা মডেল দিয়েছে, আজকে ট্রেন সাতগ্রুপ পর্যন্ত চলে এসছে। এখানে 12টা থেকে 13টার মতো আমাদের বিভিন্ন স্পেশাল ট্রেন, এক্সপ্রেস ট্রেন এখন আমরা তুমি ভাবতে পারিনি কিন্তু। যেমন ট্রেনের জন্য আমাকে সেদিনও বলছিল যে সাতগ্রুপ পর্যন্ত আসবে একটা যেমন ট্রেন, আপনাকে ফ্ল্যাগ অফ করতে হবে। ইলেকশনের সময় আমি বললাম এখন সম্ভব হবে না, আমি করবো, এর মধ্যে হবে সেটা। ভিস্টা ডোমের মধ্যে সেদিন আমি প্রাইজ আমি ট্রেনে যাই, আমি বিভিন্ন জায়গায় ভিস্টা ডোমে বসে আমি ফটো তুলে আমার কিছু লোককে আমি পাঠিয়েছিলাম বাইরে। বলে আপনি কি বিদেশে আছেন, লন্ডনে আছেন? আমি বললাম আগরতলা থেকে আমি কুমারঘাট যাচ্ছি। বলে এই ট্রেন কোথায় পেলেন? তো আমরা এমন একটা মানে প্রধানমন্ত্রীজির কারণে সম্ভব হয়েছে এগুলো অ্যাক্টিভ পলিসির মাধ্যমে। কখনো আমরা ভাবতে পারি যখন মুখ্যমন্ত্রীদের নর্থ ইস্টের সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠক হয়, আমার এখনো মনে আছে অনেক মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে এখন মনে হচ্ছে আমরা ভারতবর্ষের মধ্যেই আছি। সমস্ত টেরোরিজম, বোম ব্লাস্টিং, ডাইনামাইট, এইসবই তো আমরা দেখতাম আগে বিভিন্ন গোষ্ঠী টেরোরিজমে। এখন কিন্তু নর্থ ইস্টের মধ্যে শান্তি বিরাজ করছে। ইন্টার স্টেটের সমস্যা ছিল, রাজ্য রাজ্যের সমস্যা, এগুলো এখন নিজেদের মধ্যে বসে সমস্যার সমাধান হচ্ছে। মানে এইগুলোই হতো, কেউ দেখতো না। আর কমিউনিস্টদের কথা তো বলে লাভই নেই। কমিউনিস্ট এরা হিংসায় বিশ্বাস করে, কারোর ভালো ওরা দেখতে পায় না, সবসময় হিংসা হিংসা হিংসা। ওরা বিবেকানন্দকে ভণ্ড স্বামী বলেছিল। আপনারা সবাই এগুলোর সম্পর্কে অবগত, এদের সম্পর্কে না বললেই ভালো। আর কংগ্রেস, এবার আমি সব জায়গায় বলি, আপনাদের ইলেকশনের সময় আমি এসেছিলাম, আমার মনে আছে রাজনাথজি এখানে এসেছিলেন, ওনার সাথে আমি একই স্টেজে আমরা শেয়ার করেছিলাম। কংগ্রেস হচ্ছে উশৃঙ্খলতার মধ্যে শৃঙ্খলতা, অদ্ভুত। নিজেদের কখন যে কার তালা মারবে সারাক্ষণ বসে থাকে, কখন তালা মারবে। তো এদের থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে। একটাই পার্টি আছে এখন ভারতবর্ষে, আপনারা দেখছেন অনেক বিষয়ে এইবার পার্লামেন্টে আলোচনা হচ্ছে। আমরা ত্রিপুরা নিয়ে গর্ববোধ করি যে নতুন পার্লামেন্ট যখন উদ্বোধন হয় সেখানে বলা হচ্ছিল যে কোন কোন স্টেটে এখানে জিনিসপত্র লাগানো হয়েছে, 3-4টে স্টেটে লাগানো হয়েছিল। এর মধ্যে ত্রিপুরার বাঁশের টাইল আমাদের বৈজনগরে তৈরি হয়, সেই টাইল সেই নতুন যে আমাদের পার্লামেন্ট সেখানে লাগানো হয়েছে। এর থেকে বড় জিনিসটা কি হয়? আমাদের
আমাদের ফিউচার খুব ভালো, মানে ডিপ্রেশনের কোনো স্থান নেই, আনন্দর সাথে আমাদের কাজ করতে হবে। এবং আমরা যারাই কার্যকর্তা একটা জিনিসই বুঝতে হবে যে আমরা মানুষের জন্য সমর্পণের ভাবনা নিয়ে আমরা কাজ করব। কে কি পেলো না পেলো এগুলো রাজনীতিতে চলবে, এবং রাজনীতি অনেকটা এটা কিন্তু কাটা বিছানো রাস্তা থাকবে, কিন্তু সেই কাটার থেকে আমি কিভাবে বেঁচে, সাপ লুড্ডুর মতো, অনেক সাপ লুড্ডুর মতো আমরা যাই না 100-এ যাই 100, তো সেইভাবে বেঁচে বেঁচে আমাদের সেই আসল যে টার্গেট, যে আমার 100 সব বিষয়ে আমাদের মানে স্যাচুরেশন পয়েন্ট 100-এ আমাদের যেতে হবে, সেই দিকে আমরা যাবো। সবাইকে এখানে যারা উপস্থিত আছেন, মঞ্চেও যারা উপস্থিত আছেন, একটু খালি আমাদের এই সরকার এবং আমাদের পার্টির উপরে বিশ্বাস রাখেন। আইপিএফটি আমাদের সাথে আছে, আমরা সবাই মিলে আমরা কাজ করব এবং কাজের মানসিকতা নিয়ে, আর কুচক্রীরা থেকে একটু সাবধানে থাকেন, ওদের ফাইন্ড আউট করবেন কারা কুচক্রী। বললাম তো ইনফরমেশন করে দিতে হবে। সবাইকে নমস্কার, বন্দে মাতরম। आज हम यहाँ विकसित भारत का संकल्प दोहराना, फिर एक बार संकल्पबद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सम्मान्य सभागृह, ये भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है, हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। आजादी के पूर्व ये खंड एक प्रकार से लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में संविधान सभा की बैठक यहाँ शुरू हुई और उन संविधान सभा की बैठकों के द्वारा गहन चर्चा विचारणा कर करके हमारा संविधान यहीं पर आकार लिया। यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण किया, उस प्रक्रिया का भी साक्षी हमारा ये सेंट्रल हॉल है। इसी सेंट्रल हॉल में भारत के तिरंगे को अपनाया गया, हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया और ऐतिहासिक अवसरों पर आजादी के बाद भी सभी सरकारों के दरमियान अनेक अवसर आए जब दोनों सदनों ने मिलकर के यहाँ पर भारत के भाग्य को गढ़ने के पर विचार किया, सहमति बनाई और निर्णय भी किए। 1952 के बाद दुनिया के करीब 41 राष्ट्राध्यक्षों ने इस सेंट्रल हॉल में हमारे सभी माननीय सांसदों को संबोधित किया है। हमारे राष्ट्रपति महोदयों के द्वारा
86 बार यहां संबोधन किया गया है। बीते 7 दशकों में जो भी साथी इन जिम्मेवारियों से गुजरे हैं, जिम्मेवारियों को संभाली है, अनेक कानूनों, अनेक संशोधन और अनेक सुधारों का हिस्सा रहे हैं। अभी तक लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर करीब करीब 4000 से अधिक कानून पास किए हैं। और कभी जरूरत पड़ी तो ज्वाइंट सेशन के माध्यम से भी कानून पारित करने की दिशा में रणनीति बनानी पड़ी और उसके तहत भी दहेज रोकथाम कानून हो, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल हो, आतंक से लड़ने के लिए कानून हो, ये संयुक्त सत्र में पास किए गए हैं, इसी गृह में पास किए गए। इसी संसद में मुस्लिम बहन बेटियों को न्याय की जो प्रतीक्षा थी, शाहबानो केस के कारण कुछ गाड़ी उल्टी पार्टी पर चढ़ गई थी, इसी सदन ने हमारी उस गलतियों को ठीक किया और 3 तलाक विरुद्ध कानून हम सब ने मिलकर के पारित किया। संसद ने बीते वर्षों में ट्रांसजेंडर को न्याय देने वाले कानूनों का भी निर्माण किया। इसके माध्यम से हम ट्रांसजेंडर के प्रति सद्भाव और सम्मान के भाव के साथ उनको नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी जो सुविधाएं हैं एक गरिमा के साथ प्राप्त कर सके, इसकी दिशा में हम आगे बढ़े। हम सभी ने मिलकर हमारे दिव्यांग जनों के लिए भी उनकी जरूरतों को देखते हुए, उनके एस्पिरेशंस को देखते हुए ऐसे कानूनों का निर्माण किया जो उनके लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी बन रही है। आर्टिकल 370 हटाने से लेकर वो विषय ऐसा रहा जो शायद ही कोई दशक ऐसा होगा कि चर्चा न हुई हो, चिंता न हुई हो और मांग न हुई हो। आक्रोश भी व्यक्त हुआ, सभागृह में भी हुआ, सभागृह के बाहर भी हुआ। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि हमें सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का, अलगाववाद, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम और इस महत्वपूर्ण काम में माननीय सांसदों की, संसद की बहुत बड़ी भूमिका है। जम्मू कश्मीर में इसी सदन में निर्मित हुआ संविधान हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ वो महामूल्य दस्तावेज जम्मू कश्मीर में लागू करते हैं तो इस मिट्टी को प्रणाम करने का मन करता है। आज जम्मू और कश्मीर शांति और विकास के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है और नए उमंग, नए उत्साह, नए संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर के लोग आगे बढ़ने का कोई मौका अब छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये दिखाता है कि संसद के सदस्यों ने मिलकर के संसद के भवन में कितने महत्वपूर्ण काम किए हैं।
माननीय सांसदगण, लाल किले से मैंने कहा था यही समय है, सही समय है। एक के बाद एक घटनाओं की तरफ हम नजर करेंगे। हर घटना इस बात का गवाह दे रही है कि आज भारत एक नई चेतना के साथ पुनर्जागृत हो चुका है। भारत नई ऊर्जा से भर चुका है और यही चेतना, यही ऊर्जा इस देश के कोटि कोटि जनों के सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर सकती है और संकल्प को परिश्रम की पराकाष्ठा कर करके सिद्धि तक पहुंचा सकती है। ये हम देख सकते हैं। और मेरा विश्वास है देश जिस दिशा में चल पड़ा है, इच्छित परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। हम गति जितनी तेज करेंगे, परिणाम उतने जल्दी मिलेंगे। आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंचा है, लेकिन पहले 3 में पहुंचने के संकल्प के साथ बढ़ रहा है। और मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, जो जानकारियां प्राप्त होती है उसके आधार पर, विश्व के गणमान्य लोगों से बातचीत करता हूं, उसके आधार पर मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं, हम में से कुछ लोगों की निराशा हो सकती है, लेकिन दुनिया आश्वस्त है कि भारत टॉप 3 में पहुंच के रहेगा। भारत का बैंकिंग सेक्टर आज अपनी मजबूती के कारण से फिर एक बार दुनिया में सकारात्मक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। भारत का गवर्नेंस का मॉडल, यूपीआई, डिजिटल स्टैक, मैं इस G20 में देख रहा था, मैंने बाली में भी देखा। टेक्नोलॉजी की दुनिया को लेकर के भारत का नौजवान जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व के लिए कौतुक भी है, आकर्षण भी है और स्वीकृति भी है। हम सब उस ऐसे कालखंड में हैं, मैं कहूंगा हम लोग एक भाग्यवान लोग हैं। ऐसी भाग्यवान समय में हमें कुछ दायित्व निभाने का अवसर आया है और हमारा सबसे बड़ा भाग्य है कि आज इंडियन एस्पिरेशंस उस ऊंचाई पर हैं जो शायद पिछले 1000 साल में नहीं रहे होंगे। गुलामी के जंजीरों ने उसके एस्पिरेशंस को दबोच के रखा था। उसकी भावनाओं को तहस नहस कर दिया था। आजाद भारत में अपने सपने संजो रहा था, चुनौतियों से जूझ रहा था,
लेकिन मिलकर के आज जहां पहुंचे हैं, अब वहां वो रुकना नहीं चाहता है। वो एस्पिरेशनल सोसाइटी के साथ नए लक्ष्य गढ़ना चाहता है। जब एस्पिरेशन सोसाइटी सपने संजोते ही हो, संकल्प लेकर के निकल पड़ी हो, तब पुराने कानूनों से मुक्ति पाकर नए कानूनों का निर्माण करके उज्जवल भविष्य के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने का दायित्व हम सभी सांसदों का सविशेष होता है। संसद में बनने वाला हर कानून, संसद में होने वाली हर चर्चा, संसद से जाने वाला हर संकेत इंडियन एस्पिरेशन को बढ़ावा देने के लिए ही होना चाहिए। ये हम सबकी भावना भी है, कर्तव्य भी है और एक एक देशवासी की हमसे अपेक्षा भी है। हम जो भी रिफॉर्म करें उसके मूल में इंडियन एस्पिरेशन सबसे सर्वोच्च पद पर होना चाहिए, प्राथमिकता पर होना चाहिए। लेकिन मैं बहुत सोच समझ करके कहना चाहता हूं, क्या कभी छोटे कैनवास पर कोई बड़ा चित्र बना सकता है क्या? जैसे छोटे कैनवास पर बड़ा चित्र नहीं बन सकता, वैसे हम भी अगर हमारे सोचने के कैनवास को बड़ा नहीं कर सकते तो भव्य भारत का चित्र भी हम नहीं अंकित कर सकते। पचहत्तर साल का हमारे पास अनुभव है। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी रास्ते बनाए उससे हमने सीखा है। हमारे पास एक बहुत बड़ी विरासत है। इस विरासत के साथ अगर हमारे सपने, हमारे संकल्प जुड़ जाए, हमारा सोचने का दायरा बदल जाए, हमारा कैनवास बड़ा हो जाए, तो हम भी उस भव्य भारत के चित्र को अंकित कर सकते हैं, उस तस्वीर का खाका खींच सकते हैं, उसमें रंग भरने का काम हम भी कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को वो भव्य दिव्य मां भारती के हम उनको सुपुर्द कर सकते हैं। दोस्तों, अमृतकाल के 25 वर्षों में भारत को अब बड़े कैनवास पर काम करना ही होगा। अब हमारे लिए छोटी छोटी चीजों में उलझना वो वक्त चला गया है। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य को सबसे पहले परिपूर्ण करना चाहिए और हमसे शुरुआत होती है, हर नागरिक से शुरुआत होती है। और आज दुनिया में भी एक समय ऐसा था कि लोग मुझे कहते थे, हमारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी और अर्थशास्त्री लिखते थे कि मोदी आत्मनिर्भर की बात करता है तो मल्टीलेटरलिज्म के सामने चुनौती तो बन नहीं जाएगा, ग्लोबल इकोनॉमी के जमाने में ठीक तो नहीं होगा। लेकिन 5 साल के भीतर भीतर देखा दुनिया भारत के आत्मनिर्भर मॉडल की चर्चा करने लग गई है। और कौन हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो, एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो, एडिबल ऑयल, क्या इस देश को आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? कृषि प्रधान देश हम कहते हैं, खाने का तेल,
क्या अब देश बाहर से लाएगा? बहुत समय की मांग है कि हमें आत्मनिर्भर भारत को संकल्प को पूरा करना, ये हम सबका दायित्व है। उसमें दल आड़े नहीं आते हैं, सिर्फ दिल चाहिए, देश के लिए चाहिए। हमें अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने की दिशा में ही कदम रखने होंगे। और मैंने एक बार लाल किले से कहा था, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट ना हो, हमारी प्रक्रिया में पर्यावरण पर कोई इफेक्ट ना हो, ऐसा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला हमें दुनिया के सामने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जाना हो। हमारे डिजाइनर, हमारे यहां निर्माण हो रही डिजाइन्स, हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हमारे हस्तशिल्प, हर क्षेत्र में अब हमें वैश्विक मापदंडों को पार करने के इरादे से ही चलना चाहिए, तब जाकर के विश्व के अंदर हम अपना झंडा फहरा सकते हैं। मेरे गांव में मेरा सबसे अच्छा माल हो, इतनी बात नहीं चलेगी। मेरे राज्य में मेरा सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं चलेगा, मेरे देश में मेरा सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं चलेगा, दुनिया में मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा होगा, ये भाव हमें पैदा करना। हमारी यूनिवर्सिटीज दुनिया के अंदर टॉप रैंकिंग में आए, अभी इसमें हमें पीछे नहीं रहना है। हमारे शिक्षा जगत को नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिली है, एक खुलापन है, सर्व स्वीकृत बनी है, उसके सहारे अब हमें चल पड़ना है। और दुनिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में अभी जब G20 में विश्व के मेहमान आए तो मैंने नालंदा की एक तस्वीर रखी थी वहां, और जब मैं दुनिया को कहता था 1500 साल पहले मेरे देश में दुनिया की उत्तम से उत्तम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तो उन सुनते ही रह जाते थे। लेकिन हमें उसे प्रेरणा लेनी है, पर प्राप्त तो अभी करके रहना है, ये हमारा संकल्प होना है। आज हमारे देश का नौजवान खेल जगत के अंदर दुनिया में हमारी पहचान बना रहा है। टियर 2 टियर 3 सिटी से, गांव, गरीब परिवारों से, गांव से देश के नौजवान, देश की बेटे बेटियां आज खेलकूद के जगत जीवन में हमारा नाम रोशन कर रही है। लेकिन देश चाहता है और देश का संकल्प होना चाहिए कि अब खेलकूद के हर पोडियम पे हमारा तिरंगा भी लहराता होगा। हमें अब पूरा हमारा दिमाग क्वालिटी पर फोकस करना ही होगा, ताकि हम विश्व की आशा अपेक्षाओं के अनुकूल और भारत के सामान्य मानव के जीवन में भी क्वालिटी ऑफ लाइफ के प्रति जो एस्पिरेशन बढ़ा है उसको हम एड्रेस कर पाए। और जैसे मैंने कहा कि हम भाग्यवान हैं कि हम उस समय काम कर रहे हैं जब समाज अपने आप एक एस्पिरेशनल सोसाइटी है। हमारा और भी एक भाग्य है कि हम उस समय हैं जब हिंदुस्तान युवा देश है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा जन आबादी वाला तो देश बने ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी आबादी उसमें भी सबसे युवा ये पहली बार हुआ है। जिस देश के पास ये युवा शक्ति हो, युवा सामर्थ्य हो, तब हमें उसकी टैलेंट पे भरोसा है, हमें उसकी संकल्प शक्ति पे भरोसा है, उसकी साहस में हमें भरोसा है। और इसलिए हम चाहते हैं कि दुनिया में भारत का युवा अग्रिम पंक्ति में नजर आना चाहिए, वो स्थिति पैदा होनी चाहिए। आज पूरी दुनिया को
स्किल मैन पावर की बहुत बड़ी जरूरत है और भारत विश्व की इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने आप को सज्ज कर सकता है और उन आवश्यकताओं को पूरी कर करके दुनिया में अपनी एक जगह भी बना सकता है। और इसलिए विश्व में उनकी आवश्यकता के लिए किस प्रकार के मैन पावर की जरूरत है, किस प्रकार के उनको ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, उस स्किल मैपिंग का काम भी चल रहा है और उस स्किल मैपिंग के अनुसार भारत के अंदर स्किल डेवलपमेंट की तरफ हम बल दे रहे हैं। और जितना ज्यादा हम स्किल डेवलपमेंट पर बल देंगे, भारत के नौजवानों का सामर्थ्य विश्व में अपना डंका बजाने में कोई कमी नहीं रखेगा। और हिंदुस्तानी जहां गया है उसने अच्छाई की छाप छोड़ी है, कुछ कर गुजरने की छाप छोड़ी है। ये सामर्थ्य हमारे अंदर पहले से पड़ा हुआ है और हमारे पहले जो लोग गए हैं उन्होंने इससे छवि भी बना के रखी हुई है। आपने देखा होगा पिछले दिनों करीब 150 नर्सिंग कॉलेज एक साथ खोलने का निर्णय किया। पूरे दुनिया में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है नर्सिंग की। हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारे बेटे उस क्षेत्र में दुनिया में पहुंच सकते हैं, आसानी से पहुंच सकते हैं। पूरे विश्व की जरूरत है और ये तो मानवता का काम है जिसमें हम पीछे नहीं रहेंगे। आज मेडिकल कॉलेजेस का इतना व्यापक रूप से निर्माण देश की आवश्यकता तो पूरी करनी ही करनी है, दुनिया की आवश्यकताओं में भी योगदान दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, हर छोटी चीज पर बारीकी से ध्यान देते हुए, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें भविष्य के लिए सही समय पर सही फैसले भी लेने होते हैं। हम फैसलों को टाल नहीं सकते हैं। हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर अपने आप को बंधित नहीं बना सकते हैं। हमें तो देश के एस्पिरेशन के लिए हिम्मत के साथ नए निर्णय करने होते हैं। आज सोलर पावर के सफल मूवमेंट्स हमारी भावी पीढ़ी के लिए एनर्जी क्राइसिस से मुक्ति की गारंटी दे रहा है। आज मिशन हाइड्रोजन आने वाले दिनों में जो एनवायरमेंट की चिंता है, जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, उसके समाधान का रास्ता देने का सामर्थ्य रखती है। आज हमारा सेमीकंडक्टर जिस प्रकार से जीवन चलाने में हमारे हृदय की जरूरत रहती है, वैसे ही आज हमारी टेक्नोलॉजी चिप्स के बिना चल नहीं सकती और सेमीकंडक्टर उसके लिए बहुत अनिवार्य है। उस दिशा में हम आगे जाकर के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में कोई रुकावट ना आए और जीवन कहीं अटक न जाए, उसलिए एक बहुत बड़ी मात्रा में हम काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन, हर जिले में 75 अमृत सरोवर, हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को उनको कभी पानी के बिना तरसना न पड़े, इसकी चिंता हम आज कर रहे हैं। विश्व के बाजार में हमारा हर व्यापार कारोबार पहुंचे, कॉम्पिटिटिव ताकत के साथ खड़ा रहे, लॉजिस्टिक सिस्टम को और अधिक कम खर्च वाला बनाना, एफिशिएंट बनाना, उस दिशा में हम बहुत नीतियां लेकर के चल रहे हैं। आज समय की मांग है कि भारत का एक ऐसा भारत का हम निर्माण करें। नॉलेज, इनोवेशन, ये समय की मांग है और दुनिया में हमें अग्रिम पंक्ति में जाने का ये रास्ता भी है। और इसलिए पिछले हमने समय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी के बढ़ावे के लिए हमने रिसर्च और इनोवेशन का एक कानून भी पारित किया है, ताकि हमारे देश के नौजवानों को इस इनोवेशन के और चंद्रयान 3 की सफलता के बाद देश के नौजवानों के मन में विज्ञान की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है। हमें मौका गंवाना नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी को हमने रिसर्च और इनोवेशन के लिए पूरे अवसर देने हैं और इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए हमने एक उज्जवल भविष्य के निर्माण की नींव रखी है। आदरणीय बंधुगण, सामाजिक न्याय
ये हमारी पहली शर्त है। बिना सामाजिक न्याय, बिना संतुलन, बिना समभाव, बिना समत्व हम इच्छित परिणामों को घर के भीतर प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन सामाजिक न्याय की चर्चा बहुत सीमित बन के रह गई। हमें उसको व्यापक रूप में देखना होगा। हम किसी गरीब को कोई सुविधा दें, किसी समाज में दबे कुचले व्यक्ति को कोई सुविधा दें, वो तो सामाजिक न्याय की एक प्रक्रिया है। लेकिन उसके घर तक पक्की सड़क बन जाए ना, वो भी सामाजिक न्याय के लिए उसको मजबूती देती है। उसके घर के नजदीक में बच्चों के लिए अगर स्कूल खुल जाए तो वो भी उसको सामाजिक न्याय की मजबूती देती है। उसको बिना खर्च अगर आरोग्य में समय की जरूरत पड़े वो मिले, तब जाकर के सामाजिक न्याय की मजबूती मिलती है। और इसलिए जिस प्रकार से समाज व्यवस्था में सामाजिक न्याय जरूरत है, वैसा ही राष्ट्र व्यवस्था में सामाजिक न्याय की आवश्यकता है। अब देश का कोई हिस्सा पीछे रह जाए, अविकसित रह जाए, ये भी सामाजिक न्याय के खिलाफ है। दुर्भाग्य से देश का पूर्वी इलाका, भारत का पूर्वी भाग जो समृद्धि से भरा हुआ है, लेकिन वहां के नौजवानों को रोजगार के लिए दूसरे इलाके में जाना पड़ रहा है। ये स्थिति हमें बदलनी है। हमारे देश के उस पूर्वी भाग को, इलाका को समृद्ध बना करके सामाजिक न्याय की मजबूती भी हमने देनी है। असंतुलित विकास, शरीर कितना भी स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन एक उंगली को भी अगर लकवा मार गया है तो शरीर स्वस्थ नहीं माना जाता है। भारत कितना ही समृद्ध हो, लेकिन कोई अंग उसका दुर्बल रह जाए तो भारत समृद्धि में पीछे है, मानना पड़ेगा। और इसलिए हम सर्वांगीण विकास के पक्ष में, सामाजिक न्याय की उस ऊंचाई को प्राप्त करने के पक्ष में, दिशा में हमें आगे बढ़ना है। चाहे पूर्वी भारत हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, हमें उन चीजों को प्राप्त करना। और इसीलिए जो रणनीति कितनी सफल हुई है, 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पर विशेष काम किया, नौजवान अफसरों को लगाया गया, एक स्ट्रेटेजी बनाई गई। आज दुनिया उस मॉडल की चर्चा कर रही है। और आज 100 डिस्ट्रिक्ट देश के कोने कोने में जो पीछे माने जाते थे, उसको बोझ मान लिया गया था। आज स्थिति ये बनी है कि 100 डिस्ट्रिक्ट अपने अपने राज्य में लीड कर रहे हैं, राज्य की एवरेज से भी ऊपर जा रहे हैं। और इस सफलता को देख करके, सामाजिक न्याय की इस भावना को मजबूत करते हुए 100 डिस्ट्रिक्ट में से आगे बढ़ करके अब जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए 500 ब्लॉक तक उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के नाते आइडेंटिफाई करके उसको मजबूती करने देने का काम चल रहा है। और मुझे विश्वास है ये एस्पिरेशनल ब्लॉक्स है, वो एक विकास का नया मॉडल बनने वाले हैं। वो एक प्रकार से देश के विकास के एक नए ऊर्जा केंद्र बनने की संभावना रखते हैं। और उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय सांसदगण, आज विश्व की नजर भारत पर है। शीत युद्ध के समय हमारी पहचान कूटनिरपेक्ष देश के रूप में रही। उस समय की जो जरूरत थी, उसके जो लाभ होने थे, उस समय से हम गुजरे हैं। लेकिन अब भारत का स्थान कुछ और बना है। और इसलिए उस समय कूटनिरपेक्ष की अवस्था आवश्यक होगी। आज हम उस नीति को लेकर के चल रहे हैं, जिस नीति को अगर हमें पहचानना है तो विश्व मित्र के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया से मित्रता कर रहे हैं, दुनिया हमारे में मित्र खोज रही है। ये शायद विश्व में एक भारत ने, और दूरी नहीं, हो सके उतनी निकटता, उस रास्ते पर चल करके भी हम अपने विश्व मित्र के रूप में भाव आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसका लाभ आज भारत को हो रहा है। भारत आज दुनिया के लिए एक स्टेबल सप्लाई चेन के रूप में उभर रहा है। और आज विश्व की ये जरूरत है। और उस आवश्यकता की पूर्ति करने का काम G20 में भारत ग्लोबल साउथ के
आवाज बनकर के उभरा है। ये बीज G20 समिट में जो बीज बोया गया है, मेरे देशवासी आने वाले समय देखेंगे कि वो ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है, ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है, विश्वास का ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है जिसकी साया में आने वाली पीढ़ियां सदियों तक एक गर्व के साथ अपना सीना तान करके खड़ी रहेगी। ये मुझे विश्वास है। इस G20 में एक बहुत बड़ा काम हमने किया है, बायोफ्यूल अलायंस का। हम विश्व के नेतृत्व करते रहे, दिशा दे रहे हैं और विश्व को बायोफ्यूल अलायंस में दुनिया के सभी देश देखते ही देखते उसकी सदस्यता ले रहे थे और एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है और जिसका नेतृत्व ये हमारा भारत कर रहा है। छोटे छोटे महाद्वीप, उनके साथ भी आर्थिक कॉरिडोर बनाने की दिशा में हमने बड़ी मजबूती के साथ कदम उठाए हैं। आदरणीय बंधुगण, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय स्पीकर महोदय, आज हम यहां से विदाई लेकर के नए भवन में जा रहे हैं, संसद के नए भवन में बैठने वाले हैं और ये शुभ है, गणेश चतुर्थी के दिन बैठ रहे हैं। लेकिन मैं एक आप दोनों महानुभावों को एक प्रार्थना कर रहा हूं, एक विचार आपके सामने रख रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप दोनों मिलकर के उस विचार पर जहां भी जरूरत पड़े मंथन करके कुछ निर्णय अवश्य कीजिए। और मेरी प्रार्थना है, मेरा सुझाव है कि अब हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर के छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव, तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। ताकि ये हमेशा हमारे रक्षा के लिए हमारी जीवन प्रेरणा बनी रहेगी। और जब संविधान सदन कहेंगे तब उन महापुरुषों का याद भी उसके साथ जुड़ जाएगी जो कभी संविधान सभा में यहां बैठा करते थे, गणमान्य महापुरुष बैठा करते थे। और इसलिए भावी पीढ़ी को ये तोहफा भी देने का अवसर हमें जाने नहीं देना चाहिए। मैं फिर एक बार इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। यहां पर जो तपस्या हुई है, जन कल्याण के लिए संकल्प हुए हैं, इसको परिपूर्ण करने के लिए 7 दशक से भी अधिक समय से जो पुरुषार्थ हुआ है, उन सबको प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और नए सदन के लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। অনুরোধ জানাচ্ছি জেলা শিক্ষা আধিকারিক এবং তারপর সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিককে মঞ্চে এসে সম্মাননা গ্রহণ করার জন্য।
অনুরোধ জানাচ্ছি জেলা শিক্ষা আধিকারিক এবং তারপর সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিককে মঞ্চে এসে সম্মাননা গ্রহণ করার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোর অভিযানের উদ্যোগকে স্কচ অর্ডার অফ মেরিট পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। এবার জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরার মিশন অধিকর্তার হাতে শংসাপত্র তুলে দেবেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। এবারে আমরা অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে জানাচ্ছি যে কমেন্ডেবল 75th গভর্নেন্স ইনিশিয়েটিভ ন্যাশনাল লেজিসলেটর কনফারেন্স ভারত 2023 পুস্তকে মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোর অভিযান বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় অতিথিদের হাতে সেই পুস্তকটি তুলে দেওয়া হবে। অনুরোধ করছি মাননীয় অতিথিদের নিজ নিজ আসন গ্রহণ করার জন্য। আমাদের দেশের মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুজির হাত ধরে 13 সেপ্টেম্বর 2023 আয়ুষ্মান ভবয়ের এক অভিনব অভিযানের সূচনা করা হয়। তার উপর একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র সকলের সামনে প্রদর্শিত করা হচ্ছে। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। भारत की संस्कृति में प्राचीन समय से ही संपूर्ण विश्व को ही निरामय बनाने की संकल्पना की है। इसी संस्कृति को जीवंत रखते हुए भारत सरकार स्वस्थ भारत का सपना लिए आगे बढ़ रही है और भारत के अंतिम नागरिक तक सभी सरकारी सुविधाएं उनके स्वास्थ्य एवं उपचार के लिए पहुंचे, वैसे प्रयास लगातार कर रही है। और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 17 सितंबर से प्रारंभ हो रहे सेवा पखवाड़ा के तहत आरंभ कर रहा है आयुष्मान भव अभियान। आयुष्मान भव एक ऐसा हेल्थ अभियान जो कि गांव और शहरी विस्तार में स्वास्थ्य जागृति के लिए विभिन्न कार्यक्रम करेगा, जिसके तहत सर्वप्रथम है आयुष्मान आपके द्वार तृतीय चरण, जिसके अंतर्गत 17 सितंबर से ग्रामीण एवं शहरी विस्तार में पीएम जय योजना के जितने पात्र नागरिकों को आयुष्मान कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, उनके घर तक कार्ड बनवाने तथा वितरण की मुहिम की जाएगी, जिससे हर लाभार्थी तक आयुष्मान कार्ड सुनिश्चित किया जाए। उसके साथ ही होंगे आयुष्मान मेले। सितंबर की 17 तारीख से हर आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर पर साप्ताहिक मेले का आयोजन होगा, जिसका मुख्य ध्येय होगा स्वास्थ्य संबंधी सरकारी योजनाओं से लोगों को जागरूक करवाना। साथ ही टीबी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज तथा सिकल सेल की जांच एवं माताओं व बच्चों का टीकाकरण भी होगा। इसके उपरांत मुफ्त दवाई वितरण के साथ सीएचसी लेवल पर मेडिकल कॉलेजों के योगदानों से भी मेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गायनिकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्री, सर्जरी, ईएनटी एवं आई चेकअप जैसे सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ देंगे अपना योगदान। आयुष्मान भव के तृतीय घटक में आयोजित होगी आयुष्मान सभा। 2 अक्टूबर को ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति VHSNC ग्रामीण लेवल पर आयुष्मान सभाएं आयोजित करेंगी। इन ग्राम सभाओं के जरिए
ग्रामजनों को सरकारी योजनाओं से परिचित कराया जाएगा। आयुष्मान कार्ड एवं आभा आईडी कार्ड का वितरण किया जाएगा। साथ ही पीएम जय पात्रता वाले लाभार्थियों की सूची एवं अस्पतालों की जानकारी दी जाएगी। जिन्होंने पीएम जय का लाभ लिया है एवं जिन्होंने टीबी को हराया है, वो अपना अनुभव सबके साथ बांटेंगे। भारत के हर एक नागरिक तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए ग्राम सभा अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। और इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिस गांव और शहरी वार्ड में सभी पात्र नागरिकों के पास आयुष्मान कार्ड एवं आभा आईडी होगी तथा टीबी एवं एनसीडी जैसे रोगों की जांच पूर्ण होगी, उन गांव और वार्ड को आयुष्मान ग्राम पंचायत एवं आयुष्मान वार्ड का सम्मान मिलेगा। इन सभी सेवा के साथ पखवाड़ा में आयुष्मान भव अभियान नमन करेगा ऐसे दानवीरों को जो ऑर्गन डोनेशन प्लेज ले और साथ ही आयोजित होंगे ब्लड डोनेशन कैंप्स। विभिन्न मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला ये सेवा पखवाड़ा लेकर आया है आशीर्वाद समान आयुष्मान भव अभियान। आज माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से इस अभियान को देश हित के लिए शुरू किया जा रहा है। गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण बीमारी होती है। इस चिंता से मुक्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई। इसके तहत 50 करोड़ से अधिक देशवासियों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। आयुष्मान भारत योजना ने देश के करोड़ों गरीबों को और गरीब होने से बचाया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प से सिद्ध हो रहे इस अभियान से अंत्योदय तक सरकार के सभी स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। ये अभियान हर घर की खुशहाली बरकरार रखने में अहम योगदान देगा। पहुंचेगा हर भारतीय तक आरोग्य का वरदान। साकार होगा आयुष्मान भव का अभियान। এবারে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা আজকের মুখ্য অতিথি এবং উদ্বোধক প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা মহোদয়কে অনুরোধ করছি তার মূল্যবান আলোচনার মাধ্যমে এই প্রেক্ষাগৃহে সকল দর্শক শ্রোতাদের ঋদ্ধ করার জন্য। সবাইকে নমস্কার। আজকে মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব ও সুস্থ কৈশোরের যে অভিযান 5.0 পঞ্চম পর্ব 19 সেপ্টেম্বর থেকে 30 অক্টোবর পর্যন্ত চলবে, সেই উপলক্ষে এটা রাজ্যভিত্তিক এই অভিযান। তো এই উপলক্ষে এখানে মঞ্চে আসীন আছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া মহোদয়, উপস্থিত আমাদের সভাধিপতি সাউথ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের শ্রীমতী কাকুলি দাস দত্ত মহোদয়, হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার আমাদের ত্রিপুরা সরকারের যিনি সেক্রেটারি মহোদয় ডক্টর দেবাশিস বাসু, শ্রী সাজু ভাহেদ ডিএম অ্যান্ড কালেক্টর সাউথ ত্রিপুরা, কুলবত সিং এসপি সাউথ ত্রিপুরা এবং শ্রী ডিকে চাকমা এমডি এনএচএম, শ্রী এনসি শর্মা ডাইরেক্টর সেকেন্ডারি এডুকেশন গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা, ডক্টর সুপ্রিয় মল্লিক ডাইরেক্টর হেলথ সার্ভিস। অফ দ্য ডায়াস উপস্থিত আছেন শ্রীমতী স্বপ্না মজুমদার মাননীয় এমএলএ, শ্রী মাইলা ফ্রুমক এমএলএ, আর যারা ইলেক্টেড যারা রিপ্রেজেন্টেটিভরা এখানে উপস্থিত আছেন, বিশেষ করে যারা আশা এবং অঙ্গনবাড়ি ওয়ার্কার্স যারা এখানে উপস্থিত আছেন এবং হেলথ ডিপার্টমেন্ট, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট এবং সোশিয়াল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের সমস্ত যারা আধিকারিক থেকে শুরু করে অন্যান্য বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীবৃন্দ এবং মিডিয়া বন্ধুরা, সবাইকে আজকের এই মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব এবং সুস্থ কৈশোর অভিযানে পঞ্চম পর্বে সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
আমাদের যারা আগামী দিনের যারা ভবিষ্যৎ, তাদের যদি শরীর আমাদের ঠিক রাখতে হয়, এবং শুধু শরীর ঠিক না, মানসিক যে ডেভেলপমেন্ট সেটাও যদি ঠিক রাখতে হয়, তাহলে অবশ্যই সরকার তো কাজ করবেই, কিন্তু যারা এখানে অন্যান্য যারা অভিভাবক থেকে শুরু করে সবাই আমরা অভিভাবক, সবাইরও সেই কাজটা কিন্তু বর্তায়। এবং আমরা জানি যে যতক্ষণ ধরে একটা শিশু তার শারীরিক, মানসিক এবং বিভিন্ন রোগ থেকে যদি মুক্তি না পায়, তাহলে তার সমস্যার সম্মুখীন হয়। এখানে যে যে বিষয়গুলো এখানে রাখা হয়েছে, এখানে আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড দেওয়ার ব্যবস্থা আজকে থেকে শুরু হয়েছে, ভিটামিন এ এবং বিভিন্ন যেসব আমাদের ভ্যাকসিনেশন, ইমিউনাইজেশন যে ব্যবস্থা এখানে রাখা হয়েছে, টেটিনাস থেকে আরম্ভ করে আমাদের ডিপথেরিয়া থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কর্মসূচি এখানে আজকে থেকে শুরু হবে। এবং আমি নিশ্চিত যে আশাকর্মীর বোনেরা এখানে উপস্থিত আছেন, ওনারা ওনাদের সবসময় কাজটা করে থাকেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, সোশ্যাল এডুকেশন মিলিতভাবে এই কাজটা করে, এবং যদিও এটা এনএচএম এবং স্বাস্থ্য দপ্তর যৌথভাবে এই কর্মসূচি শুরু করেছেন। আমাদের ত্রিপুরা সরকার সবসময় স্বাস্থ্যের প্রতি আমরা একটা প্রাইমারি সেক্টর হিসেবে আমরা ধরি। শরীরে যদি ঠিক না থাকে কাজ কি করব? আগে তো শরীর ঠিক থাকতে হবে, তবে তো পড়াশোনা। যাই কাজ করি শরীর ঠিক থাকলে তবেই সব করা যাবে। তো এই যে সুস্থ রাখার যে বিষয়টা, এবং আগামী দিন আগামী প্রজন্মকে ঠিকভাবে মানুষ করার পাশাপাশি তাদের শারীরিক মানসিক ব্যবস্থাটা সেটাও যেন সুদৃঢ় হয়, সেই ব্যবস্থাটা আমাদের সবাই করতে হয়। আমাদের সরকার সেদিকে আমাদের নজর রেখেছে। আপনারা জানেন যে কোভিডের সময় আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যেভাবে উনি বলেছিলেন যে আমাদের ভারতবর্ষে ভ্যাকসিন আবিষ্কার হবে এবং সেই ভ্যাকসিনই আমাদের সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষকে উনি দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। আগে আমরা দেখতাম বিভিন্ন সময়ে যখন এই ধরনের মহামারী হতো, তখন কিন্তু ভারতবর্ষে ভ্যাকসিন শুরু হতো অনেক দেরিতে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আসার পর এবং ওনার যে যা বলেন তাই করে, এবং মাত্র 8 থেকে 9 মাসের মধ্যে দুটো ভ্যাকসিন আমাদের ভারতবর্ষে আবিষ্কার হয়েছে। এবং এটা এমন একটা অবস্থা ছিল, আমাদের কিছুই জানা ছিল না যে করোনা ভাইরাসটা কিভাবে তার আমরা কি করতে হবে। স্বাস্থ্যের সাথে যারা যুক্ত ডাক্তারবাবুরা তো বুঝতেই পারছিলেন না, অন্যরাও অনেকে বুঝতে পারছিলেন না যে কি করা যায়। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যেখান থেকে জনতা কারফিউ থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে করে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এই সমস্ত ভারতবর্ষকে যেভাবে প্রটেক্ট করেছে, এটা ইতিহাস হয়ে থাকবে এবং সারা জীবন মানুষ মনে রাখবে। শুধু ভারতবর্ষেই না, এখানে ভ্যাকসিন শুধু ভারতবর্ষের মানুষকেই দেননি, এবং বিদেশেও প্রায় 100টার উপরে অন্যান্য যেসব কান্ট্রি আছে তাদেরকেও উনি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। যেখানে এখানে বলার ব্যবস্থা করেছে, শর্মাবাবু বলেছেন যে বসুধৈব কুটুম্বকম, এই যে বিষয়টা, 1 আর্থ 1 ফ্যামিলি এবং 1 ফিউচার, মানে এই ধরনের যে একটা মানে থিম সামনে রেখে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়েছে। G20-তে আমরা দেখেছি যে বিশ্বগুরুর যে অবস্থান সেটাকে উনি সুদৃঢ় করেছেন। সারা পৃথিবী এখন মানতে বাধ্য হয়েছেন যে ভারত সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল এবং এখনো সর্বশ্রেষ্ঠ। এবং এবার G20-র মধ্যে আলোচনা হয়েছে যে এখানেই আগে বিদেশ থেকে মানুষ পড়তে আসতো, এখানে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, তক্ষশিলা, এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাবার্তা এখন হয়েছে। এখানে আয়ুর্বেদিক থেকে শুরু করে যেসব ডাক্তারির যে কাজকর্ম এখানে হয়েছে ভারতবর্ষে, বাইরের থেকে মানুষ আসতো, এবং বিদেশেও এই যে ডাক্তারি শাস্ত্র বাইরেও অনেকে তার ব্যবহার করতো, সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তো আমাদের ত্রিপুরা সরকারও আমরা এই স্বাস্থ্যের প্রতি সাংঘাতিকভাবে আমরা চেষ্টা করছি যাতে স্ট্রেংথেনিং করা যায়। আপনারা জানেন যে আমাদের আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে এখন 9টার মতো সুপার স্পেশালিস্টের ব্যবস্থা আমরা করেছি। ডাক্তারবাবুদের এতদিন ধরে যে ক্যাডারের
তার সংশোধন করে আমরা সুপার স্পেশালিটি ক্যাডার একটা করেছি, জেনারেল যারা ডাক্তারবাবু আছেন তাদের একটা ক্যাডার করেছি, এবং এখানে এমবিবিএস ডাক্তারবাবু যারা ছিল তাদের যে আসন সংখ্যা ছিল সেটাও প্রায় এখন 125টার মতো, 100 থেকে বাড়িয়ে 125টা করা হয়েছে। পোস্ট গ্রাজুয়েশনের যারা স্পেশালিস্ট ডাক্তারদের জন্য সবাই বলেন যে আমার এখানে স্পেশালিস্ট ডাক্তার নাই, তার জন্য আজকে মানে অধিক মাত্রায় প্রায় 80-র মতো, 79-এর মতো আমাদের স্পেশালিস্ট ডাক্তারের যে পড়ার যে ব্যবস্থা সেটা করা হয়েছে। ত্রিপুরাতে আমরা ডেন্টাল কলেজে এই বছর থেকে শুরু হয়েছে 50 সিটে, এবং আমাদের যে নার্সিং যেটা ইনস্টিটিউট ছিল সেটাকে আমরা নার্সিং কলেজ করেছি আইজিএম হসপিটালে। এখানে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় যে ট্রমা সেন্টার সেই লেভেল 3 সেটাও আমাদের সাউথেও আমরা করেছি, এবং কুমতিতেও একটা করেছি, এবং আরেকটা আমাদের অম্বাসাতে করেছি, এবং আরেকটা করার ইচ্ছে আছে আমাদের ধর্মনগরে। তো সমস্ত জায়গায় আমরা ডিস্ট্রিক্টগুলোকে আমরা যাতে স্ট্রেংথেনিং হয়, যাতে করে যারা পেশেন্ট যারা মানে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে তার চাপটা কমে, আইজিএম এর জন্য চাপটা কমে, সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। এবার বাজেটও আমরা দেখেছেন আপনারা 100টার মতো সাব সেন্টার খোলা আমরা এবার বাজেট বরাদ্দ আমরা রেখেছি। এবং একটু আগে আমাদের মাননীয় সেক্রেটারি মহোদয় বলেছেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এত বড় একটা প্রকল্প উনি করেছেন, সেটার নাম আপনারা সবাই জানেন যে প্রধানমন্ত্রীর জন আরোগ্য যোজনা। তো সেই যোজনার মাধ্যমে আমাদের ত্রিপুরাতে এখন প্রায় 13 লক্ষ লোকের মধ্যে আমরা এই কার্ড, আয়ুষ্মান কার্ড, সেটা আমরা বিতরণ করেছি। এবং কিন্তু বাকি লোক যে 4.75 লোক আমাদের ত্রিপুরার যারা লেফট আউট, তারা কিন্তু সেই এর কাভারেজ ছিল না। আমরা সেটা করেছি, প্রায় 59 করোড় আমরা এবার বাজেটে তার বরাদ্দ রেখেছি। তো সমস্ত স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে আমাদের যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং এগ্রিকালচার, এই তিনটার বিষয়ে আমাদের সবসময় আমরা অ্যাড্রেস করি, সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। আমরা এখন দেখতে পেয়েছি যে এই ধরনের সুপার স্পেশালিটি এবং আধুনিকরণের যে ব্যবস্থা বিভিন্ন সাব ডিভিশন থেকে আরম্ভ করে ডিস্ট্রিক্ট সমস্ত জায়গায় তার ব্যবস্থা রাখাতে এখন কিন্তু রেফারের সংখ্যাটা অনেক কম হয়। বাইরে এখন রেফারের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। আমাদের এখানে নিউরো সার্জারি হচ্ছে, বড় বড় সার্জারি হচ্ছে, ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারি এখানেই ত্রিপুরাতেই হচ্ছে, ইউরো সার্জারি হচ্ছে, আমাদের ক্যান্সার হসপিটালে নর্থ ইস্টের মধ্যে এটা আপনারা সবাই জানেন যে বিরাট একটা সেন্টার হয়েছে। সেখানে আগে শুধুমাত্র খালি রেডিয়েশন দেওয়া হতো, আমাদের এখানে কেমোথেরাপি দেওয়া হতো, এখন সার্জারি হচ্ছে, অনকো সার্জারি হচ্ছে। তো সব মিলিয়ে আমরা চাই যে মানুষ যেন স্বাস্থ্যের জন্য বাইরে না যেতে হয়। খুব আমি নিজেও ডাক্তার, আমি জানি কিভাবে মানুষ বাইরে যাওয়ার যে একটা প্রবণতা, কারণ একটা বিশ্বাসটা কম ছিল ত্রিপুরাতে, মনে করি এখানে সুযোগ সুবিধা নেই এবং সেই কারণে বাইরে চলে যেত। এখন আস্তে আস্তে করে কিন্তু আমরা সেই বিভিন্ন অ্যাওয়ারনেসের মাধ্যমে এবং কাজের মাধ্যমে আমরা বোঝাতে পেরেছি না আমাদের ত্রিপুরাতেও সব ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, তারপরও অনেকের মধ্যে দেখা যায় যে না, চলে যায় বাইরে। তো এটাকে আমাদের আটকাতে হবে, বুঝাতে হবে যে এখানেই সব কাজ হয়। আমি দেখেছি যে আমার এখানে যে মুখ্যমন্ত্রী সময় বিশুদ্ধ আমি প্রতি বুধবার বসি, বেশিরভাগ যারা মানুষ বাইরের থেকে আসে তাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধিত সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে আছে। এর জন্যই এই কথাটা যখন আমি আমাদের অর্থমন্ত্রীকে আমি বললাম, তখনই কিন্তু ওই জন আরোগ্য যোজনা যেটা মুখ্যমন্ত্রীর নামে হয়েছে সেই ব্যবস্থাটা এখানে আমরা করেছি। আমি আশা করি যে আগামী দিনে মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব, সুস্থ কৈশোর যে কর্মসূচি যে 5 দফায় আজকে শুরু হচ্ছে এবং এটা সাকসেস হবে। এবং আমাদের ছেলে মেয়েদের যদি আমরা স্বাস্থ্য ঠিকভাবে না রাখতে পারি, প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর, আমরা জানি সবাই। আগের থেকে রোগ হওয়ার আগেই যদি তাকে ইমিউনাইজেশন আমরা করতে পারি, ইমিউনাইজ করতে পারি, তাহলে বিভিন্ন সময়ে যে ভাইরাসই হোক, ব্যাকটেরিয়ালই হোক, ফাঙ্গাল ইনফেকশনে হয়, সেইগুলো থেকে কিন্তু আমাদের বাচ্চাদের আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারি। এবং আপনারা নিজেরাই চিন্তা করুন, যখন আমরা ছেলে মেয়েদের ঘরে, বড়দের তো সমস্যা হয় না, কিন্তু একটা বাচ্চার যখন সমস্যা হয়, অনেক বাচ্চা বলতেও পারে না ঠিকভাবে, কথাও বলতে পারে না, তার যখন হাম হয়, তার যখন পক্স হয়, তখন কি একটা
আমাদের মনে হয় যেন ফ্যামিলির মধ্যে একটা বিরাট একটা সমস্যা হয়ে গেছে। তো এদেরকে দেখে রাখা, এদের ইমিউনাইজেশন বা ভ্যাকসিনেশন করে ওদেরকে ঠিকঠাক রাখা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, এবং সেটা অবশ্যই আমরা করব। আমি স্বাস্থ্য দপ্তর এবং এনএচএম দপ্তরকে আমি সাধুবাদ দেব, এই ধরনের একটা প্রোগ্রাম ওনারা চালিয়ে গেছেন, এবং আমাদের এই সরকার আসার পর এই প্রোগ্রামটা কিন্তু আমরা হাতে নিয়েছি, এবং এটার জন্য কিন্তু আমরা সুখ্যাতিও পেয়েছি। বাইরে আমাদের সবাই বলছে যে এই ধরনের আপনারা প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছেন, সত্যিই অপূর্ব। এবং আজকের এই প্রোগ্রাম জন্য আমাকে এখানে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করার জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাবো, এবং এখানে যারাই উপস্থিত আছেন সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ, নমস্কার। ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে। আমরা এখন অনুষ্ঠানের এই হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি। অন্য কোনো পার্টিতে এটা পাবেন না, কোথাও নেই। এখানে শঙ্করবাবু বলার চেষ্টা করেছেন এবার যে দুটো বিধানসভায় সিপাহী জলায় সদ্য অনুষ্ঠিত হয়েছে বাইপোল ইলেকশন, অনেকে অনেক সংখ্যা ছিল। ইভেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের থেকেও বারবার জিজ্ঞেস করছিল এটা কোনো সন্দেহ আছে কি। আমি বারবার বলেছি কোনো সন্দেহ নেই, নিশ্চিন্ত থাকো না, আমরা জিতব। টার্গেট ছিল বক্সনগরে 10 থেকে 12,000 ভোট আমরা বা 15,000 ভোট, এরকমই একটা আভাস ছিল। এবং ধনপুরে আমরা ধরে নিয়েছিলাম 8 থেকে 9,000। সব পার্টিরই থাকে যার যার, কিন্তু অদ্ভুত এক অবস্থা আমরা দেখি। আমরা ভাবতে পারিনি যে 30,000-এর উপরে ভোট বক্সনগর থেকে জেতা, এবং তাদের জামানত করতে ধনপুরে 18,000-এর মতো ভোট। সংখ্যার বিষয়টা এখানে বলেছেন, এখানে মাইনরিটি সম্প্রদায়ের 62%-এর উপরে ছিল বক্সনগর। ধনপুরও মাইনরিটির সংখ্যা প্রায় 13,000-এর উপর ছিল, কিন্তু এসটি সংখ্যাও এখানে প্রায় 14,000-এর মতো ছিল। তো সেই সব মিলিয়েও আমাদের যে ক্যালকুলেশন, এটার কারণটা কি? আমাকে এবার আমি দিল্লিতে যখন গিয়েছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জিজ্ঞেস করেছে এটা কিভাবে এটা সম্ভব। আমার মনে হয় যে ভারতবর্ষের আর কোথাও অধিক সংখ্যা মাইনরিটি সম্প্রদায় থাকা সত্ত্বেও আর কোথাও এইভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি কেউ জিতেছে কিনা এটা আমার জানা নেই। আমি ওনাকে উত্তরে বললাম যে আপনারই যে কথাটা আপনি সবসময় বলেন যে সবকা সাথ, যেটা বললেন শঙ্করবাবু, সবকা বিকাশ, বিশ্বাস আর তার প্রয়াস, সেটাকে নিয়ে আমরা মানুষের কাছে এখনকার ইমাম থেকে শুরু করে সমস্ত মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষিকা যারা ছিল তাদের সাথে কথা হয়েছে, বারবার বসেছি। 8 থেকে 10 বার আমি এখানে ব্যক্তিগতভাবে এখানে গেছি, আমি ডোর টু ডোর করেছি, পদযাত্রা করেছি। অনেকে বলছে আমি মুখ্যমন্ত্রীর এক উপনির্বাচনে এতবার যাওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা। আমাদের কাছে যে কোনো নির্বাচনই হোক আমরা সিরিয়াস নেই। আমরা ডোর টু ডোর আমি যদি যাই, এতে যদি আমার পার্টির লাভ হয়, আমাদের লাভ হয়, সমস্যা কি? আমার মনে হয় কোনো সমস্যা আছে বলে আমি মনে করি। অনেকে অনেক কথা প্রশ্ন করেছিল যে আপনি মানে এতগুলো ওখানে প্রোগ্রাম আপনি করেছেন, আমাদের পুরো টিম যেন শঙ্করবাবু থেকে আরম্ভ করে সবাই ওখানে যাদের বলা হয়েছিল কে কে কি কাজ করবে, সেই কাজগুলো সবাই, আমি একার কথা বলছি না, সবাই ফুল টিম আমরা যেভাবে কাজ করেছি, ভারতীয় জনতা পার্টির ফুল টিম সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আপনাদের মধ্যে অনেকে ওখানে লেগেছে, এবং সেটা আমরা সেই কারণেই
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির যে মার্গদর্শন, সেই মার্গদর্শনে আমরা এই জয় আমরা পেয়েছি। আমাদের 31+ ছিল, 31+1, এখন আমাদের 33+1, অর্থাৎ 34 বিধানসভা। বিধানসভায় কেন নির্বাচিত প্রতিনিধি আমরা পাঠাই? বিধানসভাতে গিয়ে মানুষের যে সমস্যা, ওনার নিজের যে বিধানসভার যে সমস্যা, পাশাপাশি সারা ত্রিপুরার যে সমস্যা, সেগুলো ওখানে তুলে ধরে, এবং যদি আইন পরিবর্তন করতে হয় সেখানে আইনের পরিবর্তনেরও সংস্থান রয়েছে, এবং সেই কারণে এটাকে বলা হয় যে পবিত্র বিধানসভা। কিন্তু আমরা এই পবিত্র বিধানসভাতে কি দেখলাম? আগে আমরা কি দেখতাম বা এখনো কি দেখলাম? কেউ রকস্টারের মতো সেই টেবিলে উঠে এক মাথা থেকে আরেক মাথায় তুলছে, একজনে গঙ্গার জল ছিটাচ্ছে, এবং কটূক্তি ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা ইত্যাদি এই ধরনের। এর আগে আমরা দেখেছি যে মানদণ্ড, সেটাকে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া, পলায়ন করা, একটা সার্কাসের একটা অবস্থা ঘিরে রেখেছে। এখানে যারা সিনিয়র লিডার ছিল অপোজিশনে, যারা জুনিয়র বা নতুন যারা বিধায়ক বিধায়িকা ছিলেন, ওদের মধ্যেও এই অবস্থাটা ছিল। আমি তখন ওখানে বলেছিলাম, বড়া মিয়া তো বড়া মিয়া, ছোটা মিয়া বি সুবানা। তো এইরকম একটা পরিবেশকে দূষণমুক্ত যদি করতে হয়, সেটা একমাত্র সম্ভব ভারতীয় জনতা পার্টি। এবং সেই কারণেই কিন্তু আমরা এই দুটো সিটে আমরা জয়লাভ করেছি। কোথাও বক্সনগর এবং ধনপুর এইসব এলাকায় কোন রকম গন্ডগোল ছাড়া একটা ইলেকশন, আপনারা, আমি জানি না, আমি তো দেখিনি কোনোদিন কোথাও কোন রকম একটা গন্ডগোল সেখানে হয়নি, কোন রকম সেখানে হামলা হুজুতি কোথাও কিছু হয়নি। আমি নিজে যখন বেরোচ্ছিলাম কয়েকবার, আমি তো রাত্রের দিনে সবসময় যেতাম, বিরোধী দলের ওরা বলছে যে কোন আইন শৃঙ্খলা ত্রিপুরাতে নেই। আমি নিজে দেখেছি ওনাদেরকে স্ট্রিটের মধ্যে ওরা যে ভাষণ দিচ্ছিল, সেই ভাষণ আমি নিজে শুনেছি। আমি অনেক যে নেতাদের নাম বললেন, তাদের দেখেছি, কোথাও কোনো জায়গার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। এবং 2023-এর যে আমাদের ইলেকশন, আমাদের 16 তারিখ হয়ে গেল ফেব্রুয়ারি, সমস্ত ত্রিপুরার মধ্যে বারবার আমরা বলেছি যে কোথাও আমরা এই ধরনের উশৃঙ্খলের মাধ্যমে যে ইলেকশন আমরা গতানুগতিক ভাবে ত্রিপুরাতে দেখে এসেছি 35 বছরের রাজত্বে, আর মাঝখানে 5 বছরের কংগ্রেসের আমলে, এর থেকে আমাদের বেরিয়ে আসবে। কোথাও নেই, যেখানে কমিউনিস্টরা রাজত্ব করেছে সেখানে এই ধরনের উশৃঙ্খল। আচ্ছা, একমাত্র মানে এখানে ত্রিপুরা, ওয়েস্ট বেঙ্গল আর কেরালা, 3 জায়গায়, আর কোথাও হয় না। আমি পড়াশোনার সুবাদে আমি লখনৌতেও ছিলাম, পাটনাতেও ছিলাম। ইলেকশন আসে, ইলেকশন যায়, সাধারণ মানুষের কোনো সমস্যা নেই ওখানে। যারা ইলেকশন লড়ছে এবং বড় বড় পদে, সেই সব জায়গার মধ্যে এত সুন্দরভাবে ইলেকশন হয়, এবং ইলেকশনে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস, এটা একমাত্র এখানে ত্রিপুরা, ওয়েস্ট বেঙ্গল, এগুলো প্রযোজ্য। অগ্নিসংযোগ, মেয়েদের উপরে অত্যাচার, মা বোনদের উপরে, কাউকে পালিয়ে যেতে হয়, এগুলি তো আমরা দেখেছি। তো এই যে একটা সুস্থির পরিবেশ আমরা এখন এই সরকার আমরা এখন দিতে পেরেছি, তার জন্যই এই দুটো জায়গায় আমরা জিত হাসিল করেছি, একমাত্র এই কারণে। সেগুলো আমি দিল্লিতে, আমাদের সরকার ট্রান্সপারেন্সির সরকার, যখনই দেখে কোনো সুবিধা হচ্ছে না, তো নানা রকম ভাবে উৎসাহ লাগানো, এটাও একটা সমস্যা। উৎসাহ দিয়ে যেভাবে হোক মানুষকে বিভ্রান্তি করার যে একটা প্রচেষ্টা, তার থেকেও আমাদের মুক্তি লাভ করতে হবে, সেটাও হবে, সম্ভব হবে।
এটা আমাদের পার্টির মধ্যে এই ধরনের যে মানসিক বেদি সেটা কোনো অবস্থায় আমাদের থাকা উচিত নয়। যেহেতু অন্যদের পার্টির মধ্যে এগুলো আছে, আমাদের মধ্যে কোনো অবস্থায় থাকা উচিত নয়। আমরা ভালোভাবে করবো, সরকারের উপর, আমাদের পার্টির উপরে আমাদের বিশ্বাস, নেতৃবৃন্দের উপরে আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে। আরেকটা বিষয়, আইন শৃঙ্খলার যেখানে বিষয় আমি বললাম, এত সুন্দরভাবে ইলেকশন হলো, তারপরও আমরা যে ন্যাশনাল ব্লু ক্রাইম রিপোর্ট, সেখানে আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরার আইন শৃঙ্খলার দিক দিয়ে বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে। সেই ক্যাটাগরিতে এভারেজ নিচের দিক থেকে 28টা রাজ্যের মধ্যে আমাদের নিচের দিক দিয়ে আমরা চতুর্থ পঞ্চম স্থানে আছি, কোনো কোনো জায়গায় থার্ড। তো এর জন্য তো আমাদের গর্ববোধ করা উচিত। আগে কোথায় ছিল আর এখন সব আমরা ভালো করে ফেলেছি, ভালো করে দেব, সেটা কিন্তু ভাববার অবকাশ নেই। কাজ করলে অনেক সময় ভুলভ্রান্তি হবে, কিন্তু দেখতে হবে আমরা ঠিকভাবে কত পার্সেন্টেজ আমরা করতে পেরেছি। আমাদের যিনি মার্গদর্শক, তিনি আমাদের সবসময় পড়ান, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ, মানে বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টির যতগুলো প্রদেশ আমাদের বা এনডিএ সরকার আছে, কারোর কোনো হিম্মত নেই করাপশন করে কোনো অবস্থায় সরকার চালাতে পারে না, অসম্ভব। এই যে বিষয় কে বলেছেন? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তো এইরকম একটা কথা, যে শুধু কথার কথা না, সব দিকে ওনার নজর আছে, কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে। আমাদের মধ্যেও যদি দেখা যায় কোন জায়গার মধ্যে, একটা সময় পর্যন্ত আমরা দেখব, যদি দেখা যায় যে গ্যাংগ্রিন হয়ে গেছে, শুধরাচ্ছে না, তাহলে ইম্পুটেশন করে ফেলবো, কোনো সমস্যা নেই। যারা নেশার সাথে যুক্ত, নেশা কারবারির সাথে যুক্ত, তাদেরকে ছাড় দেওয়া হবে। যে পার্টি কোন অবস্থায় ছাড় দেওয়া হবে। জিরো টলারেন্স নীতি আমরা নিয়েছি। সময় লাগবে, বহু জায়গায় বহু সমস্যা আছে, একদিনে এই সমস্যা উপরে ফেলা সম্ভব নয়, কারণ খুব সহজে এতে রোজগারের একটা ব্যবস্থা আছে। কিন্তু জেনারেশনের পর জেনারেশন নষ্ট হচ্ছে। বহু জায়গায় আমরা যাই, যখন ডোর টু ডোর যাই, সেখানে আমরা দেখতে পাই মা বোনেরা, মারা, ওরা বলছেন যে আমার ছেলেকে বাঁচান। ইভেন মেয়েদের মধ্যেও এখন সেই নেশা আসক্তি চলে এসছে। ভাববার বিষয়, শুধু পুলিশ দিয়ে আর ওই এসআইটি দিয়ে বা সরকারের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। আমরা যারা আছি ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তাদের, তাদেরও দায়িত্ব বর্তায়, নজর রাখতে হবে সমস্ত জায়গায়। আমরা বলি আমার বুথ শক্তিশালী, আমার বুথ শক্তিশালী বুথ। আমি সভাপতি হলাম বুথের, আমি পৃষ্ঠা প্রমুখ, ইনচার্জ হলাম, পৃষ্ঠা প্রমুখ হলাম, বা আর কোনো কাজ নেই, হবে না, এত সোজা না। আমাদের যদি আরো রেজাল্ট আরো ভালো করতে হয়, তাহলে ভালো টিচারও হতে হবে। আমি এই কথাটাই বলেছিলাম যে এইবারের যে আমাদের উপনির্বাচনে আমরা জিতলাম, হয়তোবা ভালো টিচার বলে আমরা, আমার স্টুডেন্টরা ভালো রেজাল্ট করেছে, অর্থাৎ যারা ভোট দিয়েছে, তারা আমাদের কথায় বুঝতে পেরেছে, বিশ্বাস করেছে। So I am a good teacher. We are a very good teacher. এর জন্যই ভালো আমরা রেজাল্ট করেছি। প্রতিটা বুথের যারা যারা কর্মকর্তা আছে, তাদের আমাদের এই 30 জন এক একটা বুথের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাদের সবার কাজ, আমার ডায়েরি থাকতে হবে প্রতিদিন। আমাদের এই অভ্যেস, পার্টি উইথ ডিফারেন্স, সেটা আমাদের দেখাতে হবে। আমরা এখনো সেইভাবে কিন্তু তৈরি হয়নি। আমাদের প্রতিটা কথা এখানে যখনই হবে, ডায়েরি মেনটেন করা। সকাল থেকে আমি যে কোনো মিটিংয়ে এখানে আসলেও আমাদের মধ্যে এটা আছে, কিন্তু আমরা সেটা করি না।
কারণ আমাদের মধ্যে এখনো ক্যাডার যে ভাবটা, সেই ক্যাডার আমাদের এখনো কিন্তু ক্যাডার ভিত্তিক পার্টি আমরা হতে পারি, এখনো মাস ভিত্তিক প্লাস ক্যাডার ভিত্তিক দুটোটা মিশ্রণে কিন্তু আমাদের পার্টি চলছে। যে কারণে আপনারা দেখেছেন কমিউনিস্টদের এদের পায়ের নিচে মাটি নেই, তারপরেও ইলেকশনের সময় ভোট করে করে বলে দিচ্ছে সকাল 5টার সময় ভোট কেন্দ্রে চলে এসছে। ক্যাডারের সাথে পাল্লা দিতে গেলে ক্যাডার আমাদেরও হতো, এবং সেইভাবে আমাদের আগামী দিনে আমাদের বুথ ভিত্তিক আমাদের যে সমস্ত যারা কার্যকর্তারা আছে, পৃষ্ঠা প্রমুখদের কাজ সবচেয়ে বেশি। আমি পৃষ্ঠা প্রমুখ ইনচার্জ ছিলাম, প্রথম দায়িত্ব আমাকে যেটা দেওয়া হয়েছিল পৃষ্ঠা প্রমুখ ইনচার্জ। তারপর আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো যে সমস্ত ইলেকশনে 2018 সময় দেওয়া হয়েছে যে বুথ ম্যানেজমেন্ট ইনচার্জ, বুথ ম্যানেজমেন্টের ইনচার্জ 19 দেওয়া হয়েছে, লোকসভা বুথ ম্যানেজমেন্টের ইনচার্জ। তারপর দেওয়া হলো মেম্বারশিপ ড্রাইভের ইনচার্জ, মেম্বারশিপ ড্রাইভের পর আমাকে সভাপতি বানানো হলো স্টেটের। এরপর রাজ্যসভাতে আমি গেলাম, 3-4 দিন ছিলাম রাজ্যসভাতে, তারপরে এলাম মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেল। এবং যে যে দায়িত্বেই থাকুক মানুষের থেকে দূরে যেন না, মানুষ থেকে দূরে সরলে সমস্যা। আমার একজন মানে বয়সে আমার থেকে ছোট, উনি আমাকে, আমি ওনাকে বলবো যে রাজনৈতিক গুরুর মধ্যেই আমি ওনাকে মানি, আমাকে একবার বলেছিলেন যে আপনি যখনই ট্রেনেই যান আপনি পাশে যে ব্যক্তিটা বসবে ওনাকে জিজ্ঞেস করবেন আপনার নাম কি, আপনার বাড়ি কোন জায়গায়। আমি যখন পরশুদিন আমি এলাম, আমার সাথে ভদ্রলোক বসে, আমি অ্যাপ্লাই করলাম, কি হয়েছে সেটা আমি আপনাদের জানাতে চাই। তো আমি বললাম আপনি কি করেন, বললাম আমি বিএসএফ এ চাকরি। কোথায় পোস্টিং? এদিকে আপনাদের এই উদয়পুরের দিকে একটা দেখলাম চাকরি ভালো। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনি কি বাড়িতে গিয়েছিলেন? হ্যাঁ। এখন ফিরছেন? বললাম ভালো। উনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন আপনি কে? আমি বললাম আমি তো এরকম, আমি ডাক্তার এরকম। বললাম আচ্ছা, তো কোথায় ডাক্তারি করেন? আমি বললাম এখন তো ডাক্তারি করি না। তো কি করেন? আমি বললাম আমি তো এখন মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা। তো দেখলাম সাথে সাথে একটু মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বাসই করতে পারছে না, মুখ্যমন্ত্রী এটা কোথায়? কেসা ওটা? এরপরে পুরোটা টাইম সে আমার সাথে 1 ঘন্টা সে আমার সাথে কথা বলল। আমিও খুব কমফোর্ট ফিল করলাম। ও বললো আমি এত ডিপ্রেশনে ছিলাম, ছেলে মেয়েদের ফেলে চলে এসেছি, এবং ডিপ্রেশনে এখন আমার এত ভালো লাগছে, আমার এই ডিপ্রেশন থেকে আমি বেরিয়ে এসেছি। আমি বললাম যে তাহলে তো আমি আপনাকে একটা মেডিসিন দিলাম, তো এই মেডিসিনের কাজ করলো। এইরকম সব মানুষদের সাথে মানে কথা বললে অনেক কাজ হয়। ইলেকশনের সময় খালি ঘরে ঘরে গেলে হয় না। ভারতীয় জনতা পার্টির এত প্রোগ্রাম থাকে, সবার সাথে সবসময় দেখা হয়, সবার সাথে প্রোগ্রামে দেখা হবে, কিন্তু সেগুলো আমি যেটা বললাম ডায়েরির মধ্যে লিখে রাখলে কে কি বললো, কে কোন কাজটার কথা নির্দেশ দিল সেটা লিখে রাখা, এবং আমি আজকে সারাদিনে কি কি করলাম সেটা লিখে রাখলে যখন আপনি 1 মাস পরে দেখবেন যে মহাভারত হয়ে যাবে, আপনি নিজেও বলতে পারবেন না আমি এত কাজ করেছি। কারণ বাড়িতে যাওয়া, যে দিদি মাসে আমি শুনলাম আপনার বাড়ির মুখের শরীর ভালো না, হসপিটালে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে বিষয় এটাই যথেষ্ট। হসপিটালে যাওয়া, হসপিটালে যখন একটা লোক বসে থাকে, শুয়ে থাকে, তার যে করুণ অবস্থা, ওই জায়গায় যদি একটা লোক যায়, আমার দুধের যদি কেউ যায়, আমার নেতৃবৃন্দরা যদি যায়, এটাই যথেষ্ট। যে কোনো সমস্যা, তার মানে কেউ মারা গেল, তার বাড়িতে যাওয়া, শ্রাদ্ধ, ইভেন ওখানে অন্য প্রসঙ্গে হোক, যে কোনো বিষয়। শুনলাম আপনার যে গ্যাস নাকি পাননি, আপনার এখানে জল, নলসের জল চাইনি, আমরা ঠিক আছে। আর আপনি কে? এই সরকারের রিপ্রেজেন্টেটিভ, আপনার উপর ওর বিশ্বাস থাকে।
আপনি কাজটা করাতে পারবেন, তবেই সারা বছর আপনি মানুষের মন জয় করতে পারবেন। যতক্ষণ ধরে আজকে আমরা শুনি যে আমরা বলছি যে এখানে 62% আমরা ভোট পেয়েছি, 52% ভোট পেয়েছি, তো বাকিরা কেন বুঝতে পারছে না? কেননা সব মানুষকে আমরা বুঝাবো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আজকে কোন জায়গায় দেশ সম্পর্কে চিন্তা করছেন, কিন্তু G20-তে উনি এখন বিশ্বগুরু যে বিষয়টা সেটা কিন্তু উনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সারা পৃথিবীর মধ্যে বিশ্বগুরু ভারতকে উনি স্থান করে দিয়েছেন। আমি রামকৃষ্ণ মিশনে সেদিন গিয়েছিলাম একটা প্রোগ্রামে ওনাদের, আমি বললাম আপনাদের যে নরেন্দ্র ঠাকুর, আমাদের বিবেকানন্দজি, উনার নরেন্দ্র আর আমাদের নরেন্দ্র বাবু দুজনেই এখন যেভাবে কাজ করছে, উনিও বিশ্বগুরু স্থান করেছিলেন, আর আমাদের যিনি প্রধানমন্ত্রী উনিও বিশ্বগুরু স্থান করে দিয়েছেন। তো আমরা প্রাউড যে এতদিন বাদে আমাদের ভারতবর্ষের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, আমাদের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়, এই কথাগুলো এখন আসছে। স্বাস্থ্য নিয়ে আমাদের এখানে, আমাদের এই ভারতবর্ষের মধ্যে স্বাস্থ্যের উন্নয়ন অনেক বেশি ছিল। আমরা সব ধর্মকে একসাথে নিয়ে থাকতে চাই, কোন ধর্মের প্রতি আমাদের ইয়াপেতি নেই, কারোর বিরুদ্ধে আমাদের কোনো ক্ষোভ নেই। আজকে এখানে হয়তোবা অনেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেকের আছেন, যারা মা বোনরা আছেন, যে প্রধানমন্ত্রীর এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ যখন উনি বললেন যে 3 তালাক এগুলি করতে হবে, কত কথা, কত রকমের কথা হয়েছিল যে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে রায়ট হয়ে যাবে, কিচ্ছু হয়নি। এই মহিলাদের উপর এই যে একটা কুসংস্কারের একটা, যে পাকিস্তানে নেই অথচ ইন্ডিয়াতে বহু মুসলিম কান্ট্রিতে নেই, সেটা অ্যাবলিশ করেছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। 370 দ্বারা অ্যাবলিশ করেছেন, কত কথা। আজকে জম্মু এন্ড কাশ্মীরে এখন আবার সেখানে মানুষ যাচ্ছে, পর্যটক হিসাবে যাচ্ছে, একটার পর একটা। গত পরশুদিন আমাদের বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে উনি ডিক্লেয়ার করেছেন 18টা শ্রেণীর যারা মানে পিছিয়ে পড়া, যাদের সম্পর্কে কেউ চিন্তা করেনি, সেই পরিস্থিতির হোক, বারবারই হোক, সে শ্রমিকই হোক, এতদিন ধরে শ্রমিকের সরকার আমরা শুনেছি কুম্ভীরাজ রূপ, 13,000 কোটি টাকা বিশ্বকর্মা স্কিম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিক্লেয়ার করেছেন। ভাবা যায় কোনদিন 3 লাখ টাকা করে ওনাদেরকে দেবেন। কালকে নিউজ পেপার আমি দেখছিলাম যে ব্যাংক গ্যারান্টি দেয় না, কিন্তু কে গ্যারান্টি দেয়? মোদি গ্যারান্টি। গ্যারান্টি ছাড়া 13,000 কোটি টাকা দেওয়া হবে, 3 লাখ টাকা করে দেবে। প্রথমে 1 লাখ ধাপে ধাপে দেবে, বিভিন্ন যে এখানে স্টেপস রাখা হয়েছে, তারপর 2 লাখ টাকা দেবে। তো ভাবা যায় কোনদিন? একটার পর একটা উনি যেভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছে, অন্য পার্টি কোথার থেকে আসবে? সেসব বিদেশি নীতি নিয়ে আসছে না, আমাদের ভারতের যে সংস্কার সেই নীতি নিয়ে আমরা এখানে করতে চাই। আমরা সবাইকে নিয়ে চলতে চাই। হয়তোবা সব সম্ভব হবে না, নেক্সট জেনারেশন হবে, আমি পেলাম না, হবে কি? আমার নেক্সট জেনারেশনের জন্য রাখতে হবে। আমার ত্রিপুরার ফিউচার এমন হবে, এর থেকে বড় ফিউচার এই নর্থ ইস্টের মধ্যে বেস্ট হবে, আমি বলে দিলাম আপনাদেরকে। কারণ আপনাদের সন্নিকটে স্পেশাল ইকোনমিক জোন হচ্ছে, যে কোনো সময় এটা উদ্বোধন শুরু হয়ে যাবে। এই সাবধানে মৈত্রী সেতু যখনই শুরু হবে, সমস্ত যারা বাইরের থেকে যারা ইনভেস্টার এখন ত্রিপুরাতে আসতে চায়। আমি রাজস্থানে গিয়েছিলাম একটা প্রোগ্রামে, সেই প্রোগ্রাম থেকে আমি যখন নামলাম তখনই বললো যে ওখানকার যারা ব্যবসায়ী বৃন্দ আছেন, মারোয়ারি বন্ধুরা আছেন, তারা আমাদের সাথে কথা বলতে চাচ্ছেন। ওনারা বলছেন আমরা বিভিন্ন বিষয়ে আমরা আসতে চাই। আমি ওনাদেরকে ওয়েলকাম করুন, আসুন। বহু লোক আসছে এখন, এডুকেশনে বলুন, হেলথে বলুন, রাবার শিল্পে বলুন, সাগরের বিষয়ে বলুন, ভাস শিল্পে বলুন, সমস্ত বিষয়ে গেলে আমাদের বাবা রামদেবের সাথে আমার কথা হয়েছে। উনি বলছেন যে কি জ্ঞান, আমি কামরাঙ্গার থেকে আরম্ভ করে তেঁতুল থেকে আরম্ভ করলে সবকিছু বললাম।
আমরা আপনি খালি একটা সিল মারলেই হয়ে যাবে, আর কিছু লাগবে না। কাঁঠাল থেকে আরম্ভ করে, আনারস থেকে আরম্ভ করে, উনি উৎফুল্ল মানে আমার কথা শুনে বলে আমি অবশ্যই আমার সামনেই ফোন করবো। আরো অনেক ইনভেস্টার আসবে এখানে, পর্যটনের বিভিন্ন যেসব আপনাদের এখানেও আছে, রাজনগরেও এই ব্যবস্থা আছে, সব জায়গায় আসবে। সবাই মিলে ত্রিপুরা, যেটা আমি বলছি বারবার, এক ত্রিপুরা, মডেল ত্রিপুরা আমরা ভারতবর্ষে আমরা অবশ্যই আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। রাজনগরে ফিউচারও কিন্তু মানে ত্রিপুরার মধ্যে এটাও কিন্তু একটা ফিউচারিস্টিক মানে বিধানসভা। আগে এগুলো দেখতো না, খালি ভোট খালি এইসব ডেভেলপমেন্টের উপরে কোনো ভোট নেই। তার ধর্ম হয় না, রক্তের কোনো ধর্ম হয় না। মুসলমানের রক্ত হিন্দু নেয়, হিন্দুর রক্ত মুসলমানকে দেয়, বুদ্ধিস্টের রক্ত খ্রিস্টানকে দেয়। আমাদের আমরা নিজেরাই আমরা ডিভাইড, আর ডিভাইড এন্ড রুল যারা ইংরেজরা শিখে গেছে, অনেক পার্টি অনেক লোক সেইগুলো নিয়ে বসে আছে। আমরা আলাদা করতে চাই না, আমরা সবাই এক মত, যত মত তত পথ, আমরা সবাই এক। আমরা থাকবে, কিন্তু আলটিমেটলি আমরা মানুষের জন্য কাজ করব। জল দেব, প্রধানমন্ত্রী জল দিচ্ছে জল জীবন মিশনের আওতায়। এর মধ্যে কি ধর্ম আছে বলুন? ন্যাশনাল হাইওয়ে 6টা হয়েছে, এই ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে কোন ধর্মের লোক যাবে? এখানে ট্রাইবেল যাবে, নন ট্রাইবেল যাবে, সবাই তো যাবে। মীরা মডেল দিয়েছে, আজকে ট্রেন সাতগ্রুপ পর্যন্ত চলে এসছে এখানে। 12টা থেকে 13টার মতো আমাদের বিভিন্ন স্পেশাল ট্রেন, এক্সপ্রেস ট্রেন এখন আমরা তুমি ভাবতে পারিনি কোনদিন। যেমন ট্রেনের জন্য আমাকে সেদিনও বলছিল যে সাতগ্রুপ পর্যন্ত আসবে একটা যেমন ট্রেন, আপনাকে ফ্ল্যাগ অফ করতে হবে। ইলেকশনের সময় আমি বললাম এখন সম্ভব হবে না, আমি করবো, এর মধ্যে হবে সেটা। ভিস্টা ডোমের মধ্যে সেদিন আমি প্রাইজ আমি ট্রেনে যাই, আমি বিভিন্ন জায়গায় ভিস্টা ডোমে বসে আমি ফটো তুলে আমার কিছু লোককে আমি পাঠিয়েছিলাম বাইরে। বলে আপনি কি বিদেশে আছেন, লন্ডনে আছেন? আমি বললাম আগরতলা থেকে আমি কুমারঘাট যাচ্ছি। বলে এই ট্রেন কোথায় পেলেন? তো আমরা এমন একটা মানে প্রধানমন্ত্রীজির কারণে সম্ভব হয়েছে এগুলো অ্যাক্টিভ পলিসির মাধ্যমে, কখনো আমরা ভাবতে পারি। যখন মুখ্যমন্ত্রীদের নর্থ ইস্টের সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠক হয়, আমার এখনো মনে আছে অনেক মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে এখন মনে হচ্ছে আমরা ভারতবর্ষের মধ্যেই আছি। সমস্ত টেরোরিজম, বোম ব্লাস্টিং, ডাইনামাইট, এইসবই তো আমরা দেখতাম আগে বিভিন্ন গোষ্ঠী টেরোরিজমে। এখন কিন্তু নর্থ ইস্টের মধ্যে শান্তি বিরাজ করছে। ইন্টার স্টেটের সমস্যা ছিল, রাজ্য রাজ্যের সমস্যা, এগুলো এখন নিজেদের মধ্যে বসে সমস্যার সমাধান হচ্ছে। মানে এগুলোই হতো, কেউ দেখতো না। আর কমিউনিস্টদের কথা তো বলে লাভই নেই। কমিউনিস্ট এরা হিংসায় বিশ্বাস করে, কারোর ভালো ওরা দেখতে পায় না, সবসময় হিংসা হিংসা হিংসা। ওরা বিবেকানন্দকে ভণ্ড স্বামী বলেছিল। আপনারা সবাই এগুলোর সম্পর্কে অবগত, এদের সম্পর্কে না বললেই ভালো। আর কংগ্রেস, এবার আমি সব জায়গায় বলি, আপনাদেরকে ইলেকশনের সময় আমি এসেছিলাম, আমার মনে আছে রাজনাথজি এখানে এসেছিলেন, ওনার সাথে আমি একই স্টেজে আমরা শেয়ার করেছিলাম। কংগ্রেস হচ্ছে উশৃঙ্খলতার মধ্যে শৃঙ্খলতা, অদ্ভুত। নিজেদের কখন যে কার তালা মারবে সারাক্ষণ বসে থাকে, কখন তালা মারবে। তো এদের থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে। একটাই পার্টি আছে এখন ভারতবর্ষে, আপনারা দেখছেন অনেক বিষয়ে এইবার পার্লামেন্টে আলোচনা হচ্ছে। আমরা ত্রিপুরা নিয়ে গর্ববোধ করি যে নতুন পার্লামেন্ট যখন উদ্বোধন হয় সেখানে বলা হচ্ছিল যে কোন কোন স্টেটের এখানে জিনিসপত্র লাগানো হয়েছে, 3-4টে স্টেটে লাগানো হয়েছিল। এর মধ্যে ত্রিপুরার বাঁশের টাইলস আমাদের বৈজনগরে তৈরি হয়, সেই টাইলস সেই নতুন যে আমাদের পার্লামেন্ট সেখানে লাগানো হয়েছে। এর থেকে বড় জিনিসটা কি হয়? আমাদের ফিউচার খুব ভালো, মানে ডিপ্রেশনের কোনো স্থান নেই, আনন্দর সাথে আমাদের কাজ করতে হবে। এবং আমরা যারাই কার্যকর্তা একটা জিনিসই বুঝতে হবে যে আমরা মানুষের জন্য সমর্পণের ভাবনা নিয়ে আমরা কাজ করব। কে কি পেলো না পেলো এগুলো রাজনীতিতে চলবে,
এবং রাজনীতি অনেকটা এটা কিন্তু কাটা বিছানো রাস্তা থাকবে, কিন্তু সেই কাটার থেকে আমি কিভাবে বেঁচে, সাপ লুড্ডুর মতো অনেক, সাপ লুড্ডুর মতো আমরা যাই না 100-এ যাই 100, তো সেইভাবে বেঁচে বেঁচে আমাদের সেই আসল যে টার্গেট, যেমন 100 সব বিষয়ে আমাদের মানে স্যাচুরেশন পয়েন্ট 100-এ আমাদের যেতে হবে, সেই দিকে আমরা যাব। সবাইকে এখানে যারা উপস্থিত আছেন, মঞ্চেও যারা উপস্থিত আছেন, একটু খালি আমাদের এই সরকার এবং আমাদের পার্টির উপরে বিশ্বাস রাখেন। আইপিএফটি আমাদের সাথে আছে, আমরা সবাই মিলে আমরা কাজ করব এবং কাজের মানসিকতা নিয়ে, আর কুচক্রীরা থেকে একটু সাবধানে থাকেন, ওদের ফাইন্ড আউট করবেন কারা কুচক্রী। বললাম তো এই পরিবেশন করে দিতে হবে। সবাইকে নমস্কার, বন্দে মাতরম। आज हम यहाँ विकसित भारत का संकल्प दोहराना, फिर एक बार संकल्पबद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सम्मान्य सभागृह, ये भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है, हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। आजादी के पूर्व ये खंड एक प्रकार से लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में संविधान सभा की बैठक यहाँ शुरू हुई और उन संविधान सभा की बैठकों के द्वारा गहन चर्चा विचारणा कर करके हमारा संविधान यहीं पर आकार लिया। यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण किया, उस प्रक्रिया का भी साक्षी हमारा ये सेंट्रल हॉल है। इसी सेंट्रल हॉल में भारत के तिरंगे को अपनाया गया, हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया और ऐतिहासिक अवसरों पर आजादी के बाद भी सभी सरकारों के दरमियान अनेक अवसर आए जब दोनों सदनों ने मिलकर के यहाँ पर भारत के भाग्य को गढ़ने के पर विचार किया, सहमति बनाई और निर्णय भी किए। 1952 के बाद दुनिया के करीब 41 राष्ट्राध्यक्षों ने इस सेंट्रल हॉल में हमारे सभी माननीय सांसदों को संबोधित किया है। हमारे राष्ट्रपति महोदयों के द्वारा 86 बार यहां संबोधन किया गया है। बीते 7 दशकों में जो भी साथी
इन जिम्मेवारियों से गुजरे हैं, जिम्मेवारियों को संभाली है, अनेक कानूनों, अनेक संशोधन और अनेक सुधारों का हिस्सा रहे हैं। अभी तक लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर करीब करीब 4000 से अधिक कानून पास किए हैं। और कभी जरूरत पड़ी तो ज्वाइंट सेशन के माध्यम से भी कानून पारित करने की दिशा में रणनीति बनानी पड़ी और उसके तहत भी दहेज रोकथाम कानून हो, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल हो, आतंक से लड़ने के लिए कानून हो, ये संयुक्त सत्र में पास किए गए हैं, इसी गृह में पास किए गए। इसी संसद में मुस्लिम बहन बेटियों को न्याय की जो प्रतीक्षा थी, शाहबानो केस के कारण कुछ गाड़ी उल्टी पार्टी पर चढ़ गई थी, इसी सदन ने हमारी उस गलतियों को ठीक किया और 3 तलाक विरुद्ध कानून हम सब ने मिलकर के पारित किया। संसद ने बीते वर्षों में ट्रांसजेंडर को न्याय देने वाले कानूनों का भी निर्माण किया। इसके माध्यम से हम ट्रांसजेंडर के प्रति सद्भाव और सम्मान के भाव के साथ उनको नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी जो सुविधाएं हैं एक गरिमा के साथ प्राप्त कर सके, इसकी दिशा में हम आगे बढ़े। हम सभी ने मिलकर हमारे दिव्यांग जनों के लिए भी उनकी जरूरतों को देखते हुए, उनके एस्पिरेशंस को देखते हुए ऐसे कानूनों का निर्माण किया जो उनके लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी बन रही है। आर्टिकल 370 हटाने से लेकर वो विषय ऐसा रहा जो शायद ही कोई दशक ऐसा होगा कि चर्चा न हुई हो, चिंता न हुई हो और मांग न हुई हो। आक्रोश भी व्यक्त हुआ, सभागृह में भी हुआ, सभागृह के बाहर भी हुआ, लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि हमें सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का, अलगाववाद, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम और इस महत्वपूर्ण काम में माननीय सांसदों की, संसद की बहुत बड़ी भूमिका है। जम्मू कश्मीर में इसी सदन में निर्मित हुआ संविधान हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ वो महामूल्य दस्तावेज जम्मू कश्मीर में लागू करते हैं तो इस मिट्टी को प्रणाम करने का मन करता है। आज जम्मू और कश्मीर शांति और विकास के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है और नए उमंग, नए उत्साह, नए संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर के लोग आगे बढ़ने का कोई मौका अब छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये दिखाता है कि संसद के सदस्यों ने मिलकर के संसद के भवन में कितने महत्वपूर्ण काम किए हैं। माननीय सांसदगण, लाल किले से मैंने कहा था यही समय है, सही समय है।
एक के बाद एक घटनाओं की तरफ हम नजर करेंगे। हर घटना इस बात का गवाह दे रही है कि आज भारत एक नई चेतना के साथ पुनर्जागृत हो चुका है। भारत नई ऊर्जा से भर चुका है और यही चेतना, यही ऊर्जा इस देश के कोटि कोटि जनों के सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर सकती है और संकल्प को परिश्रम की पराकाष्ठा कर करके सिद्धि तक पहुंचा सकती है। ये हम देख सकते हैं। और मेरा विश्वास है, देश जिस दिशा में चल पड़ा है, इच्छित परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। हम गति जितनी तेज करेंगे, परिणाम उतने जल्दी मिलेंगे। आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंचा है, लेकिन पहले 3 में पहुंचने के संकल्प के साथ बढ़ रहा है। और मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, जो जानकारियां प्राप्त होती है, उसके आधार पर विश्व के गणमान्य लोगों से बातचीत करता हूं, उसके आधार पर मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं, हम में से कुछ लोगों की निराशा हो सकती है, लेकिन दुनिया आश्वस्त है कि भारत टॉप 3 में पहुंच के रहेगा। भारत का बैंकिंग सेक्टर आज अपनी मजबूती के कारण से फिर एक बार दुनिया में सकारात्मक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। भारत का गवर्नेंस का मॉडल, यूपीआई, डिजिटल स्टैक, मैं इस G20 में देख रहा था, मैंने बाली में भी देखा। टेक्नोलॉजी की दुनिया को लेकर के भारत का नौजवान जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व के लिए कौतुक भी है, आकर्षण भी है और स्वीकृति भी है। हम सब उस ऐसे कालखंड में हैं, मैं कहूंगा हम लोग एक भाग्यवान लोग हैं। ऐसी भाग्यवान समय में हमें कुछ दायित्व निभाने का अवसर आया है और हमारा सबसे बड़ा भाग्य है कि आज इंडियन एस्पिरेशंस उस ऊंचाई पर हैं जो शायद पिछले 1000 साल में नहीं रहे होंगे। गुलामी के जंजीरों ने उसके एस्पिरेशंस को दबोच के रखा था। उसकी भावनाओं को तहस नहस कर दिया था। आजाद भारत में अपने सपने संजो रहा था, चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन मिलकर के आज जहां पहुंचे हैं, अब वहां वो रुकना नहीं चाहता है। वो एस्पिरेशनल सोसाइटी के साथ नए लक्ष्य गढ़ना चाहता है।
जब एस्पिरेशन सोसाइटी सपने संजोते हो, संकल्प लेकर के निकल पड़ी हो, तब पुराने कानूनों से मुक्ति पाकर नए कानूनों का निर्माण करके उज्जवल भविष्य के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने का दायित्व हम सभी सांसदों का सविशेष होता है। संसद में बनने वाला हर कानून, संसद में होने वाली हर चर्चा, संसद से जाने वाला हर संकेत इंडियन एस्पिरेशन को बढ़ावा देने के लिए ही होना चाहिए। ये हम सबकी भावना भी है, कर्तव्य भी है और एक एक देशवासी की हमसे अपेक्षा भी है। हम जो भी रिफॉर्म करें उसके मूल में इंडियन एस्पिरेशन सबसे सर्वोच्च पद पर होना चाहिए, प्राथमिकता पर होना चाहिए। लेकिन मैं बहुत सोच समझ करके कहना चाहता हूं, क्या कभी छोटे कैनवास पर कोई बड़ा चित्र बना सकता है क्या? जैसे छोटे कैनवास पर बड़ा चित्र नहीं बन सकता, वैसे हम भी अगर हमारे सोचने के कैनवास को बड़ा नहीं कर सकते तो भव्य भारत का चित्र भी हम नहीं अंकित कर सकते। पचहत्तर साल का हमारे पास अनुभव है। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी रास्ते बनाए उससे हमने सीखा है। हमारे पास एक बहुत बड़ी विरासत है। इस विरासत के साथ अगर हमारे सपने, हमारे संकल्प जुड़ जाए, हमारा सोचने का दायरा बदल जाए, हमारा कैनवास बड़ा हो जाए, तो हम भी उस भव्य भारत के चित्र को अंकित कर सकते हैं, उस तस्वीर का खाका खींच सकते हैं, उसमें रंग भरने का काम हम भी कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को वो भव्य दिव्य मां भारती के हम उनको सुपुर्द कर सकते हैं। दोस्तों, अमृतकाल के 25 वर्षों में भारत को अब बड़े कैनवास पर काम करना ही होगा। अब हमारे लिए छोटी छोटी चीजों में उलझना वो वक्त चला गया है। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य को सबसे पहले परिपूर्ण करना चाहिए और हमसे शुरुआत होती है, हर नागरिक से शुरुआत होती है। और आज दुनिया में भी एक समय ऐसा था कि लोग मुझे कहते थे, हमारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी और अर्थशास्त्री लिखते थे कि मोदी आत्मनिर्भर की बात करता है तो मल्टीलेटरलिज्म के सामने चुनौती तो बन नहीं जाएगा, ग्लोबल इकोनॉमी के जमाने में ठीक तो नहीं होगा। लेकिन 5 साल के भीतर भीतर देखा, दुनिया भारत के आत्मनिर्भर मॉडल की चर्चा करने लगी। और कौन हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो, एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो, एडिबल ऑयल, क्या इस देश को आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? कृषि प्रधान देश हम कहते हैं, खाने का तेल क्या देश बाहर से लाएगा? बहुत समय की मांग है कि हमें आत्मनिर्भर भारत को संकल्प को पूरा करना, ये हम सबका दायित्व है। उसमें दल आड़े नहीं आते हैं, सिर्फ दिल चाहिए, देश के लिए चाहिए।
हमें अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने की दिशा में ही कदम रखने होंगे। और मैंने इकबाल लाल किले से कहा था, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट ना हो, हमारी प्रक्रिया में पर्यावरण पर कोई इफेक्ट ना हो, ऐसा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला हमें दुनिया के सामने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जाना होगा। हमारे डिजाइनर, हमारे यहां निर्माण हो रही डिजाइन्स, हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हमारे हस्तशिल्प, हर क्षेत्र में अब हमें वैश्विक मापदंडों को पार करने के इरादे से ही चलना चाहिए, तब जाकर के विश्व के अंदर हम अपना झंडा फहरा सकते हैं। मेरे गांव में मेरा सबसे अच्छा माल हो, इतनी बात नहीं चलेगी। मेरे राज्य में मेरा सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं चलेगा, मेरे देश में मेरा सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं चलेगा, दुनिया में मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा होगा, ये भाव हमें पैदा। हमारी यूनिवर्सिटीज दुनिया के अंदर टॉप रैंकिंग में आए, अब इसमें हमें पीछे नहीं रहना है। हमारे शिक्षा जगत को नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिली है, एक खुलापन है, सर्व स्वीकृत बनी है, उसके सहारे अब हमें चल पड़ना है। और दुनिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में अभी जब G20 में विश्व के मेहमान आए तो मैंने नालंदा की एक तस्वीर रखी थी वहां, और जब मैं दुनिया को कहता था 1500 साल पहले मेरे देश में दुनिया की उत्तम से उत्तम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तो उन सुनते ही रह जाते थे। लेकिन हमें उसे प्रेरणा लेनी है, पर प्राप्त तो अभी करके रहना है, यह हमारा संकल्प है। आज हमारे देश का नौजवान खेल जगत के अंदर दुनिया में हमारी पहचान बना रहा है। टियर 2 टियर 3 सिटी से, गांव, गरीब परिवारों से, गांव से देश के नौजवान, देश की बेटे बेटियां आज खेलकूद के जगत जीवन में हमारा नाम रोशन कर रही है। लेकिन देश चाहता है और देश का संकल्प होना चाहिए कि अब खेलकूद के हर पोडियम पे हमारा तिरंगा भी लहराता होगा। हमें अब पूरा हमारा दिमाग क्वालिटी पर फोकस करना ही होगा, ताकि हम विश्व की आशा अपेक्षाओं के अनुकूल और भारत के सामान्य मानव के जीवन में भी क्वालिटी ऑफ लाइफ के प्रति जो एस्पिरेशन बढ़ा है उसको हम एड्रेस कर पाए। और जैसे मैंने कहा कि हम भाग्यवान हैं कि हम उस समय काम कर रहे हैं जब समाज अपने आप एक एस्पिरेशनल सोसाइटी है। हमारा और भी एक भाग्य है कि हम उस समय हैं जब हिंदुस्तान युवा देश है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा जन आबादी वाला तो देश बने ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी आबादी, उसमें भी सबसे युवा, ये पहली बार हुआ है। जिस देश के पास ये युवा शक्ति हो, युवा सामर्थ्य हो, तब हमें उसकी टैलेंट पे भरोसा है, हमें उसकी संकल्प शक्ति पे भरोसा है, उसकी साहस में हमें भरोसा है। और इसलिए हम चाहते हैं कि दुनिया में भारत का युवा अग्रिम पंक्ति में नजर आना चाहिए, वो स्थिति पैदा होनी चाहिए। आज पूरी दुनिया को स्किल मैन पावर की बहुत बड़ी जरूरत है, और भारत विश्व की इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने आप को सज्ज कर सकता है और उन आवश्यकताओं को पूरी कर करके दुनिया में अपनी एक जगह भी बना सकता है। और इसलिए विश्व में उनकी आवश्यकता के लिए किस प्रकार के मैन पावर की जरूरत है, किस प्रकार के उनको ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है,
उस स्किल मैपिंग का काम भी चल रहा है और उस स्किल मैपिंग के अनुसार भारत के अंदर स्किल डेवलपमेंट की तरफ हम बल दे रहे हैं और जितना ज्यादा हम स्किल डेवलपमेंट पर बल देंगे, भारत के नौजवानों का सामर्थ्य विश्व में अपना डंका बजाने में कोई कमी नहीं रखेगा। और हिंदुस्तानी जहां गया है उसने अच्छाई की छाप छोड़ी है, कुछ कर गुजरने की छाप छोड़ी है। ये सामर्थ्य हमारे अंदर पहले से पड़ा हुआ है और हमारे पहले जो लोग गए हैं उन्होंने इससे छवि भी बना के रखी हुई है। आपने देखा होगा पिछले दिनों करीब 150 नर्सिंग कॉलेज एक साथ खोलने का निर्णय किया। पूरे दुनिया में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है नर्सिंग की। हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारे बेटे उस क्षेत्र में दुनिया में पहुंच सकते हैं, आसानी से पहुंच सकते हैं। पूरे विश्व की जरूरत है और ये तो मानवता का काम है जिसमें हम पीछे नहीं रहेंगे। आज मेडिकल कॉलेजेस का इतना व्यापक रूप से निर्माण देश की आवश्यकता तो पूरी करनी ही करनी है, दुनिया की आवश्यकताओं में भी योगदान दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, हर छोटी चीज पर बारीकी से ध्यान देते हुए, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें भविष्य के लिए सही समय पर सही फैसले भी लेने होते हैं। हम फैसलों को टाल नहीं सकते हैं। हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर अपने आप को बंधी नहीं बना सकते हैं। हमें तो देश के एस्पिरेशन के लिए हिम्मत के साथ नए निर्णय करने होते हैं। आज सोलर पावर के सफल मूवमेंट्स हमारी भावी पीढ़ी के लिए एनर्जी क्राइसिस से मुक्ति की गारंटी दे रहा है। आज मिशन हाइड्रोजन आने वाले दिनों में जो एनवायरमेंट की चिंता है, जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, उसके समाधान का रास्ता देने का सामर्थ्य रखती है। आज हमारा सेमीकंडक्टर जिस प्रकार से जीवन चलाने में हमारे हृदय की जरूरत रहती है, वैसे ही आज हमारी टेक्नोलॉजी चिप्स के बिना चल नहीं सकती और सेमीकंडक्टर उसके लिए बहुत अनिवार्य है। उस दिशा में हम आगे जाकर के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में कोई रुकावट ना आए और जीवन कहीं अटक न जाए, उसलिए एक बहुत बड़ी मात्रा में हम काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन, हर जिले में 75 अमृत सरोवर, हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को उनको कभी पानी के बिना तरसना न पड़े, इसकी चिंता हम आज कर रहे हैं। विश्व के बाजार में हमारा हर व्यापार कारोबार पहुंचे, कॉम्पिटिटिव ताकत के साथ खड़ा रहे, लॉजिस्टिक सिस्टम को और अधिक कम खर्च वाला बनाना, एफिशिएंट बनाना, उस दिशा में हम बहुत नीतियां लेकर के चल रहे हैं। आज समय की मांग है कि भारत का एक ऐसा भारत का हम निर्माण करें। नॉलेज, इनोवेशन, ये समय की मांग है और दुनिया में हमें अग्रिम पंक्ति में जाने का ये रास्ता भी है। और इसलिए पिछले हमने समय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी के बढ़ावे के लिए हमने रिसर्च और इनोवेशन का एक कानून भी पारित किया है, ताकि हमारे देश के नौजवानों को इस इनोवेशन के और चंद्रयान 3 की सफलता के बाद देश के नौजवानों के मन में विज्ञान की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है। हमें मौका गंवाना नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी को हमने रिसर्च और इनोवेशन के लिए पूरे अवसर देने हैं और इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए हमने एक उज्जवल भविष्य के निर्माण की नींव रखी है। आदरणीय बंधुगण, सामाजिक न्याय ये हमारी पहली शर्त है। बिना सामाजिक न्याय, बिना संतुलन, बिना समभाव, बिना समत्व हम इच्छित परिणामों को घर के भीतर प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन सामाजिक न्याय की चर्चा बहुत सीमित बन के रह गई।
हमें उसको व्यापक रूप में देखना होगा। हम किसी गरीब को कोई सुविधा दें, किसी समाज में दबे कुचले व्यक्ति को कोई सुविधा दें, वो तो सामाजिक न्याय की एक प्रक्रिया है। लेकिन उसके घर तक पक्की सड़क बन जाए ना, वो भी सामाजिक न्याय के लिए उसको मजबूती देती है। उसके घर के नजदीक में बच्चों के लिए अगर स्कूल खुल जाए तो वो भी उसको सामाजिक न्याय की मजबूती देती है। उसको बिना खर्च अगर आरोग्य में समय की जरूरत पड़े वो मिले, तब जाकर के सामाजिक न्याय की मजबूती मिलती है। और इसलिए जिस प्रकार से समाज व्यवस्था में सामाजिक न्याय जरूरत है, वैसा ही राष्ट्र व्यवस्था में सामाजिक न्याय की आवश्यकता है। अब देश का कोई हिस्सा पीछे रह जाए, अविकसित रह जाए, ये भी सामाजिक न्याय के खिलाफ है। दुर्भाग्य से देश का पूर्वी इलाका, भारत का पूर्वी भाग जो समृद्धि से भरा हुआ है, लेकिन वहां के नौजवानों को रोजगार के लिए दूसरे इलाके में जाना पड़ रहा है। ये स्थिति हमें बदलनी है। हमारे देश के उस पूर्वी भाग को, इलाका को समृद्ध बना करके सामाजिक न्याय की मजबूती भी हमने देनी है। असंतुलित विकास, शरीर कितना भी स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन एक उंगली को भी अगर लकवा मार गया है तो शरीर स्वस्थ नहीं माना जाता है। भारत कितना ही समृद्ध हो, लेकिन कोई अंग उसका दुर्बल रह जाए तो भारत समृद्धि में पीछे है, मानना पड़ेगा। और इसलिए हम सर्वांगीण विकास के पक्ष में, सामाजिक न्याय की उस ऊंचाई को प्राप्त करने के पक्ष में, दिशा में हमें आगे बढ़ना है। चाहे पूर्वी भारत हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, हमें उन चीजों को प्राप्त करना। और उसी लिए जो रणनीति कितनी सफल हुई है, 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पर विशेष काम किया, नौजवान अफसरों को लगाया गया, एक स्ट्रेटेजी बनाई गई। आज दुनिया उस मॉडल की चर्चा कर रही है। और आज 100 डिस्ट्रिक्ट, देश के कोने कोने में जो पीछे माने जाते थे, उसको बोझ मान लिया गया था। आज स्थिति ये बनी है कि 100 डिस्ट्रिक्ट अपने अपने राज्य में लीड कर रहे हैं, राज्य की एवरेज से भी ऊपर जा रहे हैं। और इस सफलता को देख करके, सामाजिक न्याय की इस भावना को मजबूत करते हुए 100 डिस्ट्रिक्ट में से आगे बढ़ करके अब जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए 500 ब्लॉक तक उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के नाते आइडेंटिफाई करके उसको मजबूती करने देने का काम चल रहा है। और मुझे विश्वास है ये एस्पिरेशनल ब्लॉक्स है, वो एक विकास का नया मॉडल बनने वाले हैं। वो एक प्रकार से देश के विकास के एक नए ऊर्जा केंद्र बनने की संभावना रखते हैं। और उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय सांसदगण, आज विश्व की नजर भारत पर है। शीत युद्ध के समय हमारी पहचान कूटनिरपेक्ष देश के रूप में रही। उस समय की जो जरूरत थी, उसके जो लाभ होने थे, उस समय से हम गुजरे हैं। लेकिन अब भारत का स्थान कुछ और बना है। और इसलिए उस समय कूटनिरपेक्ष की अवस्था आवश्यक होगी। आज हम उस नीति को लेकर के चल रहे हैं, जिस नीति को अगर हमें पहचानना है तो विश्व मित्र के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया से मित्रता कर रहे हैं, दुनिया हमारे में मित्र खोज रही है। ये शायद विश्व में एक भारत ने, और दूरी नहीं, हो सके उतनी निकटता, उस रास्ते पर चल करके भी हम अपने विश्व मित्र के रूप में भाव आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसका लाभ आज भारत को हो रहा है। भारत आज दुनिया के लिए एक स्टेबल सप्लाई चेन के रूप में उभर रहा है। और आज विश्व की ये जरूरत है। और उस आवश्यकता की पूर्ति करने का काम G20 में भारत ग्लोबल साउथ के आवाज बनकर के उभरा है। ये बीज G20 समिट में जो बीज बोया गया है, मेरे देशवासी आने वाले समय देखेंगे कि वो ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है, ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है, विश्वास का ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है, जिसकी साया में आने वाली पीढ़ियां सदियों तक
एक गर्व के साथ अपना सीना तान करके खड़ी रहेगी, ये मुझे विश्वास है। इस G20 में एक बहुत बड़ा काम हमने किया है, बायोफ्यूल अलायंस का। हम विश्व के नेतृत्व करते रहे, दिशा दे रहे हैं, और विश्व को बायोफ्यूल अलायंस में दुनिया के सभी देश देखते ही देखते उसकी सदस्यता ले रहे थे, और एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है, और जिसका नेतृत्व ये हमारा भारत कर रहा है। छोटे छोटे महाद्वीप, उनके साथ भी आर्थिक कॉरिडोर बनाने की दिशा में हमने बड़ी मजबूती के साथ कदम उठाए हैं। आदरणीय बंधुगण, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय स्पीकर महोदय, आज हम यहां से विदाई लेकर के नए भवन में जा रहे हैं, संसद के नए भवन में बैठने वाले हैं, और ये शुभ है, गणेश चतुर्थी के दिन बैठ रहे हैं। लेकिन मैं आप दोनों महानुभावों को एक प्रार्थना कर रहा हूं, एक विचार आपके सामने रख रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप दोनों मिलकर के उस विचार पर जहां भी जरूरत पड़े मंथन करके कुछ निर्णय अवश्य कीजिए। और मेरी प्रार्थना है, मेरा सुझाव है कि अब हम जब नए सदन में जा रहे हैं, तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर के छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव, तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। ताकि ये हमेशा हमारे रक्षा के लिए हमारी जीवन प्रेरणा बनी रहेगी। और जब संविधान सदन कहेंगे, तब उन महापुरुषों का याद भी उसके साथ जुड़ जाएगी जो कभी संविधान सभा में यहां बैठा करते थे, गणमान्य महापुरुष बैठा करते थे। और इसलिए भावी पीढ़ी को ये तोहफा भी देने का अवसर हमें जाने नहीं देना चाहिए। मैं फिर एक बार इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। यहां पर जो तपस्या हुई है, जन कल्याण के लिए संकल्प हुए हैं, इसको परिपूर्ण करने के लिए 7 दशक से भी अधिक समय से जो पुरुषार्थ हुआ है, उन सबको प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और नए सदन के लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। অনুরোধ জানাচ্ছি জেলা শিক্ষা আধিকারিক এবং তারপর সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিককে মঞ্চে এসে সম্মাননা গ্রহণ করার জন্য। অনুরোধ জানাচ্ছি জেলা শিক্ষা আধিকারিক এবং তারপর সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিককে মঞ্চে এসে সম্মাননা গ্রহণ করার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোর অভিযানের উদ্যোগকে
স্কচ অর্ডার অফ মেরিট পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। এবার জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরার মিশন অধিকর্তার হাতে শংসাপত্র তুলে দেবেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। এবারে আমরা অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে জানাচ্ছি যে কমেন্ডেবল 75th গভর্নেন্স ইনিশিয়েটিভ ন্যাশনাল লেজিসলেটর কনফারেন্স ভারত 2023 পুস্তকে মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোর অভিযান বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় অতিথিদের হাতে সেই পুস্তকটি তুলে দেওয়া হবে। অনুরোধ করছি মাননীয় অতিথিদের নিজ নিজ আসন গ্রহণ করার জন্য। আমাদের দেশের মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুজির হাত ধরে 13 সেপ্টেম্বর 2023 আয়ুষ্মান ভবয়ের এক অভিনব অভিযানের সূচনা করা হয়। তার উপর একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র সকলের সামনে প্রদর্শিত করা হচ্ছে। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। भारत की संस्कृति में प्राचीन समय से ही संपूर्ण विश्व को ही निरामय बनाने की संकल्पना की है। इसी संस्कृति को जीवंत रखते हुए भारत सरकार स्वस्थ भारत का सपना लिए आगे बढ़ रही है और भारत के अंतिम नागरिक तक सभी सरकारी सुविधाएं उनके स्वास्थ्य एवं उपचार के लिए पहुंचे, वैसे प्रयास लगातार कर रही है। और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 17 सितंबर से प्रारंभ हो रहे सेवा पखवाड़ा के तहत आरंभ कर रहा है आयुष्मान भव अभियान। आयुष्मान भव एक ऐसा हेल्थ अभियान जो कि गांव और शहरी विस्तार में स्वास्थ्य जागृति के लिए विभिन्न कार्यक्रम करेगा, जिसके तहत सर्वप्रथम है आयुष्मान आपके द्वार तृतीय चरण, जिसके अंतर्गत 17 सितंबर से ग्रामीण एवं शहरी विस्तार में पीएम जय योजना के जितने पात्र नागरिकों को आयुष्मान कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, उनके घर तक कार्ड बनवाने तथा वितरण की मुहिम की जाएगी, जिससे हर लाभार्थी तक आयुष्मान कार्ड सुनिश्चित किया जाए। उसके साथ ही होंगे आयुष्मान मेले। सितंबर की 17 तारीख से हर आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर पर साप्ताहिक मेले का आयोजन होगा, जिसका मुख्य ध्येय होगा स्वास्थ्य संबंधी सरकारी योजनाओं से लोगों को जागरूक करवाना, साथ ही टीबी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज तथा सिकल सेल की जांच एवं माताओं व बच्चों का टीकाकरण भी होगा। इसके उपरांत मुफ्त दवाई वितरण के साथ सीएचसी लेवल पर मेडिकल कॉलेजों के योगदानों से भी मेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गायनिकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्री, सर्जरी, ईएनटी एवं आई चेकअप जैसे सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ देंगे अपना योगदान। आयुष्मान भव के तृतीय घटक में आयोजित होगी आयुष्मान सभा। 2 अक्टूबर को ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति VHSNC ग्रामीण लेवल पर आयुष्मान सभाएं आयोजित करेंगी। इन ग्राम सभाओं के जरिए ग्रामजनों को सरकारी योजनाओं से परिचित कराया जाएगा। आयुष्मान कार्ड एवं आभा आईडी कार्ड का वितरण किया जाएगा। साथ ही पीएम जय पात्रता वाले लाभार्थियों की सूची एवं अस्पतालों की जानकारी दी जाएगी। जिन्होंने पीएम जय का लाभ लिया है
एवं जिन्होंने टीबी को हराया है वो अपना अनुभव सबके साथ बांटेंगे। भारत के हर एक नागरिक तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए ग्राम सभा अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी और इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिस गांव और शहरी वार्ड में सभी पात्र नागरिकों के पास आयुष्मान कार्ड एवं आभा आईडी होगी तथा टीबी एवं एनसीवी जैसे रोगों की जांच पूर्ण होगी, उन गांव और वार्ड को आयुष्मान ग्राम पंचायत एवं आयुष्मान वार्ड का सम्मान मिलेगा। इन सभी सेवा के साथ पखवाड़ा में आयुष्मान भव अभियान नमन करेगा ऐसे दानवीरों को जो ऑर्गन डोनेशन प्लेज ले और साथ ही आयोजित होंगे ब्लड डोनेशन कैंप्स। विभिन्न मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला ये सेवा पखवाड़ा लेकर आया है आशीर्वाद समान आयुष्मान भव अभियान। आज माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से इस अभियान को देश हित के लिए शुरू किया जा रहा है। गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण बीमारी होती है। इस चिंता से मुक्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई। इसके तहत 50 करोड़ से अधिक देशवासियों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। आयुष्मान भारत योजना ने देश के करोड़ों गरीबों को और गरीब होने से बचाया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प से सिद्ध हो रहे इस अभियान से अंत्योदय तक सरकार के सभी स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। ये अभियान हर घर की खुशहाली बरकरार रखने में अहम योगदान देगा। पहुंचेगा हर भारतीय तक आरोग्य का वरदान। साकार होगा आयुष्मान भव का अभियान। এবারে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা আজকের মুখ্য অতিথি এবং উদ্বোধক প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা মহোদয়কে অনুরোধ করছি তার মূল্যবান আলোচনার মাধ্যমে এই প্রেক্ষাগৃহে সকল দর্শক শ্রোতাদের ঋদ্ধ করার জন্য। সবাইকে নমস্কার। আজকে মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব ও সুস্থ কৈশোরের যে অভিযান 5.0 পঞ্চম পর্ব 19 সেপ্টেম্বর থেকে 30 অক্টোবর পর্যন্ত চলবে, সেই উপলক্ষে এটা রাজ্যভিত্তিক এই অভিযান। তো এই উপলক্ষে এখানে মঞ্চে আসীন আছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া মহোদয়, উপস্থিত আমাদের সভাধিপতি সাউথ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের শ্রীমতী কাকুলি দাস দত্ত মহোদয়, হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার আমাদের ত্রিপুরা সরকারের যিনি সেক্রেটারি মহোদয় ডক্টর দেবাশিস বাসু, শ্রী সাজু বাহের ডিএম অ্যান্ড কালেক্টর সাউথ ত্রিপুরা, কুলবত সিং এসপি সাউথ ত্রিপুরা এবং শ্রী ডিকে চাকমা এমডি এনএচএম, শ্রী এনসি শর্মা ডাইরেক্টর সেকেন্ডারি এডুকেশন গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা, ডক্টর সুপ্রিয় মল্লিক ডাইরেক্টর হেলথ সার্ভিস। অফ দ্য ডায়াস উপস্থিত আছেন শ্রীমতী স্বপ্না মজুমদার মাননীয় এমএলএ, শ্রী মাইলা ফ্রুমক এমএলএ, আর যারা ইলেক্টেড যারা রিপ্রেজেন্টেটিভরা এখানে উপস্থিত আছেন, বিশেষ করে যারা আশা এবং অঙ্গনবাড়ি ওয়ার্কার্স যারা এখানে উপস্থিত আছেন এবং হেলথ ডিপার্টমেন্ট, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট এবং সোশিয়াল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের সমস্ত যারা আধিকারিক থেকে শুরু করে অন্যান্য বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীবৃন্দ এবং মিডিয়া বন্ধুরা, সবাইকে আজকের এই মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব এবং সুস্থ কৈশোর অভিযানে পঞ্চম পর্বে সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমাদের যারা আগামী দিনের যারা ভবিষ্যৎ, তাদের যদি শরীর আমাদের ঠিক রাখতে হয় এবং শুধু শরীর ঠিক না, মানসিক
যে ডেভেলপমেন্ট সেটাও যদি ঠিক রাখতে হয়, তাহলে অবশ্যই সরকার তো কাজ করবেই, কিন্তু যারা এখানে অন্যান্য যারা অভিভাবক থেকে শুরু করে সবাই আমরা অভিভাবক, সবাইরও সেই কাজটা কিন্তু বর্তায়। এবং আমরা জানি যে যতক্ষণ ধরে একটা শিশু তার শারীরিক, মানসিক এবং বিভিন্ন রোগ থেকে যদি মুক্তি না পায়, তাহলে তার সমস্যার সম্মুখীন হয়। এখানে যে যে বিষয়গুলো এখানে রাখা হয়েছে, এখানে আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড দেওয়ার ব্যবস্থা আজকে থেকে শুরু হয়েছে, ভিটামিন এ এবং বিভিন্ন যেসব আমাদের ভ্যাকসিনেশন, ইমিউনাইজেশন যে ব্যবস্থা এখানে রাখা হয়েছে, টেটিনাস থেকে আরম্ভ করে আমাদের ডিপথেরিয়া থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কর্মসূচি এখানে আজকে থেকে শুরু হবে। এবং আমি নিশ্চিত যে আশাকর্মীর বোনেরা এখানে উপস্থিত আছেন, ওনারা ওনাদের সবসময় কাজটা করে থাকেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, সোশ্যাল এডুকেশন মিলিতভাবে এই কাজটা করে। এবং যদিও এটা এনএচএম এবং স্বাস্থ্য দপ্তর যৌথভাবে এই কর্মসূচি শুরু করেছেন। আমাদের ত্রিপুরা সরকার সবসময় স্বাস্থ্যের প্রতি আমরা একটা প্রাইমারি সেক্টর হিসেবে আমরা ধরি। শরীরই যদি ঠিক না থাকে কাজ কি করব? আগে তো শরীর ঠিক থাকতে হবে, তবে তো পড়াশোনা। যাই কাজ করি শরীর ঠিক থাকলে তবেই সব করা যাবে। তো এই যে সুস্থ রাখার যে বিষয়টা এবং আগামী দিন, আগামী প্রজন্মকে ঠিকভাবে মানুষ করার পাশাপাশি তাদের শারীরিক, মানসিক ব্যবস্থাটা সেটাও যেন সুদৃঢ় হয়, সেই ব্যবস্থাটা আমাদের সবাই করতে হয়। আমাদের সরকার সেদিকে আমাদের নজর রেখেছে। আপনারা জানেন যে কোভিডের সময় আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যেভাবে উনি বলেছিলেন যে আমাদের ভারতবর্ষে ভ্যাকসিন আবিষ্কার হবে এবং সেই ভ্যাকসিনই আমাদের সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষকে উনি দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। আগে আমরা দেখতাম বিভিন্ন সময়ে যখন এই ধরনের মহামারী হতো, তখন কিন্তু ভারতবর্ষে ভ্যাকসিন শুরু হতো অনেক দেরিতে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আসার পর এবং ওনার যে যা বলেন তাই করে, এবং মাত্র 8 থেকে 9 মাসের মধ্যে দুটো ভ্যাকসিন আমাদের ভারতবর্ষে আবিষ্কার হয়েছে। এবং এটা এমন একটা অবস্থা ছিল, আমাদের কিছুই জানা ছিল না যে করোনা ভাইরাসটা কিভাবে তার আমরা কি করতে হবে। স্বাস্থ্যের সাথে যারা যুক্ত ডাক্তারবাবুরা তো বুঝতেই পারছিলেন না, অন্যরাও অনেকে বুঝতে পারছিলেন না যে কি করা যায়। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যেখান থেকে জনতা কারফিউ থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে করে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এই সমস্ত ভারতবর্ষকে যেভাবে প্রটেক্ট করেছে, এটা ইতিহাস হয়ে থাকবে এবং সারা জীবন মানুষ মনে রাখবে। শুধু ভারতবর্ষেই না, এখানে ভ্যাকসিন শুধু ভারতবর্ষের মানুষকেই দেননি, এবং বিদেশেও প্রায় 100টার উপরে অন্যান্য যেসব কান্ট্রি আছে তাদেরকেও উনি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। যেখানে এখানে বলার ব্যবস্থা করেছে, শর্মাবাবু বলেছেন যে বসুধৈব কুটুম্বকম, এই যে বিষয়টা, ওয়ান আর্থ, ওয়ান ফ্যামিলি এবং ওয়ান ফিউচার, মানে এই ধরনের যে একটা মানে থিম সামনে রেখে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়েছে। G20-তে আমরা দেখেছি যে বিশ্ব গরুর যে অবস্থান সেটাকে উনি সুদৃঢ় করেছেন। সারা পৃথিবী এখন মানতে বাধ্য হয়েছেন যে ভারত সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল এবং এখনো সর্বশ্রেষ্ঠ। এবং এবার G20-র মধ্যে আলোচনা হয়েছে যে এখানেই আগে বিদেশ থেকে মানুষ পড়তে আসত, এখানে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, তক্ষশিলা, এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাবার্তা এখন হয়েছে। এখানে আয়ুর্বেদিক থেকে শুরু করে যেসব ডাক্তারির যে কাজকর্ম এখানে হয়েছে ভারতবর্ষে, বাইরের থেকে মানুষ আসতো এবং বিদেশেও এই যে ডাক্তারি শাস্ত্র বাইরেও অনেকে তার ব্যবহার করতো, সেগুলো নিয়েও আলোচনা হয়েছে। তো আমাদের ত্রিপুরা সরকারও আমরা এই স্বাস্থ্যের প্রতি সাংঘাতিকভাবে আমরা চেষ্টা করছি যাতে স্ট্রেংথেনিং করা যায়। আপনারা জানেন যে আমাদের আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে এখন 9টার মতো সুপার স্পেশালিস্টের ব্যবস্থা আমরা করেছি। ডাক্তারবাবুদের এতদিন ধরে যে ক্যাডারের তার সংশোধন করে আমরা সুপার স্পেশালিটি ক্যাডার একটা করেছি, জেনারেল যারা ডাক্তারবাবুরা আছেন তাদের একটা ক্যাডার করেছি, এবং এখানে MBBS ডাক্তারবাবু যারা ছিল তাদের যে
আসন সংখ্যা ছিল সেটাও প্রায় এখন 125টার মতো, 100 থেকে বাড়িয়ে 125টা করা হয়েছে। পোস্ট গ্রাজুয়েশনের যারা স্পেশালিস্ট ডাক্তারদের জন্য সবাই বলেন যে আমার এখানে স্পেশালিস্ট ডাক্তার নাই, তার জন্য আজকে মানে অধিক মাত্রায় প্রায় 80-র মতো 79-এর মতো আমাদের স্পেশালিস্ট ডাক্তারের যে পড়ার যে ব্যবস্থা সেটা করা হয়েছে। ত্রিপুরাতে আমরা ডেন্টাল কলেজ এই বছর থেকে শুরু হয়েছে 50 সিটে, এবং আমাদের যে নার্সিং যেটা ইনস্টিটিউট ছিল সেটাকে আমরা নার্সিং কলেজ করেছি আইজিএম হসপিটালে। এখানে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় যে ট্রমা সেন্টার সেই লেভেল 3 সেটাও আমাদের সাউথেও আমরা করেছি, এবং কুমতিতেও একটা করেছি, এবং আরেকটা আমাদের অম্বাসাতে করেছি, এবং আরেকটা করার ইচ্ছে আছে আমাদের ধর্মনগরে। তো সমস্ত জায়গায় আমরা ডিস্ট্রিক্টগুলোকে আমরা যাতে স্ট্রেংথেনিং হয়, যাতে করে যারা পেশেন্ট যারা মানে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে তার চাপটা কমে, আইজিএম এর জন্য চাপটা কমে, সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। এবার বাজেটও আমরা দেখেছেন আপনারা 100টার মতো সাব সেন্টার খোলা আমরা এবার বাজেট বরাদ্দ আমরা রেখেছি। এবং একটু আগে আমাদের মাননীয় সেক্রেটারি মহোদয় বলেছেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এত বড় একটা প্রকল্প উনি করেছেন, সেটার নাম আপনারা সবাই জানেন যে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা। তো সেই যোজনার মাধ্যমে আমাদের ত্রিপুরাতে এখন প্রায় 13 লক্ষ লোকের মধ্যে আমরা এই কার্ড, আয়ুষ্মান কার্ড, সেটা আমরা বিতরণ করেছি। এবং কিন্তু বাকি লোক যে 4.75 লোক আমাদের ত্রিপুরার যারা লেফট আউট, তারা কিন্তু সেই এর কাভারেজ ছিল না। আমরা সেটা করেছি, প্রায় 59 করোড় আমরা এবার বাজেটে তার বরাদ্দ রেখেছি। তো সমস্ত স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে আমাদের যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং এগ্রিকালচার, এই তিনটার বিষয়ে আমাদের সবসময় আমরা অ্যাড্রেস করি, সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। আমরা এখন দেখতে পেয়েছি যে এই ধরনের সুপার স্পেশালিটি এবং আধুনিকরণের যে ব্যবস্থা বিভিন্ন সাব ডিভিশন থেকে আরম্ভ করে ডিস্ট্রিক্ট সমস্ত জায়গায় তার ব্যবস্থা রাখাতে এখন কিন্তু রেফারের সংখ্যাটা অনেক কম হয়। বাইরে এখন রেফারের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। আমাদের এখানে নিউরো সার্জারি হচ্ছে, বড় বড় সার্জারি হচ্ছে, ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারি এখানেই ত্রিপুরাতেই হচ্ছে, ইউরো সার্জারি হচ্ছে, আমাদের নিউরো ক্যান্সার হসপিটালে নর্থ ইস্টের মধ্যে এটা আপনারা সবাই জানেন যে বিরাট একটা সেন্টার হয়েছে। সেখানে আগে শুধুমাত্র খালি রেডিয়েশন দেওয়া হতো, আমাদের এখানে কেমোথেরাপি দেওয়া হতো, এখন সার্জারি হচ্ছে, অনকো সার্জারি হচ্ছে। তো সব মিলিয়ে আমরা চাই যে মানুষ যেন স্বাস্থ্যের জন্য বাইরে না যেতে হয়। খুব আমি নিজেও ডাক্তার, আমি জানি কিভাবে মানুষ বাইরে যাওয়ার যে একটা প্রবণতা, কারণ একটা বিশ্বাসটা কম ছিল ত্রিপুরাতে, মনে করি এখানে সুযোগ সুবিধা নেই এবং সেই কারণে বাইরে চলে যেত। এখন আস্তে আস্তে করে কিন্তু আমরা সেই বিভিন্ন অ্যাওয়ারনেসের মাধ্যমে এবং কাজের মাধ্যমে আমরা বোঝাতে পেরেছি না আমাদের ত্রিপুরাতেও সব ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। তারপরও অনেকের মধ্যে দেখা যায় যে না, চলে যায় বাইরে। তো এটাকে আমাদের আটকাতে হবে, বুঝাতে হবে যে এখানেই সব কাজ হয়। আমি দেখেছি যে আমার এখানে যে মুখ্যমন্ত্রীর সময় বিশুতে আমি প্রতি বুধবার বসি, বেশিরভাগ যারা মানুষ বাইরের থেকে আসে তাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধিত সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে আছে। এর জন্যই এই কথাটা যখন আমি আমাদের অর্থমন্ত্রীকে আমি বললাম, তখনই কিন্তু ওই জন আরোগ্য যোজনা যেটা মুখ্যমন্ত্রীর নামে হয়েছে সেই ব্যবস্থাটা এখানে আমরা করেছি। আমি আশা করি যে আগামী দিনে মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব, সুস্থ কৈশোর যে কর্মসূচি যে 5 দফায় আজকে শুরু হচ্ছে এবং এটা সাকসেস হবে। এবং আমাদের ছেলে মেয়েদের যদি আমরা স্বাস্থ্য ঠিকভাবে না রাখতে হয়, প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর, আমরা জানি সবাই। আগের থেকে রোগ হওয়ার আগেই যদি তাকে ইমিউনাইজেশন আমরা করতে পারি, ইমিউনাইজ করতে পারি, তাহলে বিভিন্ন সময়ে যে ভাইরাসই হোক, ব্যাকটেরিয়ালই হোক, ফাঙ্গাল ইনফেকশনে হয়, সেইগুলো থেকে কিন্তু আমাদের বাচ্চাদের আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারি। এবং আপনারা নিজেরাই চিন্তা করুন, যখন আমরা ছেলে মেয়েদের ঘরে, বড়দের তো সমস্যা হয় না, কিন্তু একটা বাচ্চার যখন সমস্যা হয়, অনেক বাচ্চা বলতেও পারে না ঠিকভাবে, কথাও বলতে পারে না, তার যখন হাম হয়, তার যখন পক্স হয়, তখন কি একটা আমাদের সময় মনে হয় যেন ফ্যামিলির মধ্যে একটা বিরাট একটা সমস্যা হয়ে গেছে। তো এদেরকে দেখে রাখা, এদের ইমিউনাইজেশন বা ভ্যাকসিনেশন করে ওদেরকে ঠিকঠাক রাখা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, এবং সেটা অবশ্যই আমরা করব। আমি
স্বাস্থ্য দপ্তর এবং এনএচএম দপ্তরকে আমি সাধুবাদ দেব। এই ধরনের একটা প্রোগ্রাম ওনারা চালিয়ে গেছেন এবং আমাদের এই সরকার আসার পর এই প্রোগ্রামটা কিন্তু আমরা হাতে নিয়েছি এবং এটার জন্য কিন্তু আমরা সুখ্যাতিও পেয়েছি। বাইরে আমাদের সবাই বলছে যে এই ধরনের আপনারা প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছেন, সত্যিই অপূর্ব। এবং আজকের এই প্রোগ্রাম জন্য আমাকে এখানে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করার জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাবো এবং এখানে যারাই উপস্থিত আছেন সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ, নমস্কার। ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে। আমরা এখন অনুষ্ঠানের এই হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি। অন্য কোনো পার্টিতে এটা পাবেন না, কোথাও নেই। এখানে শঙ্করবাবু বলার চেষ্টা করেছেন এবার যে দুটো বিধানসভায় সিপাহী জলায় সদ্য অনুষ্ঠিত হয়েছে বাইপোল ইলেকশন, অনেকে অনেক সংখ্যা ছিল। ইভেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের থেকেও বারবার জিজ্ঞেস করছিল এটা কোনো সন্দেহ আছে কি। আমি বারবার বলেছি কোনো সন্দেহ নেই, নিশ্চিন্ত থাকো না, আমরা জিতব। টার্গেট ছিল বক্সনগরে 10 থেকে 12,000 ভোট আমরা পেয়েছি, বা 15,000 ভোট, এরকমই একটা আভাস ছিল। এবং ধনপুরে আমরা ধরে নিয়েছিলাম 8 থেকে 9,000। সব পার্টিতে থাকে যার যার, কিন্তু অদ্ভুত এক অবস্থা আমরা দেখি। আমরা ভাবতে পারিনি যে 30,000-এর উপরে ভোট বক্সনগর থেকে জেতা এবং তাদের জামানত করতে ধনপুরে 18,000-এর মতো ভোট। সংখ্যার বিষয়টা এখানে বলেছেন, এখানে মাইনরিটি সম্প্রদায়ের 62%-এর উপরে ছিল বক্সনগর। ধনপুরও মাইনরিটির সংখ্যা প্রায় 13,000-এর উপর ছিল, কিন্তু এসটি সংখ্যাও ওখানে প্রায় 14,000-এর মতো ছিল। তো সেই সব মিলিয়েও আমাদের যে ক্যালকুলেশন, এটার কারণটা কি? আমাকে এবার আমি দিল্লিতে যখন গিয়েছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জিজ্ঞেস করেছে যে এটা কিভাবে এটা সম্ভব। আমার মনে হয় যে ভারতবর্ষের আর কোথাও অধিক সংখ্যা মাইনরিটি সম্প্রদায়ের থাকা সত্ত্বেও আর কোথাও এইভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি কেউ জিতেছে কিনা এটা আমার জানা নেই। আমি করে বললাম যে আপনারই যে কথাটা আপনি সবসময় বলেন যে সবকা সাথ, যেটা বললেন শঙ্করবাবু, সবকা বিকাশ, বিশ্বাস আর তার প্রয়াস, সেটাকে নিয়ে আমরা মানুষের কাছে এখনকার ইমাম থেকে শুরু করে সমস্ত মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষক যারা ছিল তাদের সাথে কথা হয়েছে, বারবার বসেছি। 8 থেকে 10 বার আমি এখানে ব্যক্তিগতভাবে আমি এখানে গেছি, আমি ডোর টু ডোর করেছি, পদযাত্রা করেছি। অনেকে বলছে আমি মুখ্যমন্ত্রীর এক উপনির্বাচনে এতবার যাওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা। আমাদের কাছে যে কোনো নির্বাচনই হোক আমরা সিরিয়াস নেই। আমরা ডোর টু ডোর আমি যদি যাই, এতে যদি আমার পার্টির লাভ হয়, আমাদের লাভ হয়, সমস্যা কি? আমার মনে হয় কোনো সমস্যা আছে বলে আমি মনে করি। অনেকে অনেক কথা প্রশ্ন করেছিল যে আপনি মানে এতগুলো ওখানে প্রোগ্রাম আপনি করেছেন, আমাদের পুরো টিম, যেন শঙ্করবাবু থেকে আরম্ভ করে সবাই ওখানে যাদের বলা হয়েছিল কে কে কি কাজ করবে, সেই কাজগুলো সবাই, আমি একার কথা বলছি না, সবাই ফুল টিম আমরা যেভাবে কাজ করেছি, ভারতীয় জনতা পার্টির ফুল টিম সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আপনাদের মধ্যে অনেকে ওখানে লেগেছে এবং সেটা আমরা সেই কারণেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির যে মার্গদর্শন, সেই মার্গদর্শনে আমরা এই জয় আমরা পেয়েছি। আমাদের 31+ ছিল, 31+1, এখন আমাদের 33+1,
অর্থাৎ 34 বিধানসভা। বিধানসভায় কেন নির্বাচিত প্রতিনিধি আমরা পাঠাই? বিধানসভাতে গিয়ে মানুষের যে সমস্যা, উনার নিজের যে বিধানসভার যে সমস্যা, পাশাপাশি সারা ত্রিপুরার যে সমস্যা, সেগুলো ওখানে তুলে ধরে, এবং যদি আইন পরিবর্তন করতে হয় সেখানে আইনের পরিবর্তনেরও সংস্থান রয়েছে। এবং সেই কারণে এটাকে বলা হয় যে পবিত্র বিধানসভা। কিন্তু আমরা এই পবিত্র বিধানসভাতে কি দেখলাম? আগে আমরা কি দেখতাম বা এখনো কি দেখলাম? কেউ রকস্টারের মতো সেই টেবিলে উঠে এক মাথা থেকে আরেক মাথায় চলছে, একজনে গঙ্গার জল ছিটাচ্ছে এবং কটূক্তি ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা ইত্যাদি এই ধরনের। এর আগে আমরা দেখেছি যে মানদণ্ড, সেটাকে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া, পলায়ন করা, একটা সার্কাসের একটা অবস্থা ঘিরে রেখেছে। এখানে যারা সিনিয়র লিডার ছিল অপোজিশনের, যারা জুনিয়র বা নতুন যারা বিধায়ক বিধায়িকা ছিলেন, ওদের মধ্যেও এই অবস্থাটা ছিল। আমি তখন ওখানে বলেছিলাম, বড়া মিয়া তো বড়া মিয়া, ছোটা মিয়া বিশ বানালো। তো এইরকম একটা পরিবেশকে দূষণমুক্ত যদি করতে হয়, সেটা একমাত্র সম্ভব ভারতীয় জনতা পার্টি। এবং সেই কারণেই কিন্তু আমরা এই দুটো সিটে আমরা জয়লাভ করেছি। কোথাও বক্সনগর এবং ধনপুর এইসব এলাকায় কোন রকম গন্ডগোল ছাড়া একটা ইলেকশন, আপনারা, আমি জানি না, আমি তো দেখিনি কোনোদিন কোথাও কোন রকম একটা গন্ডগোল সেখানে হয়নি, কোন রকম সেখানে হামলা হুজুতি কোথাও কিছু হয়নি। আমি নিজে যখন বেরোচ্ছিলাম কয়েকবার, আমি তো রাত্রের দিনে সবসময় যেতাম, বিরোধী দলের ওরা বলছে যে কোন আইন শৃঙ্খলা ত্রিপুরাতে নেই। আমি নিজে দেখেছি ওনাদেরকে স্ট্রিটের মধ্যে ওরা যে ভাষণ দিচ্ছিল, সেই ভাষণ আমি নিজে শুনেছি। আমি অনেক যে নেতাদের নাম বললেন তাদের দেখেছি, কোথাও কোনো জায়গার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। এবং 2023-এর যে আমাদের ইলেকশন, আমাদের 16 তারিখ হয়ে গেল ফেব্রুয়ারি, সমস্ত ত্রিপুরার মধ্যে বারবার আমি বলেছি যে কোথাও আমরা এই ধরনের শৃঙ্খলের মাধ্যমে যে ইলেকশন আমরা গতানুগতিক ভাবে ত্রিপুরাতে দেখে এসেছি 35 বছরের রাজত্বে, আর মাঝখানে 5 বছরের কংগ্রেসের আমলে, এর থেকে আমাদের বেরিয়ে আসবে। কোথাও নেই। যেখানে কমিউনিস্টরা রাজত্ব করেছে সেখানে এই ধরনের উচ্ছৃঙ্খল। আচ্ছা, একমাত্র মানে এখানে ত্রিপুরা, ওয়েস্ট বেঙ্গল আর কেরালা, 3 জায়গায়, আর কোথাও হয় না। আমি পড়াশোনার সুবাদে আমি লখনৌতেও ছিলাম, পাটনাতেও ছিলাম। ইলেকশন আসে, ইলেকশন যায়, সাধারণ মানুষের কোনো সমস্যা নেই। যারা ইলেকশন লড়ছে এবং বড় বড় পদে, সেই সব জায়গার মধ্যে এত সুন্দরভাবে ইলেকশন হয় এবং ইলেকশনে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস, এটা একমাত্র এখানে ত্রিপুরা, ওয়েস্ট বেঙ্গল, এগুলো প্রযোজ্য। অগ্নিসংযোগ, মেয়েদের উপরে অত্যাচার, মা বোনদের উপরে, কাউকে পালিয়ে যেতে হয়, এগুলি তো আমরা দেখেছি। তো এই যে একটা সুস্থির পরিবেশ আমরা এখন এই সরকার আমরা এখন দিতে পেরেছি, তার জন্যই এই দুটো জায়গায় আমরা জিত হাসিল করেছি, একমাত্র এই কারণে। সেগুলো আমি দিল্লিতে, আমাদের সরকার ট্রান্সপারেন্সির সরকার, যখনই দেখে কোনো সুবিধা হচ্ছে না, তো নানা রকম ভাবে উৎসাহ টানা, এটাও একটা সমস্যা। উৎসাহ দিয়ে যেভাবে হোক মানুষকে বিভ্রান্তি করার যে একটা প্রচেষ্টা, তার থেকেও আমাদের মুক্তি লাভ করতে হবে, সেটাও হবে, সম্ভব হবে। এটা আমাদের পার্টির মধ্যে এই ধরনের যে মানসিক বেদি, সেটা কোনো অবস্থায় আমাদের থাকা উচিত নয়। যেহেতু অন্যদের
পার্টির মধ্যে এগুলো আছে, আমাদের মধ্যে কোনো অবস্থা থাকা উচিত না। আমরা ভালোভাবে করব। সরকারের উপর, আমাদের পার্টির উপরে, আমাদের বিশ্বাস, নেতৃবৃন্দের উপরে আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে। আরেকটা বিষয়, আইন শৃঙ্খলার যেখানে বিষয় আমি বললাম, এত সুন্দরভাবে ইলেকশন হলো, তারপরও আমরা যে ন্যাশনাল ব্যুরো ক্রাইম রিপোর্ট, সেখানে আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরার আইন শৃঙ্খলার দিক দিয়ে বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে। সেই ক্যাটাগরিতে এভারেজ নিচের দিক থেকে 28টা রাজ্যের মধ্যে আমাদের নিচের দিক দিয়ে আমরা চতুর্থ পঞ্চম স্থানে আছি, কোনো কোনো জায়গায় থার্ড। তো এর জন্য তো আমাদের গর্ববোধ করা উচিত, আগে কোথায় ছিল আর এখন সব আমরা ভালো করে ফেলেছি, ভালো করে দেব, সেটা কিন্তু ভাববার অবকাশ নেই। কাজ করলে অনেক সময় ভুলভ্রান্তি হবে, কিন্তু দেখতে হবে আমরা ঠিকভাবে কত পার্সেন্টেজ আমরা করতে পেরেছি। আমাদের যিনি মার্গদর্শক, তিনি আমাদের সবসময় করার যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ, মানে বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টির যতগুলো প্রদেশ আমাদের বা এনডিএ সরকার আছে, কারোর কোনো হিম্মত নেই করাপশন করে কোনো অবস্থায় সরকার চালাতে পারে না, অসম্ভব। এই যে বিষয় কে বলেছেন? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তো এইরকম একটা কথা, যে শুধু কথার কথা না, সব দিকে ওনার নজর আছে, কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে। আমাদের মধ্যেও যদি দেখা যায় কোন জায়গার মধ্যে, একটা সময় পর্যন্ত আমরা দেখব, যদি দেখা যায় যে গ্যাংগ্রিন হয়ে গেছে, শুধরাচ্ছে না, তাহলে ইম্পুটেশন করে ফেলবো, কোনো সমস্যা নেই। যারা নেশার সাথে যুক্ত, নেশা কারবারির সাথে যুক্ত, তাদেরকে ছাড় দেওয়া হবে। যে পার্টি কোনো অবস্থায় ছাড়তে হবে না। জিরো টলারেন্স নীতি আমরা নিয়েছি। সময় লাগবে, বহু জায়গায় বহু সমস্যা আছে, একদিনে এই সমস্যা উপরে ফেলা সম্ভব নয়, কারণ খুব সহজে এতে রোজগারের একটা ব্যবস্থা আছে, কিন্তু জেনারেশনের পর জেনারেশন নষ্ট হচ্ছে। বহু জায়গায় আমরা যাই, যখন ডোর টু ডোর যাই, সেখানে আমরা দেখতে পাই মা বোনেরা, মারা, ওরা বলছেন যে আমার ছেলেকে বাঁচান। ইভেন মেয়েদের মধ্যেও এখন সেই নেশার আসক্তি চলে এসছে। ভাববার বিষয়, শুধু পুলিশ দিয়ে আর ওই এসআইটি দিয়ে বা সরকারের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। আমরা যারা আছি ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তাদের, তাদেরও দায়িত্ব বর্তায়, নজর রাখতে হবে সমস্ত জায়গায়। আমরা বলি আমার বুথ শক্তিশালী, আমার বুথ শক্তিশালী বুথ, আমি সভাপতি হলাম বুথের, আমি পৃষ্ঠা প্রমুখ ইনচার্জ হলাম, পৃষ্ঠা প্রমুখ হলাম, বাস আর কোনো কাজ নেই, হবে না, এত সোজা না। আমাদের যদি আরো রেজাল্ট আরো ভালো করতে হয়, তাহলে ভালো টিচারও হতে হবে। আমি এই কথাটাই বলেছিলাম যে এইবারের যে আমাদের উপনির্বাচনে আমরা জিতলাম, হয়তোবা ভালো টিচার বলে আমরা, আমার স্টুডেন্টরা ভালো রেজাল্ট করেছে, অর্থাৎ যারা ভোট দিয়েছে, তারা আমাদের কথায় বুঝতে পেরেছে, বিশ্বাস করেছে। তো আই এম এ গুড টিচার, উই আর এ ভেরি গুড টিচার। এর জন্যই ভালো আমরা রেজাল্ট করেছি। প্রতিটা বুথের যারা যারা কর্মকর্তা আছে, তাদের আমাদের এই 30 জন এক একটা বুথের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাদের সবার কাজ, আমার ডায়েরি থাকতে হবে প্রতিদিন, আমাদের এই অভ্যেস পার্টি উইথ ডিফারেন্স, সেটা আমাদের দেখাতে হবে। আমরা এখনো সেইভাবে কিন্তু তৈরি হয়নি। আমাদের প্রতিটা কথা এখানে যখনই হবে ডায়েরি মেনটেন করা। সকাল থেকে আমি যে কোনো মিটিং এ এখানে আসলেও আমাদের মধ্যে এটা আছে, কিন্তু আমরা সেটা করি না, কারণ আমাদের মধ্যে এখনো ক্যাডার যে ভাবটা, সেই ক্যাডার আমরা এখনো কিন্তু ক্যাডার ভিত্তিক পার্টি আমরা হতে পারি, এখনো মাস ভিত্তিক প্লাস
ক্যাডার ভিত্তিক, দুটোটা মিশ্রণে কিন্তু আমাদের পার্টি চলছে। যে কারণে আপনারা দেখেছেন কমিউনিস্টদের এদের পায়ের নিচে মাটি নেই, তারপরেও ইলেকশনের সময় ভোট করে করে বলে দিচ্ছে সকাল 5টার সময় ভোট কেন্দ্রে চলে এসছে। ক্যাডারের সাথে পাল্লা দিতে গেলে ক্যাডার আমাদের এবং সেইভাবে আমাদের আগামী দিনে আমাদের বুথ ভিত্তিক আমাদের যে সমস্ত যারা কার্যকর্তারা আছে, পৃষ্ঠা প্রমুখদের কাজ সবচেয়ে বেশি। আমি পৃষ্ঠা প্রমুখ ইনচার্জ ছিলাম, প্রথম দায়িত্ব আমাকে যেটা দেওয়া হয়েছিল পৃষ্ঠা প্রমুখ ইনচার্জ। তারপর আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো যে সমস্ত ইলেকশনে 2018 সময় দেওয়া হয়েছে যে বুথ ম্যানেজমেন্ট ইনচার্জ, বুথ ম্যানেজমেন্টের ইনচার্জ 19 দেওয়া হয়েছে, লোকসভা বুথ ম্যানেজমেন্টের ইনচার্জ। তারপর দেওয়া হলো মেম্বারশিপ ড্রাইভের ইনচার্জ। মেম্বারশিপ ড্রাইভের পর আমাকে সভাপতি বানানো হলো স্টেটের। এরপর রাজ্যসভাতে আমি গেলাম, 3-4 দিন ছিলাম রাজ্যসভাতে, তারপরে এলাম মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেল। এবং যে যে দায়িত্বেই থাকুক মানুষের থেকে দূরে যেন না, মানুষ থেকে দূরে সবই সমস্যা। আমার একজন মানে বয়সে আমার থেকে ছোট, উনি আমাকে, আমি ওনাকে বলবো যে রাজনৈতিক গুরুর মধ্যেই আমি ওনাকে মানি। আমাকে একবার বলেছিলেন যে আপনি যখনই ট্রেনেই যান আপনি পাশে যে ব্যক্তিটা বসবে ওনাকে জিজ্ঞেস করবেন আপনার নাম কি, আপনার বাড়ি কোন জায়গায়। আমি যখন পরশুদিন আমি এলাম, আমার সাথে ভদ্রলোক বসে, আমি অ্যাপ্লাই করলাম, কি হয়েছে সেটা আমি আপনাদের জানাতে চাই। তো আমি বললাম আপনি কি করেন? বললাম আমি বিএসএফ এ চাকরি করি। কোথায় পোস্টিং? এদিকে আপনাদের এই উদয়পুরের দিকে একটা চাকরি করি। ভালো, আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনি কি বাড়িতে গিয়েছিলেন? হ্যাঁ। এখন ফিরছেন? বললাম ভালো। উনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন আপনি কে? আমি বললাম আমি তো এরকম, আমি ডাক্তার এরকম। বললাম আচ্ছা, তো কোথায় ডাক্তারি করেন? আমি বললাম এখন তো ডাক্তারি করি না। কি করেন? আমি বললাম আমি তো এখন মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা। তো দেখলাম সাথে সাথে একটু মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বাসই করতে পারছে না। মুখ্যমন্ত্রী এটা কোথায়? আমরা কেসা ওটা। এরপরে পুরোটা টাইম সে আমার সাথে 1 ঘন্টা সে আমার সাথে কথা বলল। আমিও খুব কমফোর্ট ফিল করলাম। ও বলল আমি এত ডিপ্রেশনে ছিলাম, ছেলে মেয়েদের ফেলে চলে এসেছি এবং ডিপ্রেশনে এখন আমার এত ভালো লাগছে, আমার এই ডিপ্রেশন থেকে আমি বেরিয়ে এসেছি। আমি বললাম যে তাহলে তো আমি আপনাকে একটা মেডিসিন দিলাম। তো এই মেডিসিনে কাজ করলো। এইরকম সব মানুষদের সাথে মানে কথা বললে অনেক কাজ হয়। ইলেকশনের সময় খালি ঘরে ঘরে গেলে হয় না। ভারতীয় জনতা পার্টির এত প্রোগ্রাম থাকে, সবার সাথে সবসময় দেখা হয়, সবার সাথে প্রোগ্রামে দেখা হবে, কিন্তু সেগুলো আমি যেটা বললাম ডায়েরির মধ্যে লিখে রাখলে কে কি বললো, কে কোন কাজটার কথা নির্দেশ দিল সেটা লিখে রাখা, এবং আমি আজকে সারাদিনে কি কি করলাম সেটা লিখে রাখলে যখন আপনি 1 মাস পরে দেখবেন যে মহাভারত হয়ে যাবে, আপনি নিজেও বলতে পারবেন না আমি এত কাজ করেছি। কারণ বাড়িতে যাওয়া, যে দিদি মাসে আমি শুনলাম আপনার বাড়ির মুখের শরীর ভালো না, হসপিটালে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে বিষয় এটাই যথেষ্ট। হসপিটালে যাওয়া, হসপিটালে যখন একটা লোক বসে থাকে, শুয়ে থাকে, তার যে করুণ অবস্থা, ওই জায়গায় যদি একটা লোক যায়, আমার দুধের যদি কেউ যায়, আমার নেতৃবৃন্দরা যদি যায়, এটাই যথেষ্ট। যে কোনো সমস্যা, তার মানে কেউ মারা গেল, তার বাড়িতে যাওয়া, শ্রাদ্ধ, ইভেন ওখানে অন্য প্রসঙ্গে হোক, যে কোনো বিষয়। শুনলাম আপনার যে গ্যাস নাকি পাননি, আপনার এখানে জল, নলসের জল চাইনি, আমরা ঠিক আছে। আর আপনি কে? এই সরকারের রিপ্রেজেন্টেটিভ, আপনার উপর ওর বিশ্বাস থাকে, আপনি কাজটা করাতে পারবেন, তবেই সারা বছর আপনি মানুষের মন জয় করতে পারবেন। যতক্ষণ ধরে
আজকে আমরা শুনি যে আমরা বলছি যে এখানে 62% আমরা ভোট পেয়েছি, 52% ভোট পেয়েছি। তো বাকিরা কেন বুঝতে পারছে না? কেননা সব মানুষকে আমরা বুঝাবো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আজকে কোন জায়গায় দেশ সম্পর্কে চিন্তা করছেন, কিন্তু G20-তে উনি এখন বিশ্বগুরু যে বিষয়টা সেটা কিন্তু উনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সারা পৃথিবীর মধ্যে বিশ্বগুরু ভারতকে উনি স্থান করে দিয়েছেন। আমি রামকৃষ্ণ মিশনে সেদিন গিয়েছিলাম একটা প্রোগ্রামে ওনাদের। আমি বললাম আপনাদের যে নরেন্দ্র ঠাকুর, আমাদের বিবেকানন্দজি, উনার নরেন্দ্র আর আমাদের নরেন্দ্রবাবু দুজনেই এখন যেভাবে কাজ করছে, উনিও বিশ্বগুরুর স্থান করেছিলেন, আর আমাদের যিনি প্রধানমন্ত্রী উনিও বিশ্বগুরুর স্থান করে দিয়েছেন। তো আমরা প্রাউড যে এতদিন বাদে আমাদের ভারতবর্ষের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, আমাদের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়, এই কথাগুলো এখন আসছে। স্বাস্থ্য নিয়ে আমাদের এখানে, আমাদের এই ভারতবর্ষের মধ্যে স্বাস্থ্যের উন্নয়ন অনেক বেশি ছিল। আমরা সব ধর্মকে একসাথে নিয়ে থাকতে চাই। কোন ধর্মের প্রতি আমাদের অ্যাপেথি নেই, কারোর বিরুদ্ধে আমাদের কোনো ক্ষোভ নেই। আজকে এখানে হয়তোবা অনেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেকের আছেন, যারা মা বোনরা আছেন, যে প্রধানমন্ত্রীর এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ যখন উনি বললেন যে 3 তালাক অ্যাবলিশ করতে হবে, কত কথা, কত রকমের কথা হয়েছিল যে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে রায়ট হয়ে যাবে, কোথায় কিচ্ছু হয়নি। এই মহিলাদের উপর এই যে একটা কুসংস্কারের যে একটা, যে পাকিস্তানে নেই অথচ ইন্ডিয়াতে বহু মুসলিম কান্ট্রিতে নেই, সেটা অ্যাবলিশ করেছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। 370 যারা অ্যাবলিশ করেছেন, কত কথা। আজকে জম্মু এন্ড কাশ্মীরে এখন আবার সেখানে মানুষ যাচ্ছে, পর্যটক হিসাবে যাচ্ছে, একটার পর একটা। গত পরশুদিন আমাদের বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে উনি ডিক্লেয়ার করেছেন 18টা শ্রেণীর যারা মানে পিছিয়ে পড়া, যাদের সম্পর্কে কেউ চিন্তা করেনি, সেই পরিস্থিতির হোক, বারবারই হোক, সে শ্রমিকই হোক। এতদিন ধরে শ্রমিকের সরকার আমরা শুনেছি কুম্ভীরাজ রূপ, 13,000 কোটি টাকা বিশ্বকর্মা স্কিম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিক্লেয়ার করেছেন। ভাবা যায় কোনদিন 3 লাখ টাকা করে ওনাদেরকে দেবেন। কালকে নিউজ পেপার আমি দেখছিলাম যে ব্যাংক গ্যারান্টি দেয় না, কিন্তু কে গ্যারান্টি দেয়? মোদি গ্যারান্টি। গ্যারান্টি ছাড়া 13,000 কোটি টাকা দেওয়া হবে, 3 লাখ টাকা করে দেবে। প্রথমে 1 লাখ ধাপে ধাপে দেবে, বিভিন্ন যে এখানে স্টেপস রাখা হয়েছে, তারপর 2 লাখ টাকা দেবে। তো ভাবা যায় কোনদিন? একটার পর একটা উনি যেভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছে, অন্য পার্টি কোথা থেকে আসবে? সেসব বিদেশি নীতি নিয়ে আসছে না, আমাদের ভারতের যে সংস্কার সেই নীতি নিয়ে আমরা এখানে করতে চাই। আমরা সবাইকে নিয়ে চলতে চাই। হয়তোবা সব সম্ভব হবে না, নেক্সট জেনারেশন হবে। আমি পেলাম না, হবে কি? আমার নেক্সট জেনারেশন রাখতে হবে। আমার ত্রিপুরার ফিউচার এমন হবে, এর থেকে বড় ফিউচার এই নর্থ ইস্টের মধ্যে বেস্ট হবে, আমি বলে দিলাম আপনাদেরকে। কারণ আপনাদের সন্নিকটে স্পেশাল ইকোনমিক জোন হচ্ছে, যে কোনো সময় এটা উদ্বোধন শুরু হয়ে যাবে। এই সাবধানে মৈত্রী সেতু যখনই শুরু হবে, সমস্ত যারা বাইরের থেকে যারা ইনভেস্টার এখন ত্রিপুরাতে আসতে চায়। আমি রাজস্থানে গিয়েছিলাম একটা প্রোগ্রামে, সেই প্রোগ্রাম থেকে আমি যখন নামলাম তখনই বললো যে ওখানকার যারা ব্যবসায়ী বৃন্দ আছেন, মারোয়ারি বন্ধুরা আছেন, তারা আমাদের সাথে কথা বলতে চাচ্ছেন। ওনারা বলছেন আমরা বিভিন্ন বিষয়ে আমরা আসতে চাই। আমি ওনাদেরকে ওয়েলকাম করুন, আসুন। বহু লোক আসছে এখন, এডুকেশনে বলুন, হেলথে বলুন, রাবার শিল্পে বলুন, সাগরের বিষয়ে বলুন, ভাস শিল্পে বলুন, সমস্ত বিষয়ে গেলে আমাদের বাবা রামদেবের সাথে আমার কথা হয়েছে। উনি বলছেন যে কি জ্ঞান, আমি কামরাঙ্গার থেকে আরম্ভ করে তেঁতুল থেকে আরম্ভ করলে সবকিছু বললাম। আমরা আপনি খালি একটা সিল মারলেই হয়ে যাবে, আর কিছু লাগবে। কাঁঠাল থেকে আরম্ভ করে, আনারস থেকে আরম্ভ করে, উনি উৎফুল্ল। মানে আমার কথা শুনে বলে আমি
অবশ্যই আমার সামনেই ফোন করবে। আরো অনেক ইনভেস্টার আসবে এখানে, পর্যটনের বিভিন্ন যেসব আপনাদের এখানেও আছে, রাজনগরেও এই ব্যবস্থা আছে, সব জায়গায় আছে। সবাই মিলে ত্রিপুরা, যেটা আমি বলছি বারবার, এক ত্রিপুরা, মডেল ত্রিপুরা আমরা ভারতবর্ষে আমরা অবশ্যই আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। রাজনগরে ফিউচারও কিন্তু মানে ত্রিপুরার মধ্যে এটাও কিন্তু একটা ফিউচারিস্টিক মানে বিধানসভা। আগে এগুলো দেখতো না, খালি ভোট খালি এইসব ডেভেলপমেন্টের উপরে কোনো ভোট নেই। তার ধর্ম হয় না, রক্তের কোনো ধর্ম হয় না। মুসলমানের রক্ত হিন্দু নেয়, হিন্দুর রক্ত মুসলমানকে দেয়, বুদ্ধিস্টের রক্ত খ্রিস্টানকে দেয়। আমরা নিজেরাই আমরা ডিভাইড। আর ডিভাইড এন্ড রুল যারা ইংরেজরা শিখে গেছে, অনেক পার্টি অনেক লোক সেইগুলো নিয়ে বসে আছে। আমরা আলাদা করতে চাই না, আমরা সবাই এক মত, যত মত তত পথ, আমরা সবাই দেব, আমরা থাকবে। কিন্তু আলটিমেটলি আমরা মানুষের জন্য কাজ করব। জল দেব, প্রধানমন্ত্রী জল দিচ্ছে জল জীবন মিশনের আওতায়। এর মধ্যে কি ধর্ম আছে বলুন? ন্যাশনাল হাইওয়ে 6টা হয়েছে। এই ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে কোন ধর্মের লোক যাবে? এখানে ট্রাইবেল যাবে, নন ট্রাইবেল যাবে, সবাই তো যাবে। হীরা মডেল দিয়েছে, আজকে ট্রেন সাতগ্রুপ পর্যন্ত চলে এসছে এখানে। 12টা থেকে 13টার মতো আমাদের বিভিন্ন স্পেশাল ট্রেন, এক্সপ্রেস ট্রেন এখন আমরা তুমি ভাবতে পারিনি কোনোদিন। যেমন ট্রেনের জন্য আমাকে সেদিনও বলছিল যে সাতগ্রুপ পর্যন্ত আসবে একটা যেমন ট্রেন, আপনাকে ফ্ল্যাগ অফ করতে হবে। ইলেকশনের সময় আমি বললাম এখন সম্ভব হবে না, আমি করবো, এর মধ্যে হবে সেটা। ভিস্টা ডোমের মধ্যে সেদিন আমি ট্রেনে যাই, আমি বিভিন্ন জায়গায় ভিস্টা ডোমে বসে আমি ফটো তুলে আমার কিছু লোককে আমি পাঠিয়েছিলাম বাইরে। বলে আপনি কি বিদেশে আছেন, লন্ডনে আছেন? আমি বললাম আগরতলা থেকে অনেক মার্কেট যাচ্ছি। বলে এই ট্রেন কোথায় পেলেন? তো আমরা এমন একটা মানে প্রধানমন্ত্রীজির কারণে সম্ভব হয়েছে এগুলো অ্যাক্টিভ পলিসির মাধ্যমে। কখনো আমরা ভাবতে পারি যখন মুখ্যমন্ত্রীদের নর্থ ইস্টের সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠক হয়, আমার এখনো মনে আছে অনেক মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে এখন মনে হচ্ছে আমরা ভারতবর্ষের মধ্যেই আছি। সমস্ত টেরোরিজম, বোম ব্লাস্টিং, ডাইনামাইট এইসবই তো আমরা দেখতাম আগে, বিভিন্ন গোষ্ঠী টেরোরিজমে। এখন কিন্তু নর্থ ইস্টের মধ্যে শান্তি বিরাজ করছে। ইন্টার স্টেটের সমস্যা ছিল, রাজ্য রাজ্যের সমস্যা, এগুলো এখন নিজেদের মধ্যে বসে সমস্যার সমাধান হচ্ছে। মানে এইগুলোই হতো, কেউ দেখতো না। আর কমিউনিস্টদের কথা তো বলে লাভই নেই। কমিউনিস্ট এরা হিংসায় বিশ্বাস করে, কারোর ভালো ওরা দেখতে পায় না, সবসময় হিংসা হিংসা হিংসা। ওরা বিবেকানন্দকে ভণ্ড স্বামী বলেছিল। আপনারা সবাই এগুলো সম্পর্কে অবগত, এদের সম্পর্কে না বলতেই ভালো। আর কংগ্রেস, এবার আমি সব জায়গায় বলি, আপনাদের ইলেকশনের সময় আমি এসেছিলাম, আমার মনে আছে রাজনাথজি এখানে এসেছিলেন, ওনার সাথে আমি একই স্টেজে আমরা শেয়ার করেছিলাম। কংগ্রেস হচ্ছে উশৃঙ্খলতার মধ্যে শৃঙ্খলতা, অদ্ভুত। নিজেদের কখন যে কার তালা মারবে সারাক্ষণ বসে থাকে, কখন তালা মারবে। তো এদের থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে। একটাই পার্টি আছে এখন ভারতবর্ষে, আপনারা দেখছেন অনেক বিষয়ে এইবার পার্লামেন্টে আলোচনা হচ্ছে। আমরা ত্রিপুরা নিয়ে গর্ববোধ করি যে নতুন পার্লামেন্ট যখন উদ্বোধন হয় সেখানে বলা হচ্ছিল যে কোন কোন স্টেটে এখানে জিনিসপত্র লাগানো হয়েছে, 3-4টে স্টেটে লাগানো হয়েছিল। এর মধ্যে ত্রিপুরার বাঁশের টাইল আমাদের ভোজ্যনগরে তৈরি হয়, সেই টাইল সেই নতুন যে আমাদের পার্লামেন্ট সেখানে লাগানো হয়েছে। এর থেকে বড় জিনিসটা কি হয়? আমাদের ফিউচার খুব ভালো, মানে ডিপ্রেশনের কোনো স্থান নেই, আনন্দর সাথে আমাদের কাজ করতে হবে। এবং আমরা যারাই কার্যকর্তা একটা জিনিসই বুঝতে হবে যে আমরা মানুষের জন্য সমর্পণের ভাবনা নিয়ে আমরা কাজ করব। কে কি পেল না পেল এগুলো রাজনীতিতে চলবে, এবং রাজনীতি অনেকটা এটা কিন্তু কাটা বিছানো রাস্তা থাকবে, কিন্তু
সেই কাটার থেকে আমি কিভাবে বেঁচে, সাপ লুড্ডুর মতো অনেক, সাপ লুড্ডুর মতো আমরা যাই না 100-এ যাই 100, তো সেইভাবে বেঁচে বেঁচে আমাদের সেই আসল যে টার্গেট, যেমন 100 সব বিষয়ে আমাদের মানে স্যাচুরেশন পয়েন্ট 100-এ আমাদের যেতে হবে, সেই দিকে আমরা যাবো। সবাইকে এখানে যারা উপস্থিত আছেন, মঞ্চেও যারা উপস্থিত আছেন, একটু খালি আমাদের এই সরকার এবং আমাদের পার্টির উপরে বিশ্বাস রাখেন। আইপিএফটি আমাদের সাথে আছে, আমরা সবাই মিলে আমরা কাজ করব এবং কাজের মানসিকতা নিয়ে, আর কুচক্রীরা থেকে একটু সাবধানে থাকেন, ওদের ফাইন্ড আউট করবেন কারা কুচক্রী। বললাম তো, ইনফরমেশন করে দিতে হবে। সবাইকে নমস্কার, বন্দে মাতরম। आज हम यहाँ विकसित भारत का संकल्प दोहराना, फिर एक बार संकल्पबद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सम्मानीय सभागृह, ये भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है, हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। आजादी के पूर्व ये खंड एक प्रकार से लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में संविधान सभा की बैठक यहां शुरू हुई और उन संविधान सभा की बैठकों के द्वारा गहन चर्चा विचारणा कर करके हमारा संविधान यहीं पर आकार लिया। यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण किया, उस प्रक्रिया का भी साक्षी हमारा ये सेंट्रल हॉल है। इसी सेंट्रल हॉल में भारत के तिरंगे को अपनाया गया, हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया और ऐतिहासिक अवसरों पर आजादी के बाद भी सभी सरकारों के दरमियान अनेक अवसर आए जब दोनों सदनों ने मिलकर के यहां पर भारत के भाग्य को गढ़ने के पर विचार किया, सहमति बनाई और निर्णय भी किए। 1952 के बाद दुनिया के करीब 41 राष्ट्राध्यक्षों ने इस सेंट्रल हॉल में हमारे सभी माननीय सांसदों को संबोधित किया है। हमारे राष्ट्रपति महोदयों के द्वारा 86 बार यहां संबोधन किया गया है। बीते 7 दशकों में जो भी साथी इन जिम्मेवारियों से गुजरे हैं, जिम्मेवारियों को संभाली है, अनेक कानूनों
अनेक संशोधन और अनेक सुधारों का हिस्सा रहे हैं। अभी तक लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर करीब करीब 4000 से अधिक कानून पास किए हैं। और कभी जरूरत पड़ी तो ज्वाइंट सेशन के माध्यम से भी कानून पारित करने की दिशा में रणनीति बनानी पड़ी और उसके तहत भी दहेज रोकथाम कानून हो, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल हो, आतंक से लड़ने के लिए कानून हो, ये संयुक्त सत्र में पास किए गए हैं, इसी गृह में पास किए गए। इसी संसद में मुस्लिम बहन बेटियों को न्याय की जो प्रतीक्षा थी, शाहबानो केस के कारण कुछ गाड़ी उल्टी पार्टी पर चढ़ गई थी। इसी सदन ने हमारी उस गलतियों को ठीक किया और 3 तलाक विरुद्ध कानून हम सब ने मिलकर के पारित किया। संसद ने बीते वर्षों में ट्रांसजेंडर को न्याय देने वाले कानूनों का भी निर्माण किया। इसके माध्यम से हम ट्रांसजेंडर के प्रति सद्भाव और सम्मान के भाव के साथ उनको नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी जो सुविधाएं हैं एक गरिमा के साथ प्राप्त कर सके, इसकी दिशा में हम आगे बढ़े। हम सभी ने मिलकर हमारे दिव्यांग जनों के लिए भी उनकी जरूरतों को देखते हुए, उनके एस्पिरेशंस को देखते हुए ऐसे कानूनों का निर्माण किया जो उनके लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी बन रहे हैं। आर्टिकल 370 हटाने से लेकर वो विषय ऐसा रहा जो शायद ही कोई दशक ऐसा होगा कि चर्चा न हुई हो, चिंता न हुई हो और मांग न हुई हो। आक्रोश भी व्यक्त हुआ, सभागृह में भी हुआ, सभागृह के बाहर भी हुआ। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि हमें सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का, अलगाववाद, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम और इस महत्वपूर्ण काम में माननीय सांसदों की, संसद की बहुत बड़ी भूमिका है। जम्मू कश्मीर में इसी सदन में निर्मित हुआ संविधान हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ वो महामूल्य दस्तावेज जम्मू कश्मीर में लागू करते हैं तो इस मिट्टी को प्रणाम करने का मन करता है। आज जम्मू और कश्मीर शांति और विकास के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है और नए उमंग, नए उत्साह, नए संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर के लोग आगे बढ़ने का कोई मौका अब छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये दिखाता है कि संसद के सदस्यों ने मिलकर के संसद के भवन में कितने महत्वपूर्ण काम किए हैं। माननीय सांसदगण, लाल किले से मैंने कहा था यही समय है, सही समय है। एक के बाद एक घटनाओं की तरफ हम नजर करेंगे।
हर घटना इस बात का गवाह दे रही है कि आज भारत एक नई चेतना के साथ पुनर्जागृत हो चुका है। भारत नई ऊर्जा से भर चुका है और यही चेतना, यही ऊर्जा इस देश के कोटि कोटि जनों के सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर सकती है और संकल्प को परिश्रम की पराकाष्ठा कर करके सिद्धि तक पहुंचा सकती है। ये हम देख सकते हैं। और मेरा विश्वास है, देश जिस दिशा में चल पड़ा है, इच्छित परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। हम गति जितनी तेज करेंगे, परिणाम उतने जल्दी मिलेंगे। आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंचा है, लेकिन पहले 3 में पहुंचने के संकल्प के साथ बढ़ रहा है। और मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, जो जानकारियां प्राप्त होती है, उसके आधार पर विश्व के गणमान्य लोगों से बातचीत करता हूं, उसके आधार पर मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं, हम में से कुछ लोगों की निराशा हो सकती है, लेकिन दुनिया आश्वस्त है कि भारत टॉप 3 में पहुंच के रहेगा। भारत का बैंकिंग सेक्टर आज अपनी मजबूती के कारण से फिर एक बार दुनिया में सकारात्मक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। भारत का गवर्नेंस का मॉडल, यूपीआई, डिजिटल स्टैक, मैं इस G20 में देख रहा था, मैंने बाली में भी देखा। टेक्नोलॉजी की दुनिया को लेकर के भारत का नौजवान जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व के लिए कौतुक भी है, आकर्षण भी है और स्वीकृति भी है। हम सब उस ऐसे कालखंड में हैं, मैं कहूंगा हम लोग एक भाग्यवान लोग हैं। ऐसी भाग्यवान समय में हमें कुछ दायित्व निभाने का अवसर आया है और हमारा सबसे बड़ा भाग्य है कि आज इंडियन एस्पिरेशंस उस ऊंचाई पर हैं जो शायद पिछले 1000 साल में नहीं रहे होंगे। गुलामी के जंजीरों ने उसके एस्पिरेशंस को दबोच के रखा था। उसकी भावनाओं को तहस नहस कर दिया था। आजाद भारत में अपने सपने संजो रहा था, चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन मिलकर के आज जहां पहुंचे हैं, अब वहां वो रुकना नहीं चाहता है। वो एस्पिरेशनल सोसाइटी के साथ नए लक्ष्य गढ़ना चाहता है। जब एस्पिरेशन सोसाइटी
सपने संजोते ही हो, संकल्प लेकर के निकल पड़ी हो, तब पुराने कानूनों से मुक्ति पाकर नए कानूनों का निर्माण करके उज्जवल भविष्य के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने का दायित्व हम सभी सांसदों का सविशेष होता है। संसद में बनने वाला हर कानून, संसद में होने वाली हर चर्चा, संसद से जाने वाला हर संकेत इंडियन एस्पिरेशन को बढ़ावा देने के लिए ही होना चाहिए। ये हम सबकी भावना भी है, कर्तव्य भी है और एक